Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz, efirde Gönül yayını. Bugünkü yayınımızı biz Bekir Çobanzade'nin icadına ve faaliyetine bağışlayacağız ve yayınımızın misafiri bizim sevimli hocamız, bizlerine daima öz bilgilerini paylaşan doçent filologiya ilimleri namzeti Raneta Hoca Gafarova. Selam aleyküm Raneta Hocam. Aleyküm selam Elmas Hanım, ATR hadimleri. Raneta Hocam, Bekir Çobanzade bizim edebiyatımızda aslında milletimizin asabalığımızda nasıl bir yer alaydı? Elbette Bekir Çobanzade bu bizim nasıl gurur da demeyeyim, o bizim bir simbolumuz. Simbol degende bizde en güçlü insanlardan birileri elbette bizim hanlarımız İsmail Gasparalı, Numan Çelebici-Han ve onların sırasında elbette Bekir Çobanzade büyük bir önemli bir rolü vardır. Çünkü bu insan hem de siyaset, hem de eğitim, hem de tahsil, şairlik, edebiyat ve o kadar çok onun faaliyeti ve uluslararası, bütün millet arası böyle ilişkilerinin elbette bu insan büyük bir bizge hazine, ız kaldırdı ve ona aytmak gerek. Tek Kırım Tatarlar için değil bu insan o kadar aziz ve değerli, kıymetli. Bütün Türk dünyasında. Çünkü bu insan o kadar güzel bir inkişaf etti Türk dünyasında, onun dilinde, onun edebiyatında ve manevi dünyanı, Türk dünyasının manevi tarafını o kadar doldurdu. Ve elbette bu insan o kadar kuvvetli ve onun çabaları bütün nasıl tarihte ayrıca sayfa demeyeyim, büyük bir kitap kaldırdı. Onun için elbette Bekir Çobanzade'ni degende biz gururlanacağız çünkü o Kırım Tatar birinciden ve Kırım Tatar olganına bütün Türk dünyasında akıllı insan olarak, ziya insanlardan olarak örnek oldu. Elbette onun yeri de demeyeyim, onun büyük yeri bizim tarihimizde. Raneta Hocam, ya niçin onun soy adı çobandan başlay ve zade ibaresine geliyor? Elbette bu ona aytmak gerek, Çobanzade hakkında birçok malumatlar var ve o malumatlar o kadar tartışmalı ve eğer araştırmacı sanki uydurmaya çalıştı ve ben bu meselede böyle tanımam, onu efsaneleştirmeye, onu efsane olarak görsetmeye çalıştı. Ben mesela büyük bir tarihçi, ben onun verilerine göre dayanarak onun hakkında birçok malumatlar okudum. Bu Dmitri Ursu güzel bir kitap bağışladı Bekir Çobanzade'nin hakkında. Elbette büyük bir emek verdi. O kadar detaylı bütün şeylerini onun doğulmasından ölgene kadar bu insan büyük bir çabalar gösterdi. Ve Dmitri Ursu'nun böyle bilgilerine göre elbette Bekir Çobanzade 15. Mayıs 1893 yılında dünyaya Karasu Bazar şehrinde geldi. Ve onun biyografyasından yazganda o vakit elbette pek böyle mod edi. Çünkü elbette bu devrim, istiklal zamanlarda onu hiç utanmay aytaydı. Ben bek fukare Korantadan çıktım. Hiç onu gizlemeydi. Babam çoban, ırgattı. Anam işte bir basit bir Kırım Tatar apayı. O'zi de 13 yaşına kadar çobanlık etken, onun biyografyasından bağlı pek çok aytamam da bazıları aytamına bu vakti mektepke bargan ama
Onun kız arkadaşı elbette Züleyha o böyle malumatlarını ayttı. Bekir Çobanzade bek okumağa isteydi ozu. Çünkü elbette çobanlık man babası da dedi. Men de çobanman, sen de çoban olursun dep aytaydı ama ozu bek isteydi onun oğlu okusun dep. Ve anası bu meselede bek nasıl progresif apaylardan birisiydi. Kızlı onu ve onun kız kardeşini mektepke alıp barayken böyle etip mektepke kadar böyle urbalarman kadar ketiydi ama mektepke yakınlaşkanda elbette bu forma degen şeylerini kiseteyken onların üstüne çünkü belki de böyle etip toplum arasında böyle etip bir tenkitler olaydı ya da uşaklar olaydı. Böyle de şeyler var ortada ve Bekir Çobanzade 13 yaşında bakınız bek geç mektepke Rusiye mektebine kayıt ola ve o mektepte 1906 yılından okup başlay ve 9. yıldan bitiriyor. Bek kısa zamanda neden bu 4 yıllık mektebiydi ve onların hocaların arasında bek çok Türkiye'den gelgen hocalar var idi. Men onların da hakkında bek çok şeylerini o vakit topkalagan edim ve böyle bir aydın insan vardı onların arasında Yusuf Ziya ve elbette onu bek seviydi. O İstanbul'dan gelgen o kadar tecrübeli bir hocalardan birisiydi. Belki de o kadar tesavvurlandı bu hocadan. O yüzden Türkiye'de okumağa niyet veriyor ve sınavlar, imtihanlar olacaktı 9. yılda ve o akrabalarman onun yaşında akrabalarman imtihanga kırmay büyük sınavlarman kırmege talepte buluna ama herkes karşı turalar ve o vakit bu imtihanga Reşit Mediyev men Sabri Ayvazov gelirler, fahri misafirler olarak ve böyle bu balan isteğini şaşırdılar. 16 yaşında böyle basan nasıl yaşka göre gelmedi o vakit ve elbette onlar onu destekliyorlar ve sınavda pek güzel cevaplar veriyor ve sonra da meşhur onun bir hitabesi ola ve o hitabeden insanlar pek heyecanlana ve Sabri Ayvazov böyle aytarken maşallah çobanın oğlu sonra da koşa aferin Çobanzade. Böyle başta o takma adını kullanıyordu Bekir Çobanzade sonra da resmileştirdi ve böyle de bugüne kadar biz onu Bekir Çobanzade de böyle takımman keli bu onun soyadı. Onun için böyle bir küçük nasıl aytayım hikaye desem de ama gerçek güzel bir anlatılar bu meselede. Ganiyet hocam şüphesiz Bekir Çobanzade pek istidatlı insanlardan biriydi ve onun çalışmaları, birinci çalışmaları ne vakit derç olundu? Elbette bu bek erte çıkan çalışmalardan bilgilerimiz yok. Belki de o da mektepte okuganda, bu Rusiye mektebinde okuganda belki de bir şeylerini yazaydı ama yazık ki o ki işte böyle malumatlar yok. Belki de daha kağıt ki yatmadı öyle şeyler ve onun icadı İstanbul'da İstanbul'a 1909 yılda gele ve ondan başlayıp elbette onun icadı başlana ve onun birinci şiirlerden birisi onu okumağa isteyeyim. Bir güzel şiir, ben onu o kadar seveyim çünkü o kadar nasıl aytayım bu ana toprağında o kadar hürmet ve sevgi. Sabancı'nın toprağa mahtavı onu okuyayım ve siz öyle etip anlarsınız 16 yaşında 1912 yılında bu şiirini yazgan insan
ne kadar yetenekli, ne kadar istidatlı bu insan. Güzel toprak, ey kıymetli anamız, seni bizler kara yüzlü sanamız, karanlığın nurlar saçar etrafka, bu nurlardan kısmet alır hayvan, insan, kımırska. Topraklarda gizli yata türlü türlü bahşişler, tabar onu sabancılar, çalışıcı insanlar. Uç yıl evvel men de uz baş tam takır dolaşırdım nice yollar, nice kır. Kalpak yarım etip ki delik, tun teşi görmesedim hiç kimseden iyilik. Benim işim nasıl buldu? Bakınız, sözlerimden az çok ibret alınız. Karşıda bir gün akşam yalınız, düşünürüm nice olur alımız. Her şey yaptım, çapaladım, olmadı. Lakin kendi ümitlerim solmadı. Bir tecrübe yapsam nasıl olur? Allah'ımın ururları bek boldur. Tuzdum tezden bir sabancık, iki oguz, ektim biçtim, hiç demedim kar ve buz. Birincide yerini pek ters kordum, oguzların cefasına kop yıktım. Umut ettim, hiç dönmedim, çalıştım. Oguzların nazarına alıştım. Kara toprak, artık oldu benim dostum. Türlü kırını, tepelerini men ozdım. Er korkuda bu dostuma tayandım. Bereketler, bahşişler kazandım. Bu şiirde bakınız 12. yılında yazgan şiirinde uzun tıklenmesi, onun bakışları nasıl çoban oğlu ve toprakka o kadar yaşagan insan, onun derecesi ama tekrar da böyle bir metaforik olarak uzun çabalarını görsetti ve toprakman uzun karşılaştıra. Bu ilk ve birinci onun adımları bu şiirden başlayıp. Ama pek öyle güçlü, tesirli sözler. Ranita hocam, Bekir Çobanzade ona kıyın yıllarga bakmadan, şimdi siz hatırladınız, o Türkiye'de okudu, ondan sonra diğer ülkelerde de okudu, bu Odessa'da, Ukrayna'da okudu, sonra Macaristan'a gitti ve nasıl fenler boyunca o mütehassıs oldu? Evet, onun böyle tahsil algan devirlerini aytmak gerektir. Çünkü kolay kolay Türkiye'ye o vakit almaydılar ve gerçek o bek fukari Kur'an'dan çıkan için biraz kıyın idi ama neyse de onun umutunu yanında bek güzel insanlar var idi ve onu desteklediler ve Galata Lisesi'ne kire ve Galata Lisesi'ne hakkında aytmak gerek. Neden de bu insan ve o zaman Galata Lisesi'nde tek Bekir Çobanzade okumadı, Adabaş okudu. Bilemiz, Numan Çelbicihan okudu, Cafer Sidamet ve böyle insanlar oğanı neden? Ve malumatlarga göre o sultan okulu olarak geçiyor bütün malumatlardan ve bugüne kadar Galata Lisesi'ni biz görüyoruz Taksim'de böyle biz gezgende onun güzel kapılarını görüyoruz ve o da şimdi okul olarak sayıla ve o vakit bu mektep ya da lise diyeyim, lisey Rusça ola. Tek bakınız çok ilginç bir şey, bu lisede Yunanlar, Ermeniler, Yahudiler, Araplar ve Rusya İmparatorluğun den çıkan Türk kökenli talebeler okuyordu. Tek olarga ve o okulda bakınız Türkler yok. İlginç bir şeydir ama derslerini Fransızca, Fransa'da Türkler eğitim görgen insanlar dersler beriydi. Sonra da yavaş yavaş o dersleri Türkçe'ye çevrildi, Arap diline çevrildi ve Bekir Çobanzade okugan o zaman da onun müdürü Tevfik Fikret idi. Bu Azerbaycanlı bir ulu insanı ve ondan hakkında mümkün böyle bir güzellik malumatlarını okumağa ve progresif insan böyle etip aytayım ve mektepte insanlar derin bir
malumatlarını alsın deyip. Ve elbette edebiyat sahasında, dil sahasında bir derin derslerini geçti. Ama ona etmek gerek ve o zamanları bakınız 9. yılda geldi Türkiye'ye ve başlay Türkiye biraz nasıl böyle depremge düşe, zelzele demin bu devrim zamanı genç Osmanlı, genç Türkler hareketi başlana. Elbette Osmanlı İmparatorluk sanki yıkıla o zaman. Osman Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa onun başında ve elbette böyle hocalar Tevfik Fikret gibi onlar daima bu değişmelerin tarafındaydı. Ve elbette bu talebeler de bu dünyada bu nefesinde yetişkin bir insanlar idi. Ve bilgence o vakit Cafer Seydamet ve Numan Çelebiçihan Kırım Tatar genç talebelerin işte böyle bir teşkilatını kurarlar ve Çobanzade de o teşkilat'a kiriyor, şiirlerini yazarlar, ciberiler ve ama siyasetmen pek uğraşmay Bekir Çobanzade ve Bekir Çobanzade ayrıca da Fransız dilin kurslarına katnay, Arap diline katnay, ozun dilini biraz inkişaf etmek için ve ona etmek gerek. Bekir Çobanzade bu meselede pek yetenekli bir insan idi. İstidatlı Rus dilinde poliglot biz deyimiz böyle söz ve gerçek ben böyle etip saydım kaç dilinde yazgan o makalelerini ve kaç dilinde 7 dilinde yüksek seviyede bu dillerini taşıyan bir insandır. Elbette ikinci aşamada bu geli Macaristan. Onda da pek çok malumatlar var böyle de bahasın sanki o Kırım'a kayıtıp geliyor son cenkte Birinci Dünya Cenginden katıla esirlikte düşe ve esirlikte Macaristan'a düşe. Yok. Doğrusun elbette Kırım'a kayıta sonra Odessa Üniversitesi'ne Rusça derslerini daha pek yaxşı bilmek için üniversiteye başvuru yapar ama baka o zaman mecburlukmen herkesine askerlikке alaydı ve böyle karar beri gizli yolman tekrar İstanbul'a kayıtıp geliyor çünkü onun muradı okuması ve bir yıl devamında çünkü bu şunda aytayım o şimdi bir dakika 14. yılında Galata Lisesi'ni bitirdi. Ama diplomasını tek 1915. yılında aldı. Ve onu aytmak gerek Ursu bir inceleme yaptı. Bir yılın devamında İstanbul Üniversitesi'nin özel olarak volley слушатель olarak Türkoloji bölümüne derslerge katnay ve Macar profesörmen tanış ola Macar profesörü Mesoriş ve Nemet ve onlar onun yeteneğini korup şaşalar çünkü böyle edip saatlerini laf etiydi ve Macar dilini o vakit öğrenmeye başlay ve onun böyle yeteneğini korup bu insanlar hayranlıkta kalalar ve Macar büyükelçisine talepte bulunarlar ve oha böyle etip bir okul vizasını eteler ve böyle etip Budapeşt'e düşe ve Budapeşt'te Collegium degen bir üniversitet, Collegium o zaman böyle etip üniversitetlerin adını koyarlar ve onun talebesi olarak kayıtlı ola ve bir yılın devamında elbette Macar dilini öğreniyor çünkü kıyın bir dillerinden birisi ve elbette o üniversitede okuyayım ve Gendrich Yankovski Lehli ya da Polonya araştırmacı o kadar o da Çobanzade'nin hakkında malumatlarını toplaganda bütün onun okuyan derslerini anlata ve
bek men şaşırdım çünkü onu okuganda deysin Allah'ım böyle derslerini çünkü bu derslerin arasında ya da Arap grameri ve Arap edebiyat eserlerin ifade okuması ayrıca bir ders eken ve onların yanında biri kim o derslerini alıp bardı. Son malumatlarga göre bu belli Türkologlar, Arap tilinden uzmanlar ve eski Türk tarihçiler, eski Türk dünyasının tarihçileri ve ona göre elbette sen böyle malumatlarını okuganda şaşasın. Ama niye onu bek böyle hayranlıkta kaldıra bu Codex Cumanicus. Onun bek yakın hocalardan birisi Codex Cumanicus hakkında malumatlarını toplap başlay ve onunla beraberlikte anlay bu Çağatay tilinde yazılgan bir eser ve o kadar yakın ve tanış sözleri gele ve o doktora tezisini işte bu disertasyonu bu mevzuda korçalay ve Macaristan'da böyle hayatını geçiriyor ve o okşunu bitirgensin da bir yıl devamında Macaristan'da kalıp çalışa ve Türk tilinden ders beri, Arap tilinden ders beri. Sonra da elbette onun nasıl bu izini, bu memlekette kalma izini ve o zaman tekrar da bu böyle tarih olaylar başlanan Macaristan'da, Bolşevikler de gele Macaristan'a ve mecburi olarak çıka ama onun çıkması da elbette pek kolay değildi ve aman Macaristan'dan ayrıldı o zaman. Ve Macaristan'dan sonra Bekir Çobanzade vatanına kaytamı? Çünkü bugünkü yaşlar şimdi vatanımızga kaytmağa aşıkmaylar. Ya Bekir Çobanzade vatanına kayttı mı? Elbette kayıttı ama nasıl aytayım Bekir Çobanzade bek nasıl aytayım endi vatanıma kayta ama men böyle etip onu sandım okuganda ama men ta dolu Avrupa'dan nelerini alıp çıkarım içimde ve malumatlarga göre Şveysariyaga Lazanya şehrinde oğa büyükelçilikten böyle dış pasportunu eteler. Çünkü Kırım'a kaytmak için o tekrar İstanbul yolundan kaytması gerek. Çünkü nasıl o geldi Macaristan'a, şimdi de bilirsiniz kaysı şehirden ülkeden çıktın, o ülkeden de sen kaytmalısın. Ve pasportu yazıla ve o pasportmen Lazanya'ya geçip Cafer Sedamet'men görüşe ve bilirsiniz Cafer Sedamet o da bir tarihi bir insandır ve Bekir Çobanzade'den hayran kala ve bir yıl değil ama 6 ay sürecinde onlar birbirinden böyle konuşarlar. Sonra da Cafer Sedamet böyle teklifimen oğa buluna ve Milli Firkan o zaman Cafer Sedamet Kırım'dan ayrıldı tamamen ve Milli Firkan teşkilatın yolbaşçısı olarak teklif beri ve koluna mandatını belgeni beri ve onların esas muradıydı Kırım Tatar Milli Cumhuriyetini böyle kurulması, tıklenmesi ve tekrar da bizim medeniyetimizde böyle büyük değişmelerini etmek için. Çünkü galiba Cafer Sedamet anladı bu insan her şeyini becerir. Elbette sonra da İtalya'dan İstanbul'a geçiyor. İstanbul'dan sonra Kırım'a kayta ve Kırım'da bambaşka yaşayışı başlay ve gerçek bu men aytmayayım o kadar çok yıl yaşadı ama onun da ömrü bir kısaydı ama o kadar kısa ömrü olganca insan büyük bir adımlarını bizge bıraktı.
Ранет hocam, kıyın yıllarga bakmadan Kırım'da birçok okul yurtları çalışaydı. Onlardan Tutakoy pedagogik teknikumu. Bekir Çobanzade bu teknikuma nasıl ise hoştu? Şunda elbette o tahsil faaliyetini, tahsil işlerini hiç çetke bırakmadı, onu aytmak gerek. Ama 1920 yılında işte böyle ana vatanga kaytkan sonra o tamamen başıman sonuna kadar bu siyasetke kiriyor. Elbette Milli Firkan Partiyasının ya da teşkilatın yolbaşçısı olmak o kolay değildir ve o vakit Kırım'da Wrangel'in zamanı değişmeler geçiyor. Sonra da bu Bolşevikler kiriyor ve o partini korumak gerekirdi, savunmak gerekirdi ve bir siyasetke ya da bir tarafka siyaset yoluna onu getirmek gerekirdi. Çünkü Kırım Tatar meselesini kaysı sen sistemasında yürütersin. Ona bakmadan elbette doğru bir yön tabalar ve bu teşkilatını legalizasya açıklama etiler ve kayıttan geçirirler ve elbette çok işler nasıl aytayım başına düştü çünkü o vakit Kırım Birinci Dünya Savaşı'ndan cingten sonra kaldı ve ekonomik ve sosyal tarafından bütün kriz insanlar bir kıyın vaziyette kaldı, açlık başlandı ve bütün bu meselelerini Bekir Çobanzade o kadar liderlik ve nasıl mobil olarak bu insan çözmeye çalıştı ve elbette onun yanında Oman faaliyetli arkadaşları vardı, fikirdaşları vardı bu Adabaş, Sabri Ayvazov, Ozenbaşlı, Çaplakçı, daha Hattatov ilginç bir şeyler ve Veli İbrahimov. Elbette bu tarihsel insanları daha bir şey aytmak gerek. Bu insanlar ama ayrıca Veli İbrahimov komünistler değildi. Biz partiyini degende partiyasız bir partiyaga kayıtlı degen insanlar, böyle insanlar. Ama onların faaliyetinde tek siyasi ya da sosyal hayatını tıklenmesi faaliyetlerden gayrı elbette tahsil sistemine. O vakit Moskova'dan geliyor böyle bir emir Kırım Tatar, o zaman Kırım Tatar sözü hiç kullanmayın Tatar demek. Tatarlaşma, Tatarizasya. İşte yönetimde, bakınız ilginç bir şey, yönetimde, hükümetinde, başka bir böyle nazirliginde Tatarlar yolbaşçılık edecekler. Böyle emrikeli ama yazık ki o vakit elbette yetişalmadı o kadar çok insan ve bu mesele biraz çete geride kaldı ama ona bakmadan bu bir yılın içinde 1920 yılında mekteplerin sayısı 1000'den ziyadeydi. 1150 mektep bu başlangıç mektepler. Birinciden 4. sınıfka. Ve orta mektepler 82 sayıda. O vakit teknikumlar, ana Tutaykoy teknikumu, Bahçesaray'da sanat teknikumu ve daha çok böyle rapfaklar dedik ve o okullar. Ve elbette bunda hiç böyle malumat yok. Bekir Çobanzade dersler bergenim yoğum Tutaykoy'unda. Tutaykoy teknikumda. Bence bergendir ama bu siyasi işler böyle sosyal hayat onu nasıl çekti içine ama ona bakmadan tahsilge büyük bir iz bıraktı Bekir Çobanzade. Onun aytamanda
okullar açtı ve okullar resmileştirme ve devlet bütçetine kırılması. Neden? Çünkü her mektep o'zun bütçetini almak gerek. Bütçet olsa o zaman talebeler bedava okuyorlar, parasız. Ama ondan evvel mecbur edi okumasına talebeler akça tolaydı. Ve bence o büyük böyle iz bıraktı insan ve onu da etmek gerek. Hayırsever bir insan ve riskli insan. Ben o vakit Gazprom'u da çok şaşırdım. Böyle bir neftinay kompaniya degen bir şirket açkan eken Gazprom'u. Ama Bekir Çobanzade de o'zun arkadaşlarıma böyle hayırsever teşkilatını açarlar, благотворительный фонд, onun da adı şirket. Ve şirket hem de tahsilini destekleyedi, zengin insanlarını tabıp, hem de ziraat, bütün koylarını dolaşıp, çünkü açlık vakti bu tarlalarda bir şeyler olsun, tütün, ekim, başka işte böyle şeylerini ve o fukara insanlarını destekleyediler. Ve onun için şimdi tahsil onun faaliyeti neredeydi bir kıyın etmeye, çünkü o kadar dolu ve faaliyetli işler vardı içinde. Elbette vaktimiz az olganda çok şeyini mümkün aytmağa, ama bence bu büyük böyle bir fırtına gibi bu insan her şeyini sarıp algan bir insan. Bekir Çobanzade da bir ülkege öz isenini koştu ve Azerbaycan'da Bekir Çobanzade'ni daima hatırlaylar. Çünkü onların tilinin şekillenmesine Bekir Çobanzade da mühim isse koştu. Bekir Çobanzade bana til şınaslığa nasıl islihatlar kırsetti? Ondan önce elbette aytmak gerek, emin ketmedi o Azerbaycan'a. Onun ilişkileri var idi, hiç bitmedi. O işte bu siyaset tarafında büyük insanlarla konuşaydı. Onların arasında Ahundov var idi. Ahundov bu Azerbaycan Cumhuriyeti'nin reisi olarak geçiyordu. Ama onu etmek gerek, elbette yavaş yavaş türlü böyle nasıl tartışmalar Milli Firka'da başlandı ve baskılar başlandı ve Bekir Çobanzade Milli Firkan faaliyetinden çekildi ve onun başında Adabaş kaldı ve elbette karar veri tahsilge tekrar ilim dünyasına gireyim ve uzun faaliyetimi unutmayayım deyip o zaman Tavriyski Üniversitet geçiyor, ama sonra da elbette Kırım bölümünü açmaya tırışarlar. O vakit şarkı bölümü yok idi Kırım'da ve talep Moskva'dan böyle bir talep geliyor ve Moskva'dan büyük böyle Türkolojilerini ve şarkı dünyasını bilgen insanlarını Moskva'dan geliyorlar böyle vekiller ve açarlar şarkı bölümünü. Ve şarkı bölümünde elbette Bekir Çobanzade'ni kayıt ettiler ve çünkü Kırım'da bu şarkı dünyasının bilgileri ve o kadar çok tillerini, Türk dilini ve şarkı, Arap dilini, Farsi dilini bilgen insanlar yok idi. Elbette Bekir Çobanzade o zaman o boşluğunu böyle etip kapattı. Ve pek çok şeylerini başladılar etmeye, çünkü talebelerini aldılar ve Bekir Çobanzade'nin uzun faaliyetiyle eğitim sistemi Narkompros'ta elbette bir görevlik etti ve onu rektör görevini teklif ettiler, aday ola, ama Moskva'dan onun böyle nasıl olumlu cevabı gelmiyor ve tekrar da başlay böyle baskılar. O zaman onun baskıların başında durgan insanlar bu Mahmut Nedim, bu ayrıca bir tarih ve insan tekrar
Azerbaycan arkadaşlarımla bağlanıp oğa teklif ettiler. Azerbaycan tilin Türkoloji bölümün başkanı olup ve 1924 yılda ebette ayrıla Kırım'dan birkaç kere kele sonra da ebette tamamen kete Bakü'ye ve ondan sonra Kırım'a hiç kayıtmayı ve elbette Azerbaycan'da büyük bir faaliyeti oldu çünkü o vakit Azerbaycan nasıl merkez idi ve Kırım'dan Rifat Asanov ketken edi. Büyük bizim belli sanatçılarımız Azerbaycan'da Bakü'de yer taptılar. Neden de bilmiyorum belki de böyle özerk ya da özgür bir hükümet edi ama o da böyle Sovyet rejimine düşken bir cumhuriyet edi. Ama ona bakmadan Bekir Çobanzade Bakü'de üniversitede çalışa ve 1926 yılında bütün Türk dünyasının til kurultayını toplay ve gerçek onun faaliyeti o kadar büyüktür ve o reislik etti. Onun yanında tekrar Adabaş, Kırım'ı hiç unutmay, çağıra uzun fikirdaşlarını ve böyle de bilgilerge bakanda ben çok şaşırdım ve bu kısa zamanda insan bütün dünyanı aylanıp çıkar ve dersler biri Taşkent Üniversitesi'nde, Kazan'da, Fergana'da, Almatı'da, Balkarya'da, Dağistan'da insan her şeye yetişir. Onun faaliyeti elbette bu birinciden Latin, Arapça grafikadan Latince'ye geçmek ve elbette Türk dilini inkişaf etmek ve onu yaygın etmek ve orta bir Türk dilini yollarını tapmağa böyle büyük bir çabalar gösterdi. Ranit hocam, ya Bekir Çobanzade'nin etrafında, onun dairesinde nasıl insanlar olgan idi, kimlerle o çalışaydı? Ben önceden çok insanların hakkında da ettim. Elbette Adabaş hiç onu böyle edip yanından çıkarmadı. Çünkü en samimi, en sadık dostlarından Ozenbaş'ydı, Sabri Ayvazov, bu Kırım Tatarlardan. Ama bütün Türk dünyasından elbette bu Türkiye'den gelgen ilim insanların insanlarıydı. Fuat ana şimdi biraz unuttum bağışlanız. Türkiye'den meşhur insanlarıydı ve Özbekistan, Kazakistan o zamanları Kazan bütün ilim insanların hakkında ve elbette ona etmek gerek tek Türk dünyası değil ama Türk dünyasından ilgi gösterken Rus, Slav dünyasından mesela onun en yakın arkadaşıydı Kraçkovski. Kraçkovski bu belli bir Türkolog, Arabist. Arap tilinden ve Kırım'a birkaç kere davet edildi bu Çobanzade'nin tarafından. Bu elbette onu kayıt etmek gerek çünkü Kraçkovski onu görgende şaşırdı dedi tek biz uğraşamız diye düşünüyorduk ama onlar özleri de bu meseleni elbette yürütüyorlar. Ama böyle insanların hakkında çok mümkün etmek. Onun etrafı pek büyüktür, derya gibi. Ama her insanın uzun yeri var idi onun yanında. Bekir Çobanzade galiba böyle karizmatik tarafından insanlarını o kadar büyük bir pozitif enerjisi vardı ve uzun bilgilerini dağıtmaya istedi. Hiç onu saklamaydı ve o bilgiler oğa yol açtılar ve başka insanlarını da oğa çektiler. Ranita hocam, ve da bir sualim olacak bana. Bekir Çobanzade o öyle bir güçlü yazıcı, şair. Onun icadına nasıl hususiyetler ait ve Karasu Bazar hakkında da soramağa isteyim. Onun icadında Karasu Bazar nasıl bir yer ala? Karasu Bazar, men başta
Karasubazlar hakkında aytayım. Son onun hususiyetleri çünkü o bir ayrıca bir şeydir. Ve Bekir Çobanzade şiirlerde Karasubazlarını tek görmeysin, bütün Kırım'ını görüyorsun. Ve onun bir şiiri böyle de başlana, Rastkele degen bir şiir var. Şimdi okuyayım. İki satır. Tuvdım Kırım'da, Karasubazar'da. Cilan da yeşil canlandı barda. Bakınız o kadar iki satır olsa da Karasubazar'ını anladı. Nasıl Karasubazar? Ve Karasubazar'ın mevzusu pek güzel Ali Maydamak şiiri var. Elbette son anasının hakkında ama en tasavvurlu şiir bu Bulutlar şiiri. Ben de onu şimdi okumağa tırışırım. O bir güzel bir şiirlerden birisi. Çünkü biz bu şiirini okuganda hem de Kırım'da gezemiz ama en son durak ola Karasubazar ve sen kozogunu getiresin Akkayan'ı ve onun yanında olan bütün çayırlarını, çöllerini. Bulutlar, bulutlar. Bulutlar, bulutlar, yeteci bulutlar, Çoңғарға, Қытайға, yeteci bulutlar. Alınız meni de gönlüm açılsın, gözümden yaşları yurtuna saçılsın. Bulutlar, bulutlar, burçaklı bulutlar, al yeşil, sarılı, kuşaklı bulutlar. Alınız ketiyek bek uzak yerlerge, salgırda ketenin ağargan dülberge. Bulutlar, bulutlar. Ölmek isteyim. Ölgen son köklerge külmek isteyim. Alınız ketiyik deryalar çetine, karayık yakından çolpanın betine. Bulutlar bulutlar kamışlı göllerde, yıldızlar titregen ucuz çöllerde. Meni de alınız gürüldep yavlağa, tavlarda saypayıp deryaga avganda. Bulutlar bulutlar kayerden kelesiniz, koyumden, anamdan ne haber getiresiniz? Aytınız barabar tuymaydır жылайық, yollarga düşeyik, sararıp solayık. Bulutlar bulutlar, yaylaga ketiniz, esmamны korseniz, selamlar etiniz. Yıkanız anamın yaşlı gözlerin, kollarını öpünüz, unutsun kederin. Buna böyle Bahçesaray, böyle de Kırım o kadar lirik şiirlerden ama bu şiirlerde bütün Çobanzade. Sanki o bütün Kırım'ını böyle etip sarıp ala ama en değerli yer oğa Karasubazar ola ve Karasubazar'ını böyle etip Bulutlar şiirinde elbette açıklay. Ve hususiyetleri biz mena ikinci şiirini okuyman ve siz anladınız onun şiiri sanki Şimali lehçesinde geçiyor da böyle şivesinde geçiyor ve onu bilmeyen insanlara çok kolay değil okumasına çünkü bazı sözlerini de ben de anlamıyorum ne kadar ben çöl şivesinde taşıyıcı olarak ama bu şiirlerde elbette böyle örnek olarak geliyor ve onun tilini ve onun eserlerin tilini Türkiye'de belli bir tilşinas insanı Abibullah Battal Taymaz inceledi ve böyle ifade etti. Çöl lehçesinde yaza desem yanlıştır. O tüm Türk dünyasına bu tilde konuşkan halklarga anlasın deyip yaza. Ve Bekir Çobanzade daima aytardı mesela til hakkında o aytardı men halk tilinde şiirler yazamın ve halk tilinde degende o alıntı sözlerini hiç kullanmaydım. Ne kadar sen okusan onun şiirlerin şaşıracak bir şey Arap sözleri yok.
fars sözleri yok. Ben başka tillerini hiç anlamak istemiyorum. Onların yerine asıl Türk sözlerini koşuyordu. Onun için lügatsız o sözlerini sen anlamazsın. Mesela mukaddes sözün yerine o izgu sözünü kullanıyordu. Gam kasvet mum, cennet yerine tamu. Onlarını da Codex Cumanicus'ten kullanıp insan böyle etip meydana getiriydi bu tilini ve o da aytaydı bu tilde ben yazsam bütün Türk dünyası Çağatay tilin taşıyıcıları anlar. Bu Kazan, Kumık, Başkir, son Kazaklar, Uzbekler böyle etip düşünüyordu. Çünkü böyle etiydi. Oğuz tilinde ben yazmayman, ben Çağatay tilinde yazamam. Oğa bağışlangan bir böyle etip şiiri var. O şiirde de etti. Zavallı Türk şiirinde bu meseleni açıklay. O kadar çaresiz şekilde kaldı Türk dünyası ve mecburi Arap tilini, Fars tilini ve başka yabancı sözlerini tilinde kullana. Oğa elbette bir karşı dura ve ona hususiyeti bu. Asıl nasıl diyeyim tabiat ve doğal tilinde yaza bütün şiirlerini bu esas onun hususiyeti ve ona aytmak gerek ki belki de biraz nasıl aytayım böyle bir değişik geliyor ama biz Çobanzade'ni okuganda sanki sen gerçek Kırım'da dolaşasın ve zavallı Türk degende ben şimdi o şiirden bir parçanı okuyayım. Arabi, Acemi canlandı dostum. Niçin sen onlarını koşuda ozdun? Bir Suriye düşmanın, uçun düşmanın, bıra dep içiler zavallı kanın. Paşalar, ağalar, ohanın beyler, bir talay eserin kolundan iyiler. Yolundan itiler, doğru yolundan, tilini adlarını o zayıf kolundan. Elbette o zaman elbette resmi olarak Arap dili, Fars dili geçiyordu. Onun için onun tarafından bir tenkit olarak asıl vatanperver Türk dünyasının korucusu olarak Türk dilini saklamağa ve savunmağa bayağı çalıştı. O en büyük hususiyeti. Elbette incelemek mümkün. Şevket Yunusov, Kırım Tatar araştırmacı profesörümüz, onun eserinden profesör unvanını kazandı. Bir güzel bir çalışması var ve ondan da okuyabiliriz nasıl onun şiirlerin tili. Pek meraklı. Ranita hocam, ya Bekir Çobanzade'nin siyasi hayatı hakkında ne etmeye mümkün? Ne için onu kabatladılar? Elbette bu Milli Firkan nasıl aytayım azası olarak yolbaşçısı olarak ne kadar çekilgen olsa da ve tamamen özünü ilmi dünyasına özünü böyle etip hediye olarak bergen olsa da ama bu siyaset faaliyeti hiç unutulmadı ve o zaman bilirsiniz bu Bolşevik terörü olarak ve Stalin rejimin o zaman da Stalin rejimi yavaş yavaş mekanizmine ekledi ve çok insanlar mesela Kırım'da kalgan olsa 24. yılda ve o zaman belki de o dairde hayatını kaybederdi Veli İbrahim'in ve başkalar ile Mahmut Nedim'in ama Azerbaycan'a ketkenini elbette birkaç yılını özüne böyle hediye etip yaşadı 37. yılga kadar ve elbette o sistemada onu pan-Türkiz dep çünkü birinci kurultayını geçirgende elbette onlar böyle etip saydılar yabancı ve uluslararası olarak ilişkilerini toplay ve Türk dünyasının bir nasıl temeli olarak ve bütün Türk dünyasının Bolşeviklerge karşı bir hareketleri var ve böyle etip düşündüler ve ona etmek gerek bir güzel kitap çıktı.
Ахмет Буран böyle profesör, o böyle Kurşulga dizilgen kurultay. Bir güzel kitap, inanılmaz derecede yüzden ziyade delegatların arasında birisi sağ kalmadı. Evet, yabancılarına aytmadım, Türkiye'den gelen insanlarına ya da Slav kökenleri, ama Türkiye'de Kazak olsun, Kırgız olsun, Uzbek olsun, Kırım Tatar olsun, Kazan Tatar olsun, hepleri bu represiya maşınağa ebete uğradılar ve kurşunga tizildiler ve gerçek kurşunga tizilgen bir kurultay geçti. Bu siyaset, elbette siyaset tarafından ve çok böyle o zamanlar bilirsiniz çakıcılıkta insanlar birbirine böyle mektuplar yazardı ve Azerbaycan'da tutuklandı Bekir Çobanzade ve saydım ne kadar soruşturmalar geçti. Çünkü o böyle de baksak onu yanvarın sonunda tutukladılar ve Oktyabr'ın ayına kadar 40 tane ziyadeden soruşturmalar, doproslar geçirildi. Kunde mesela iki de böyle soruşturma geçirdi ve elbette bu insanı psikoloji tarafından insanı elbette yıkıtaydı. Ama bir şeyden bakmadan ben okudum, bu Ursul'un kitabında her şeyler var ve bu doprosların metinleri kadar var ve Bekir Çobanzade bir şeyini kabul etmedi, her şeyini reddetti ve 13. Oktyabr'da elbette onun o böyle de kurşundan atıldı, rastrel degen böyle bir karar çıktı ve elbette bugüne kadar onun qayerda mezarı olğanına biz yazık ki bilmeymiz ve Bekir Çobanzade Numan Çelebiçihan gibi bilesiz, uzun sanki en son günlerini ve ölümünü sanki Kore'de ve Yanık Kaval degen şiirinde bakınız, iki satırda onu anlatamam, şimdi okuyayım. Bir ölü bolayım, mezarsız, taşsız, kadimsiz, zikirsiz, yalancı, göz yaşsız. Gerçek bugüne kadar sen onun qayerda mezarı ve böyle de çiçek ya anıma böyle bir törenlerini biz geçire almayız. Sadece bu şiirlerini okuganda Bekir Çobanzade'ni biz anlayız. Ранит Hoca daima her vakit gibi pek meraklı bir bilgilerini bizlerle paylaşasınız ve bilesiniz bu yıllar devamında kim ona destekçisi oldu, onun ailesi hakkında ne aytmağa mümkün? Elbette yazık, Bekir Çobanzade'nin bir böyle etip nesili ve onun oğulları ya da torunları yok. İki evlilik oldu. Birinci apayı Dilara Bulgakova meşhur bir böyle halk kadınlarımızın iştirakçısıydı. Ama Dilara Bulgakova'nın uzun oğlu var idi ve onun adı da Mustafa. Sonra da elbette onu baktı ve Mustafa onun soyadını da aldı. Mustafa Çobanoğlu olarak geçiyordu. Çobanzade. Son torunun da işte Mustafa'nın oğlu Bekir oldu. O adını taşıdı bayağı ama Bekir Çobanzade böyle edip tutuklagandan sonra elbette adını biraz değiştirmeye çalıştılar. İkinci apayı en son bu Azerbaycan tiyatrının ozu kazanlıydı. Raguye Abdulina ve elbette onun da bir o kadar malumatlar yok ama o tutuklangandan sonra Ragia Hanım'ı da tutuklaylar ve 13 sene o bütün bu Sibirya kamplarında ömrünü geçiriyor ve elbette birkaç böyle hatıralarman paylaştı bu kadın. Ama Bekir Çobanzade belki de biz hepimiz onun balarımız. Biz okusak Çobanzade'nin baları olarak çıkarız. Böyle lekin endi sonki sualim olacak. Biz böyle ki bir şahsının torunları olamaz. Onun misalinde neni öğrenmek gerekmiz?
Мен дорт сөзіні өзіме бөлетіп açıklayman. Не, mesela мен оны оқығанда деймін, o kadar күчлі бір инсан. Elbette sever insan. Onun çalışması, o nasıl айтайын, o kadar daima çalışайды. 200 ziyade makaleleri çıktı, kitapları, derslikleri, onun içinde şiirleri, destanları, hikayeleri. Onun okuması zevki. O kadar heveslikmen okudu, bence biz bugün de o yetişmemizge okumak gerek. Vatanseverlik, tilseverlik, onu aytayım. Üçüncüsü onun sabrı. Çünkü bu kolay değil. İnsan sabırlı olsa her şeyini elbette yetişir. Sabrın tıbbı sarı altın degendi. Bence onun en güçlü karakterlerden birisi o sabır. Ve en son bence onun prinsipi dik turğanı hiç uzun prinsiplerden, uzun yolundan hiç çevrilmedi. Daima ileride, daima doğru yoluna gitti. Çok sağ olunuz Ранета hocam. Sağ olunuz bizim yayınlarımızını böyle güzel bilgilerden yarıştırganınız için. Sağ olunuz böyle meraklı sohbet için biz sizge can yürekten minnettarmız. Sağ olunuz. Sayılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Keliniz Bekir Çobanzade'nin işini devam ettik ve hatırlatam yayınımızın misafiri filologiya ilimleri doçent Ранета Hoca Gafarova olgan edi. Yayınlarımızı ise meni meslekdeşlerim devam edecek. Bizle olunuz. Nasıl bir günlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman bitip yandık kardeşler. Gözümüz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir köznen ağlay, bir köznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tübünden tirilip geldik. Vatanга көз тікіп құрбанлар бердік. Бізді кене бөлелер бір шына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей қалқым ишім. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башлады құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Kenardan qoşlanıp bir bakmak istey. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет yok не өлі, не тірімізге. Не oldu қардашлар? Не oldu бізге? Кене дерсін бір белялар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағлай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel bu toprak, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ,
Bizi kıbı çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir köznen ağla, bir köznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir köznen ağlay, bir köznen güle. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere kahramanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Ади бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, ен яман деп белеген кішімде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Добрый день. В эфире, в прямом эфире АТР программа «Бугунь». Сегодня и ее ведущий сегодня я, Айдар Муждабаев. Прошу любить и жаловать. Но тема у нас сегодня разговора, в общем, понятно какая. Наверное, мы долго будем со всех сторон крутить этот многогранный кристалл.
под названием «Крымская платформа» и с разными людьми его обсуждать. Сегодня я буду с вами практически 2 часа. И в первом часе у нас интересный гость в студии, Тарас Черновил. Витаю вас. Доброго дня, вітаю, салям алейкум. Алейкум салям. И также у нас будут гости по скайпу. В общем, эти 50 минут мы проведем с вами в интересной дискуссии. И, конечно, меня интересует мнение гостя, человека, который является и политиком в прошлом, и политологом в нынешнем. Давайте так, прямо вот с самого начала. Что произошло? Потом еще буду уточнять вас. Ну, а так не вийде. Вийде, що готували і що відбулося. Давайте Який так. буде результат? Власне, 3 серії. Перше, що готувалося, я не вірю в позитивні мотиви, я не вірю в високі мотиви. Готувалося чисто іміджева річ. Треба було зробити 2 речі. Перше, щось знову сказати. Перше, що озвучена була ідея Кримської платформи в рамках отої 30-ки. Пригадуєте, кожен тиждень нова якась ініціатива і прозвучала Кримська платформа. Бо фактично з Нового року Володимир Зеленський вперше почав серйозно згадувати про Крим. Добре, що почав. Я задоволений цим, але мені здається, що воно носило більше іміджевий характер, плюс певна така трохи кампанійщина. Путін не зробив деяких речей, на які Зеленський дуже сподівався, і пішла така певна трошки А на які речі Зеленський дуже сподівався, на вашу думку? Мені здається, що для нього було принципово важливо, він про це прямо заявив. Пригадуєте, коли Кучма підписав форму Штайнмайєра ще перший раз, і Зеленського атакували, він тоді вийшов до журналістів таким здивованим виглядом. А що вони про форму Штайнмайєра питаються? А ви не хочете спитатися про обмін полоненими? Ми ж про нього домовилися. Для нього це була тема дуже важлива. Я не знаю, чи морально для нього вона була значима, надіюсь, що так. Тому що це такі людські відносини, але вона для нього була і іміджево дуже важлива. І Путін фактично після Парижа, маючи, напевне, якісь запевнення, ну то, що ми знаємо воду в Крим, точно ми знаємо про те, що вибори 25 жовтня на Донбасі, про це проговорилися. Про одне Шмигаль проговорився, про друге проговорився Єрмак, але якісь інші Путін, не отримавши те, що хотів, з різних об'єктивного ставлення йому цього не могли дати, і відповідно почав притискати з протилежного боку. Ні повноцінного перемиря, ні обміну полоненими, далі нічого іншого. І як наслідок почала з початку цього року звучати досить така войовнича риторика. Я нею задоволений, тому що навіть зовнішня форма, вона все одно потрошки доформовує зміст. Якби він заглядав далі в очі Путіну, для України стало б набагато гірше, і для Криму набагато гірше. А тут мотиви були, я розумію, під загальну цю кампанію, під цю риторику, плюс щось гарне заявити, не обов'язково виконати, як мільярд дерев, про Кримську платформу. А потім була Конституція 3 травня у Польщі, відзначені ювілейні, і там 4 президентів Зеленського повідомили, що вони готові брати участь. І фактично від розмов до реальної справи перейшли тільки на початку травня, коли прозвучало, що, виявляється, це в світі сприйняли цілком серйозно. І тому, на мій погляд, готувалася вона чисто як іміджева акція. Тим більше Зеленському дуже хотілося, оскільки він вирішив, я йду цього року на організацію параду, від якої відмовлявся, йому дуже хотілося, щоб перевершити Порошенка в 18-му році. От дуже хотілося. 18-й рік Порошенка на День Незалежності хотів дістати більше, в тому числі іноземних гостей. У мене є ще моє припущення, що готувалася Кримська платформа, в тому числі як така певна приманка, щоб затягнути іноземних лідерів, які, звичайно, не приїжджають на відзначення. Ну, тут, знаете, Тарас, можно сказать, что это приманка или то приманка. Тут я не понимаю просто... На мій погляд, все-таки Кримська платформа. И что вы думаете, это так привлекательно, как приманка, Крымская Як на платформа? мене, це є дуже серйозна гуманна ініціатива. Ну, может быть, и так. Може и так, але да. знаєте, це є те, що задумувалось, а далі те, що відбулось. А насправді тут я вже переходжу до позитивних ноток. Іноді навіть з не дуже благородних чи високих мотивів можна отримати потрібну корисну річ. Чи вона дасть ефект, це вже третя частина. Там в мене є дуже великі сумніви, тому що я не бачу поки що планомірної роботи в тому напрямку, і я не побачив в декларації певної більшої чіткості, хоча, може, її там і не могло бути. Але ми отримали відновлення міжнародних зусиль по Криму. Раніше у нас була група друзів України і Криму, вона не була формалізована. Зараз вона формалізована, це добре. По тій ми втратили динаміку, ну її можна списати на ковід. Організація Об'єднаних Націй не працює в нормальному режимі,
Кримі. Як наслідок, ми не маємо стандартної ситуації, коли все приблизно 2 рази на рік Генеральна асамблея розглядалось питання Криму. Перша половина року у нас стандартно було незаконність окупації, мілітаризація Криму тощо. Друга половина року – порушення прав людини, порушення національних прав кримських татар в Криму. У нас проходило, ми 2 рази на рік мали кримську тему, яка звучала. Зараз вона зникла. 2 роки вона не звучить так повноцінно. 1 раз було одне рішення і все. Що це означає? Ну, це означає, що ми могли втратити Крим з міжнародного поля зору. А це дуже погано, тому що інших механізмів нема. Військовою силою ми Крим не заберемо. Юридично, коли вони його включили в свою конституцію, ми його не відберемо. Ну, якщо ми мовчимо, то чому мають щось казати будь-хто? Безумовно, і абсолютно правильно. Тільки ми маємо бути ініціаторами. І те, що з України прозвучало це, і те, що формалізована група друзів України і Криму, це є добра річ. Вона дуже окреслена, чітко. Вона чітко, це є добре. Тут, розумієте, от є речі, які, незалежно від того, як я ставлюся до Зеленського, які я можу тільки похвалити. Те, що сам факт відбувся, це добре. Друге, рівень представництва. Насправді рівень представництва хороший. Я колись казав, що для мене от в цій ситуації от Крим, Чорноморський регіон є показовим рівень Анталійського дипломатичного форуму Реджепа Ердогана. От вони і Чавушоглу провели свій форум, і я тоді казав, от якщо ми вийдемо на рівень представництва, саме на рівень представництва, який десь буде відповідати тому форуму, це буде добре. І ми вийшли на нього, і навіть трохи більше. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, кого ми маємо похвалити за успіх заснування Кримської платформи? Я не знаю, хто був автором ідеї і натхненником. Володимиру Зеленському вона не була чимось персонально, він цим не переживав. Але він перший сказав Кримська платформа. А я нічого і він планував, ми ж знаємо, що це планувалося на лютий, на річницю захоплення окупації Криму. Але просто через, я думаю, обставини пов'язані з ковідом, це перенесли. Слухайте, якщо за самим фактом створення Кримської платформи далі піде планомірна робота по відповідних органах, які закріплені в декларації, що вони мають далі функціонувати. І якщо за нею піде хоча б один реальний наслідок. Я розумію. От ми зараз вже переходимо, по суті, до наслідків. Наслідок того, що відбулась Кримська платформа, і внаслідок того, що ухвалена хороша, до речі, за текстом декларація, хоча в ній є кілька дірок, які для мене видаються принциповими. Які? Перерахуйте. Так, ну якщо конкретно, просто, на мій погляд, там дуже слабо, дуже поверхово так сказано про санкційні процедури. Там сказано про міжнародні засоби впливу і тиску на Росію. Слухайте, Тарасе, ми ж розуміємо, що навіть в риториці американських можновладців риторика дуже обережна. Тобто це продукти, знаєте, як хто там, Кіса Воробєєв, чи хто, ні, це інший герой 12 столів казав, це компроміс, це продукт не проти... Непротивоставлення там щось там сторон. Непротивлення сторон. Так. Ну, між нами кажуть. 46 представників. Давайте так. 46 представників, але врешті-решт там не було країн, які на сьогоднішній день дуже серйозно граються в російську гру. І якщо мені скажуть, що Німеччина і Франція граються в російську гру, ні, вони граються в свої особисті інтереси. Російська гра політична для них не має значення. Вони знають, що сьогодні Росії вони потрібні більше, ніж Росія їм. Тому насправді не про них. Вони взяли участь на достатньо невисокому рівні, порівняно з тим, що мали взяти, вони мали взяти участь на рівні міністрів закордонних справ. Причому, знаєте, цікаво, що канцлерка Меркель приїхала за день до, а міністр закордонних справ Франції через день після. Да. Знаєте, а це знаки. Я ж сам міжнародник. Ну, а що це означає? Кучу років відпрацював першим заступником голови комітету, а часто виконував обов'язки голови комітету в закордонних справах в Верховній Раді. І тому я дуже добре розумію, що означають ці знаки. Насправді, це є... Ну, давайте скажемо прямо. Це є особисте певне відторгнення, певна образа щодо Зеленського. Він наробив багато дурниць. І у Франції, Німеччині? У Німеччині дуже жорстких дурниць. Ангела Меркель реально ображена.
Та навіть в день її приїзду історія з Кличком, який, до речі, є її другом, і якого всупереч протоколу, офіційного державного протоколу, не пустили, це вже, знаєте, це остання крапелька, але таких речей було. Знаєте, я просто мій досвід ще тоді, коли я працював в так званій Російській Федерації, свідчить про те, що Ангела Меркель дуже терпляча людина. Вона на неї натравлював свою собаку Путін. Хоча домовленість попередня була, що там собаки не буде. Вона вже почала в Бозі, це собака коні, але таке було. Тобто вона все терпіла протягом цих всіх років. Вона майже такий самий термін, як Путін, керує своєю державою. Знаєте, моє враження від Ангели Меркель, вона терпить, вона вину не подає. Це трошки інші речі. Після того, коли вона терпіла, але потім вона, пригадуєте, то її човникова дипломатія, коли вона примчалася, потягнула Оланда з собою, примчалася пізно ввечері до Києва, 2 години розмова з Порошенком, першої ночі до Путіна, а після того Оланд вийшов дуже наляканий, щось почав про Третю світову війну говорити, про загрозу, а Меркель поміняла графік, вона швидесенько рвонула до Вашингтона, зустрілася з Обамою. Що вона говорила Обамі, я собі можу тільки уявити. Але після того в Росії зник на півроку протиракетний космічний щит. Знаєте, Ангела Меркель мстива людина, і вона образова людина. Пане Тарасе, але вертаємося до Кримської платформи. Просто я зауваження маленьке зроблю. Її конкретно образив Путін, коли посадив Навального. Наприклад, я не прихильник Навального, але вона до нього в лікарню, в шпиталь там приходила. Да? Він з Німеччини полетів в Росію, і там його швидко посадили. Це пряма зневага. Так, вона це проковтнула, тому що вона розуміє, що впливи і сили тобто Путіна... я про те, що Зеленський точно не образив її більше за Путіна. Ні, але Зеленський дрібніший за Путіна. З Путіним доводиться рахуватися, Зеленським ні. Ні, насправді я чув і від багатьох наших дипломатів про дуже серйозні складності, про страшні помилки. І оті заяви нашого посла зараз, і заяви Зеленського, і те, що всі вони тут включають... так чи інакше, Німеччина скоро змінює керівництво в будь-якому випадку. Але розказували на рівні міністра закордонних справ, що нащо нам зараз взагалі з Німеччиною щось там дуже мати, тому за місяць до візиту Зеленського в Берлін розказують, нащо нам мати справу з Німеччиною, якщо там скоро і так влада поміняється. Ви самі розумієте, наскільки це неприпустимо. Може, це я можу таке казати, як журналіст. Добре, повертаємося, як ви сказали, до Кримської платформи. Насправді, рівень представництва Москви хороший. Кому вдячні? Слухайте, якщо ви хочете від мене отримати відповідь, що ми маємо бути вдячні Зеленському, добре, я вам скажу. Ні, я хочу чесну відповідь отримати. Вашу відповідь. У мене нема відповіді, тому що чи організував це, чи було це організовано після наказу Зеленського? Так, це було організовано після 2 наказів Зеленського. Перше, коли він це просто заявив, і коли нічого це не за фактом, так. Потім, коли по факту виявилося, що це робити треба. Працювало на це ОПА, і це пішло. Чи це добре? Так, це добре. А далі, у мене прості питання. Знову, ми просто поставили крапку на тому, що Кримська платформа, те, що вона відбулося в такому складі, те, що вона відбулося саме з такою декларацією, це є добре. Тут ми крапку поставили, тобто це вже сумніву не піддається. А далі переступаємо на наступний крок і кажемо, а тепер про результати, про наслідки, верніше. Чи від того, що відбулася Кримська платформа, Крим перестане бути окупованою територією, повернеться до України? Ні. Але позитив колись в Росії, тому що доки в Росії живий Путін, доки Росія себе відчуває більш-менш цілісно і впевнено, доки там в них не почався дуже серйозний роздрайв, доки там не йде якась там перестрілка між спадкоємцями Путіна або щось на грані розколу мало не громадянської війни, там чи якесь китайське вторгнення, чи що інше, Крим вони не повернуть. Треба розуміти, це територія, яку вони включили в свою конституцію, і це має бути щось дуже погане в Росії. Да. Ось тому я кажу, що цей крок Зеленського, чи хтось порадив, це крок Зеленського зрештою. Публічно це, міністр там закордонних справ, чи хтось там радники, але Зеленський цей крок зробив. Це теж крапка, ми знаємо. Про це. Я не заперечую. Я просто про те, що для Путіна тема Крима, тема кримських татар, він підписав і вніс закон про корінні народи, насправді про Кремли закон. І коли це відбулося, Путін закатив особисту істерику.
що з ним рідко буває. Да? Він просто сам істерив. Да? Казав, що росіяни, татари, татар не згадував, чи росіяни, чи вони не корінний народ? Ні, не корінний народ, тобто за фактом, за визначенням не корінний народ, за законом. Ось, істерика була. І Зеленський не залякався, і він зробив цей крок щодо Кримської платформи. Дуже, як ви кажете, класне представництво. І це дуже образливо для Путіна особисто. Так. Да. Тобто, після цього в очі зазирнути Путіну буде дуже важко. І слава Богу, я дуже задоволений. Я не дуже вірю в те, що саме на такі наслідки, на таке обурення у Зеленського розраховую. Я не сумніваюся в тому, що і він сам, і багато хто в нього ще мають надію, що от зараз ми пошантажуємо. Тому що пошантажувати у них є типово, вони просто не розуміють. В них досвід нульовий, в тому числі міжнародний Може нульовий. так і слід робити, бо він все одно не віддає тих, кого він захопив, да? Політв'язнів. Не віддає вже майже півтора року. Не віддає, да? Ну, власне кажучи, по кримських татарах більше. Не більше, просто одна людина була, Едем Бекіров, серед тих, кого він разом там з Сенцовим, з моряками звільнив. Одну людину, а до того двох ще при Порошенкові визволив Ердоган. Ну, я ж кажу, для нього кримські татари – це його особисті в'язні, його заручники особисті. Навіть не перед Україною, а для контролю, для впливу, для залякування кримсько-татарського народу там в Криму. Це зовсім інша річ. Тому насправді, коли ми дивимося з огляду на Крим, якихось змін від того, що заглядати в очі Путіну, на позитив для Криму не буде. Чим більше поступок по Криму, тим важче буде в Криму для кримських татар і для демократичних сил. Нам і так важко і легше не стає з часом. Це перше. Друге, для нас Кремль важлива принциповість нашої держави в першу чергу. Да? Звичайно. Це цей крок Кримської платформи, який не має шансу на крок назад. Це тут точно, бо от таке Путін не вибачить, точно. І Путін вже всі ці роки казав, питання Криму закрите. Питання Криму закрите. Він казав, як молитву це. Да? І тут 46 країн, країн менше, 40 країн, там представники міжнародних організацій, кажуть, ні, нічого не закрито. Ми все пам'ятаємо. Ми збиратимемося разом там періодично і будемо щось про це, навіть просто говорити про це. Це ж русофобська акція, як кажуть там, там вже пишуть, ви бачите. Там багато що кажуть. Я хочу просто долучити, не знаю, чи ви знайомі особисто, хочу долучити до нашої розмови скайпом Андрія Іванця. Він історик, людина, яка... Ой, Андрію, ти знаходишся на якомусь історичному місці, як завжди. Видобицькі. Так, доброго дня. Я знаходжуся у Лаврі і готовий з вами спілкуватися. Слухай, а ти захопив Лавру, ти звільнив Лавру зараз? Що таке задоволений? Тому що я тут працював над історичними документами, і це мене надихає. Добре, добре. Ну, я думаю, що колись ти включишся до мого етеру, звільни від російської ворожої церкви Лаври, а поки що в нас питання по Кримській платформі. Ти там був, на відміну від мене, на відміну від мого співрозмовника в студії Тараса Чорновола. І я хочу почути, тобто ззовні ми бачили, що було, да? І ми про це обговорюємо в прямому етері. Але які враження твої особисті зсередини? Ну, мої особисті враження, що ми зробили дійсно все-таки історичний крок, попри там якісь нюанси, що ми повернули кримське питання в міжнародний простір на такому системному рівні, що цивілізований євроатлантичний світ і інші держави цивілізовані, вони заявили вже через 7 років після початку тимчасової окупації Криму, що вони підтримують відновлення територіальної цілісності, що вони підтримують взагалі відновлення дії міжнародного права. І те, що практично кожен із керівників держав, керівників урядів, представників міжнародних організацій повторює, що Крим – це Україна і що вони готові працювати в цьому напрямку. Я думаю, що це дуже потужний меседж для світу і дуже потужний удар по інформаційно-пропагандистській війні, яку веде Росія, розповідаючи, що ніби вони можуть закрити кримське питання. Такого права у Росії немає. Закрити або відкрити кримське питання може тільки держава-суверен. Це Україна, її громадяни і за підтримки міжнародного співтовариства.
Хочу спросити, чи може щось не сподобалося тобі зсередини, спостерігаючи події на Кримській платформі? Наприклад, там були дві держави. Ну, перша, тут більш-менш зрозуміло, Угорщина, представник якої там щось казав про мовний закон, ну, на свій інтерес в нього там є. Хоча Угорщина підписала декларацію, вона не відмовляється від тези, що Крим – це Україна жодним чином. Але з оговорками якимось. І був ще представник Словенії, що дуже дивно, який теж щось таке сумнівне казав. Ти чув? Да, виступ представника Угорщини, він спочатку видавався таким двозначним, виступ про розділений народ, про Тріанон, але наприкінці представник Угорщини якби це направив в русло того, що це допомагає зрозуміти Угорщині проблеми України з Кримом. Тому це, в принципі, так було достатньо прийнятно. Те, що казав представник Словенії, який теж казав, що Крим – це Україна, але паралельно просто він заявив про те, що Словенія хоче дружити і з Росією, і з Україною. І найбільш такий проблематичний момент був в його виступі, коли він згадав, що вони підтримують формулу Штайнмаєра. Тобто це виглядало таким дисонансом, оскільки очевидно, що формула Штайнмаєра є дуже дискусійною з точки зору українських експертів і, на мою думку, українських національних інтересів неприйнятною. І коли саме на саміті Кримської платформи один із представників цивілізованого світу, Європи, Європейського Союзу починає просувати такі ідеї, то воно виглядало дещо таким дисонансом до загальної тональності. Наступне питання. Що більш за все сподобалося тобі особисто? Мені сподобався не те, що сподобався, найбільше запам'ятався, один з найбільш запам'ятовуючихся виступів – це виступ представника Хорватії. Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович говорив про те, що, по-перше, половину промови значну частину промови він говорив українською мовою. І він і знамените гасло сказав «Крим – це Україна» українською мовою. Взагалі сказав, що любить Київ і добре знає Україну. І він нагадав просто про досвід Хорватії. А ми пам'ятаємо, що Хорватія мала також проблему з відновленням територіальної цілісності, але зуміла її успішно вирішити в середині 90-х років. Тому це нам такий приклад, що можна вирішувати питання територіальної цілісності попри всі складнощі. Звичайно, такими надихаючими словами були і фрази у промові представника НАТО, який казав, що НАТО є з Україною і НАТО буде вимагати повернення Криму. Багато інших держав, таких представників держав, як, наприклад, Туреччини, Сполучених Штатів, вони теж говорили такі речі, які нам сьогодні, власне, потрібні щодо відновлення територіальної цілісності України. А як тобі промова Джемілєва, яка, на мій особистий погляд, мала бути повною? Просто, незрозуміло чому, можна було дати додатково 5 хвилин Мустафі Джемілєву, історичній людині, щоб повністю сказати. Але і те, що він сказав, це, як залишаю коментувати це тобі, звісно. Я думаю, що виступи представників саме Криму, там була Ольга Скрипник від експертного співтовариства української спільноти, і, безумовно, ключовий виступ був Мустафа Ага Джемілєва. Вони справили своє враження, і ви говорите, що Мустафа Ага, можливо, не встиг сказати все, що він хотів, але коли ти перебуваєш всередині, то це було вражаюче, тому що давалося на виступі президентів, прем'єр-міністрів, міністрів по 3 хвилини, там далі йшов такий звуковий сигнал, і люди або припиняли свій виступ, або швидко його завершували. Як ті, хто дивилися трансляцію, пам'ятають, що Мустафа Ага говорив набагато довше. Він говорив, десь він, може, 3 чи 4 використав таких відрізку
час, які могли використовувати глави держав. Тому це виглядало досить таким цікавим моментом, наскільки уважно його слухали і не перебивали, даючи можливість висловити дуже точні слова про ситуацію, яка склалася навколо Криму, про те, що Європа, на жаль, і світ занадто багато можливостей дають Росії перетинати червоні лінії і в Сирії, і в Україні, і в інших місцях на планеті. І що цьому необхідно покласти край і вживати рішучих заходів, щоб зупиняти агресію, зупиняти порушення міжнародного права. Андрію, а в якості кого ти був присутній там? Я був присутній як член експертної мережі Кримської платформи. 6 серпня був установчий форум експертної мережі Кримської платформи, і всередині мережі було вирішено направити представників на участі у форумі і на саміті Кримської платформи і в панелях. Зрозуміло. Тому я уточнив задля того, щоб поставити наступне запитання. Чим закінчився цей такий, ну я би сказав, скандал? Він не на платформі був безпосередньо, а напередодні платформи, коли частина експертів Кримської платформи, в тому числі, здається, згадана вами Ольга Скрипник, вирізали з остаточної версії спільної заяви експертів згадки про політичні права кримськотатарського народу як корінного народу України. Чим це закінчилося? Ну, це неправильна трактовка ситуації. Про політичні права кримськотатарського народу пропозиція ціла низка була зразу прийнята. Ті пропозиції, які розробляла робоча група з питань корінних народів. Суперечка була щодо питання про перетворення Криму на національно-територіальну автономію. Частина експертів вважає, що має бути інший якийсь формат, частина експертів твердо наполягає, що необхідно зараз, щоб була заява щодо запровадження національно-територіальної автономії. І зрештою це питання не було вирішено, тому заява, наскільки мені відомо, сьогодні не озвучена і продовжуються консультації з цього питання. А тобто немає спільної заяви експертів, я так розумію, так? Наразі, да, ви не зможете знайти спільну заяву експертів, тому що... Це дуже прикро, я просто сам прокоментую через те, що чомусь Європейський Союз у своїй резолюції про Україну і ЄС в лютому чітко з 60 статті всі ці права кримських татар корінного народу перерахував, і чомусь деякі діячі, експерти, я підкреслюю, їх ніхто не вповноважував цю позицію там відстоювати чи там виражати. Тобто немає людей, на відміну від Чубарова там і інших там членів Меджліса, Барієва, які просто за якими стоїть народ. А тут люди просто свою думку вирішили поставити вище за резолюцію України ЄС, вище за закон про корінні народи. І тобто, ну, це для мене дивно. Я надіюся, що це питання буде вирішено, але нагадаю просто, Андрію, може ти не пам'ятаєш, пані згадана тобою Скрипник в 15-му році була категоричною противницею економічної блокади Криму. Вона звинувачила кримських татар в якихось інтересах, пов'язаних з цією блокадою, хоча і жодного інтересу, крім припинення торговлі на крові, як тоді казав Рифат Чубаров, не було. І зрештою з'явилося, всі з'ясували, що нічого цього не було, але тим не менше вона продовжує працювати над кримським питанням. Це вже в мене викликає питання, але це я залишаю це як мій коментар. Ви можете це не коментувати. А я хочу дати слово Тарасу Чорноволу, який в студії присутній. Може він має теж запитання до поважного нашого гостя скайпу Андрія Іванця. Ні, я тільки висловлю свою повагу і пошану і десь підтримую теж ті самі позиції. Мені приблизно таке ж саме ставлення до виступів, до подій, які відбулися на Кримській платформі. А що стосується того розколу в експертному середовищі, на превеликий жаль, за ним стоїть політичний певний підтекст, тому що я дуже добре пригадую, коли робоча група, ще створена при Порошенкові, напрацьовувала зміни до Конституції, про переписування розділу щодо Криму в Конституції, виявилася дуже серйозна політична фронта
в образі тодішніх опозиційних партій, навіть і частково, і навіть одній фракції в Народному фронті теж були окремі противники в самій коаліції, які категорично просто смертю ставали. Там від «Свободи» починаючи, партії Ляшка та й «Батьківщини». Ну, якось не зрозуміло, дуже. да. І вони мають вплив на частину експертного середовища, тому, на превеликий жаль, це експертне середовище не готово до прийняття цього рішення, яке, Ну, знаєте, в принципі, на мені щастя, здається, українці підтримують переважною більшістю, це майже конституційною більшістю за опитуванням соціологічним. Залишаємо експертам експертою. Да? Так, але треба, так. щоб це питання нарешті появилося в Верховній Раді. Треба. За умов сьогоднішньої монобільшості, якби була на це саме політична воля, але я зараз- хочу нагадати, ваша журналістка двічі зверталася до президента України саме з цим питанням на 2 прес-конференціях від телеканалу ЕТР. І 2 рази вона не отримала відповіді. Ну, на ми це питання. звикли до того, що ми не отримуємо відповіді, але рухаємося вперед. Андрію, якщо є що додати, я з задоволенням дам тобі таку можливість. Ну, я хотів би сказати, що не варто аж занадто драматизувати те, що відбувається. Ні. Я не драматизую, Андрій. Різні. Да, це іде нормальний робочий процес, і, як ви бачите, він не завершений, ніяких остаточних заяв на сьогоднішній день не зроблено. А я просто, в принципі, хотів би привітати всіх, хто нас дивиться сьогодні, теж з 30-річчям незалежності України, яке ми нещодавно відсвяткували, і побажати, щоб ми якомога швидше могли святкувати подібні свята у нашому Криму. Дякую тобі дуже, Андрію. І додам, що незалежність – це ще й незалежність від радянських стереотипів щодо кримських татар, щодо їхньої прихильності ніби до Турції, до Туреччини, щодо їхньої небезпеки для України, яку просувають ті самі експерти, яких я, ну, скажімо так, вважаю помилково долучили до Кримської платформи. Це моє особисте бачення. Я буду відкрито це казати. Дякую, Андрію, за те, що підключився. Долучився до Все нас. добре? Дякую. На жаль, російське середовище і проросійське дуже серйозно розіграє постійно цю тему, вкидує про якісь фантомні історичні болі, про загрозу від кримських татар, про їх ворожість і все. Я просто, знаєте, я думаю, що це бере початок з часів Катерини II. Я просто думаю, коли це завершиться. Ось на те, щоб там переконатися, що євреї не п'ють кров християнських там дітей, да, це знадобилося декілька століть. Да? Коли пройде ця брехня до кримських татар, ну, здається, швидше, бо 57% українців підтримують створення кримсько-татарської національної територіальної автономії в складі України. Це результат опитування, яке було оприлюднено буквально тиждень тому. Я вам скажу, знаєте, підтримують. Мова йде про те, що сьогодні відверто ворожість до кримських татар, чи взагалі до можливості автономії Криму тощо, висловлює дуже маргінальна абсолютна меншість. Їх, тих, які настроєні жорстко негативно, нема і 10% Знаєте, в Україні. тому й смішно, Але вони немає є. 10%. І дуже дивно, що це, ну так, якщо там уявіть, що ми в демократичній країні живемо, правда, живемо в демократичній країні, відбір експертів до Кримської платформи міг би бути таким. Ну, нехай всі будуть представлені, да? Добре, але нехай 1 з 10 буде такий. Да? Але коли переважна більшість, і вона блокує згадки про права політичних кримських татар і корінного народу, і це не може навіть перемогти навіть Меджліс кримськотатарського народу, обраний орган, а там люди, яких просто долучили. Тобто я хочу бути кримським експертом. Давай сюди. А що ти робила раніше? Раніше я виступала проти блокади Крима. А раніше що? А слухайте, якби мрія цієї Ольги Скрипник, ну, відбулася, і блокади не було, то і платформи б не було. А я вам скажу жодної. більше того, в такому випадку фактично це було би де-факто визнання законності анексії. Та я ж кажу, Тому що да. є Женевська конвенція. Я на цьому не забуваюся, постійно повторюю. Бо ще скажуть, наші там наші громадяни, ми їм маємо дати воду в Крим, тому що інакше це негуманно. Ні, в такому випадку, відповідно до Женевської конвенції, яка чітко вказує, що це є виключний і безумовний обов'язок країни-окупанта забезпечувати певні території
ти там допомагаєш, А якщо да. ти надаєш, якщо ти підтримуєш контракти, то що ви можете мати співпрацю з Москвою? Можете. Це питання там доцільності, недоцільності, моральності, неморальності. Але в момент співпраці з окупованою територією, в цей момент ви автоматично визнаєте Це законність цієї де-факто, анексії. давайте так прямо скажемо, це де-факто ви скасовуєте своє право на цю територію самі. Фактично так. І це є випливає з міжнародного і дуже права. смішно, я просто кажу. Тобто вона опинилася на кримській платформі тільки виключно через те, що колись в 15-му році, да, 6 років тому, кримські татари, українські патріоти цю блокаду Криму влаштували. Якби її не було, і платформи б не було. Ну це такий сюр. Да, я Ну, просто на превеликий жаль, поясню. так. Да, я поясню На нашим превеликий жаль, глядачам, так. чому це важливо. Тобто Так. долучають людей, які ненавидять кримських татар давно, системно працюють проти блокади, проти інших наших прав. Вони просто не сприймають на якомусь там расистському рівні наші права на автономію на нашій землі в складі України. Ми вже визнані корінним народом України. Ну, це просто, знаєте, суцільний навіть не жах, а просто Я не вам знаю, скажу як одну назвати. річ. Ну насправді, але я не хочу це зводити до окремих тільки експертів. І Але не тільки я- до певного політичного середовища, яке сьогодні фактично контролює 10%. А ви знаєте, що там ще, Але- хто там так. ще був? Там був така людина, він сидив за спиною, здається, чи не представника НАТО, ну якогось європейського такого високого рівня чиновника. І цю людину звати Сергій Куніцин. Сергій Куніцин – це людина, Бачив яка його зйомки. вже, ну він колишній в Криму, він відомий, і він депутат, народний депутат колишній. І, здається, навіть від фракції Петра Порошенка був в останньому В ударі він попередньому точно? в ударі, да. Так. Ну коротше, в коаліції він був, і це точно. Він відомий тим дуже, що вже після того, як Зеленський сказав «no water to Crimea», да? Нет никакой воды в Крым. Это записано в международных документах, все, и все это передано иностранным государствам, что никакой воды в Крым до деоккупации не будет. После этого господин Куницын, который я лично знаю, просто хотел бы спросить у него в глаза это, значит, Сергей Владимирович, вот как такое бывает? Президент говорит, нет воды. Значит, а вы, являясь советником главы офиса президента, говорите после того, как президент сказал нет. Все, по позиции президента сказал, говорите, мы воду можем дать. Я не знаю, в какую политическую игру это все выливается. И вот там находится Сергей Куницын с такой позицией двоякой. Там находится вот эта Ольга Скрипник. Там находятся еще люди, которые всегда открыто высказываются против крымских татар. И кто-то их туда засадил. Вот в эту экспертную мені платформу, ще что нет дивно. даже совместного заявления просто. Мені дивно, що там ще не опинилося тих пару людей, в тому числі експертів, там на зв'язок Філіпчука і інших, які Могильова не вистачає. Ну, Могильова, я навіть вже не про таке кажу, а тих, які заявляли, що Крим можна розміняти Ага. на Донбас. Від Криму відмовитися, але зате вернути назад Донбас. А хто прізвище пам'ятаєте таких Я ідеологічних по гравців? Філіпчуку відкривалося кримінальне провадження з цього приводу. Один втратив українське громадянство. Зараз не приходить на пам'ять прізвище екс-депутат. І, в принципі, мав серйозні проблеми через це Віктор Пінчук. Пінчук запропонував здати в оренду Крим на 50 років. Тоді, як... Але про що ми говоримо? Він навіть заплатив гроші, здається, щоб Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, здається, опублікували цю статтю жахливу, ганебну для українського просто громадянина, але він все ж таки, не знаю, кому він хотів тоді сподобатися, цією пропозицією, да, оренди. Але тоді всі йому сказали так, грубо говоря, shut your рот, вот, якщо так по-англійськи виражатися наполовину. І я тоді запропонував йому здати в оренду Путіну на 50 років своїх родичів, бо якщо моїх можна, то чому твоїх не можна? Але він вибачився потім, якось там, знаєте, це все зам'ялося. Потім у нас знята була тема, він принаймні зіскочив з неї, але, на превеликий жаль, частина на цьому далі пробуксовує. У мене інша проблема, питання. Я розумію, Кримська платформа – хороший, добрий результат, але є загальний комплекс всього, що відбувається. У нас санкційні процедури по Криму фактично завершилися в 2014 році. Останні серйозні ґрунтовні санкції вводилися в грудні 2014 року. Ну, якщо чесно сказати, так. Абсолютно вірно, да. І це не тільки в цьому ще проблема. Далі у нас скільки вже, по-моєму, 2 роки немає рішень Генасамблеї ООН по Криму. Я принаймні не можу згадати, чи це було 2 роки, чи скільки назад останнє рішення, вже після наших президентських виборів, готувалося ще раніше, його більше в нас теж немає. Далі, у нас є документ, який я вас в ефірі тут дуже жорстко критикував за те, що його писали люди, які взагалі Кримом не цікавлять, а кримські татари для них просто не існують взагалі. І це стратегія деокупації Криму, де нема кримсько-татарського народу, де взагалі
взагалі немає жодної конкретики. Я просто знаю, хто цю стратегію пише такого типу. Це люди, які спеціалізуються на написанні красивих стратегій. Їм сьогодні задають завдання написати стратегію про розвиток легкого машинобудування, завтра про збільшення поголів'я робилкою рогатої люди худоби. просто. А потім ні, це є спеціальна професія. Вони мають загальний набір шаблонів, і вони ліплять ці речі. Вони дуже швидко це роблять, а це непогано оплачується. Добре. Їх як ФОПів оформлено, і вони на цьому заробляють. Вони нас не цікавлять замовники. Нас цікавлять замовники. Замовником був Офіс президента в особі не Зеленського, а Єрмака. І мене лякає зараз знову. Є речі, знаєте, диявол ховається в деталях. Повністю на Кримській платформі це був постійно демонстративний бенефіс Андрія Єрмака, який не є схильним і не є симпатиком, перше, протиставлення певного Росії, другого боку, жорстких активних дій по Криму, і плюс Андрій Єрмак був останній з першого ешелону політиків, які ще говорили в 2020 році, на початку весни, в березні місяці, він був останній, хто перестав говорити про загальноукраїнські вибори на Донбасі, провести там на окупованих територіях. Перестав, тому що вже далі просто неможливо. Ну і ми згадаємо цей скандал, який вже ніби не існує його, і ніхто про нього не згадує. Але коли була така пропозиція сумнівна, дуже така контроверсійна Мустафі Джемілєву, типу бути більш стати дуже лояльним до влади, а за це ми займаємося. Ну, ми залишимо це як інцидент, бо він, напевно, просто тоді Андрій Єрмак не знав, хто такий Мустафа Джемілєв, як і Путін не дуже добре знав, коли пропонував йому здати Крим. Да? Але зараз я просто... Я думаю, що один і другий знали. Знаєте, виходять свої... Я не впевнений. А я думаю, що дуже добре слухайте, Путін включив в Криму татарський канал з Казані замість 5-го українського каналу. Він, правда, думав, що ми один народ. Ну, давайте так залишимо це на... Мені підказують редактор, що у нас на прямому зв'язку з Москви Леонід Гозман, російський політичний діяч опозиційний. Щоправда, я не впевнений, що в Росії є ще якась політика, але Леонид точно є. Вот. Привет, Леонид. Здравствуйте. Вот по крымской платформе хотим у вас спросить. Во-первых, просто ваша оценка. Вы человек достаточно известный и один из немногих, кого еще слушают в Украине, что касается России. Да? Ваша оценка крымской платформе с той стороны, со стороны России. Ну, спасибо за комплимент. Я думаю вот что. Я не знаю, каковы цели были у президента Зеленского, когда он все это начинал. Вот. Но мне кажется, вот что. Значит, повлиять на нынешний режим сейчас невозможно. Ни крымской платформы, ни чем другим. Вот. Но это подготовка к тому, что будет после. Понимаете, в чем дело? Крымская программа значительно более сложна в технологии решения, чем, допустим, донбасская. И поэтому, когда у нас сменится лицо и так далее, вот вы, по-моему, Украина, должны подготовить дорожную карту. Вы должны подготовить все для того, чтобы когда это все рухнет, чтобы все делалось нормально, так как вы считаете правильным и так далее. И мне кажется, что платформа – это вот подготовка к действиям, которые будут после ухода Владимира Путина. Леонид, там слышатся вопли из-за Кремлевской стены и из МИДа, что это русофобская акция, что участие некоторых стран, а там даже Венгрия участвовала, вроде бы дружественная типа, в России и так далее, будет иметь там какие-то последствия и так далее. А как вы думаете, ну вот реально, что может сделать Россия, ну кроме того, что они беспрецедентно абсолютно внесли министра иностранных дел Украины Дмитра Кулебу в санкционный список, чего никогда с министром иностранных дел обычно никто не делает? Да слушайте, ничего они не могут сделать. Они могут устраивать истерику, они могут устраивать истерику. Но сам факт этой истерики говорит о том, что крымская платформа вещь правильная. То есть это как, знаете, в том фильме советском, который мы еще с тобой помним, да, хорошие сапоги надо брать. Алло. Это я говорю, как в том советском фильме, служебный роман, хорошие сапоги надо брать. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Вот, так что нет, все нормально, наверное.
Леонид, насколько вы вот сейчас, просто я уже упустил этот момент, в России очень сильно закручиваются гайки, и в том числе относительно публичных высказываний, поэтому я очень аккуратно вас спрашиваю, да, насколько вы лично свободны в высказываниях своих мнений вот о крымской платформе, о Крыме, об Украине и так далее. Насколько это для вас опасно? Вот такой личный вопрос. Понимаете, в чем дело? Я себя считаю абсолютно свободным. И говорю, что хочу. Да? Может быть, я не прав. За это придется заплатить. Это не исключено. Но, знаете, на все воля Божья. Спасибо, Леонид. Не смею вас больше задерживать. Спасибо, что включаетесь на АТР. Это уже само по себе поступок для гражданина, жителя Российской Федерации. Но вот, кстати, он как раз, вот Леонид, не знаю, даже, может быть, и слышал чуть-чуть про стратегию. Вот про стратегию. Мы должны быть готовы к деоккупации Крыма, который может произойти, на самом деле, хоть завтра. І ми ж з ним абсолютно одними фразами сказали. Сьогодні нічого досягнути по Криму, по деокупації, я зупиняюся вдома, на цьому пункті, на деокупації, неможливо, але колись це буде. Якщо ми не будемо готуватися, то, ну, давайте згадаємо, демократ Навальний. Навальний сказав, Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди Де передавати. тепер Навальний-то? Ну, відомо де, але колись хтось, це може бути Шойгу, а може бути і Навальний, стане наступним президентом Росії. Та не дай Боже. Та не дай Боже, я кажу, я дуже надіявся, але хто? В кінці кінців, коли там стане навіть Собчак, Ксенія, я так, знаєте, я щось таке пофантазірувати трошечки. Ну, вона ж теж колись кандидатом в президенти була. От уявимо, вона стане. Якщо ми дуже серйозно підготуємо ґрунт для цього, і в Україні, і в Криму, а головне у всьому світі, ніхто, навіть найматьоріші російські демократи ніколи не повернуть Україні. Ми маємо не залишити жодного люфту в законодавчому полі українському. В юридичному плані. Дуже добре те, що відкрилося оце провадження. Там же ж тільки 2 статті, по яких можна було в Міжнародному суді в Гаазі відкрити провадження проти Росії. Тому що ви знаєте, що там відповідно до ратифікації Росія просто пропустила, і вона погодилася на автоматичний автоматичну відповідність по цих 2 статтях. І одна серед них – це, по суті, оці акти, які можуть прирівнюватися до геноциду народу по етнічних переслідуваннях і тому подібне. І по кримських татарах добре, що це вхопилося. В іншому випадку ми б навіть цього не мали. Це юридичні речі, які створюють оцей елемент. В Америці є ця фраза «гаряча картоплина». Коли вона тобі пікає руки, ти її перекидаєш, а головне в тебе бажання її позбутися. От на той момент колись, але це так, як і Гозман сказав, і я, це не раніше того моменту, коли буде велике свято в пеклі, коли там отримують чорну душу Путіна. Але наш політичний танк, який направлений на Крим, до речі, і фізичний танк теж, мають бути дуже готові до будь-яких Мають бути готові, тому все треба робити. А тепер вертаємося до трошки іншої конкретики. Коротко, я так розумію. 5 хвилин я залишаю їх просто вам. Все, добре. Перше, що стосується майбутнього, в цьому плані треба робити всі речі, які можуть бути чисто декоративними. Декларація. Можуть здаватися чисто декоративними. Навіть бути чисто декларативними, але вони потрібні для того, щоб Крим був на слуху, і нам треба знову відновлювати діяльність, тому що платформа це добре, але нам треба відновлювати діяльність по групі друзів України Криму, вже тепер формалізованій для Організації Об'єднаних Націй. Там це має відбуватися. Наступне, але є 2 інші складові. Складова прав людини в Криму. Прав людини, екологічних ситуацій в Криму, того всього, що з Кримом робить Росія, знищення цього, зміна демографічної ситуації в Криму, завезення. І по цьому плані ми маємо... Про це ми говоримо. Я знаєте про що? Ось про що. Про те, що чи потрібно нам створити уряд в екзилі Криму. Я думаю, що це була би непогана ідея, але я дуже боюся певного способу її виконання. Я спілкувався з, по-моєму, прем'єр-міністром чи прем'єр-міністром Абхазії в екзилі. Тобто це грузинський абхазький уряд, який в Тбілісі розміщений. Він приїжджав до мене, його приймав в себе в комітеті, в кабінеті. Маю від нього і навіть подарунки, купу літератури з цього приводу про Абхазію. І я для себе завжди був переконаний, що в випадку Криму це було б добре. Але я зараз дуже боюся, тому що я розумію, що в цьому уряді, от, знаєте, погано бути чорним ворожбитом, який накаркує погані речі. Я не хочу накаркати, але те, що там буде Куніцин, і що він раптом зараз буде оголошений прем'єр-міністром Криму в екзилі, імовірність, ну, скажімо, разів в 5 більше, ніж те, що там буде хтось з щільних, активних представників кримсько-татарського народу. Ну, по-перше, треба відчиститися від того баласту політичного, який висить на Кримі. Я людей не хочу образити, але політично це баласт. Люди, які не сприймають права кримських татар, це політичний баласт на майбутнє.
це було відчищення, треба дуже жорстко зараз добитися перегляду цього ряду документів. Перше, Конституції України, де ми маємо добитися ухвалення питання саме про кримсько-татарську автономію. Перед тим закон про Кремли, кримських татар і корінного народу України. Так. А взагалі, мені сподобалося дуже добре, що був ухвалений закон про корінні народи України, але він занадто неконкретний. Ні, це перший, це рамочний закон, це перший крок. Да? Я розумію, але це трошки не та тема, де можна гратися в рамочні, а потім щось інше. Але Я переконаний, це такий закон. Цей закон мав бути конкретний. Ну, давайте так, я 12 років після нього не можна зробити наступного кроку. Він логічно витікає просто. Ну, знаєте, у нас можна і по 20 років не зробити наступного кроку. Тому насправді там треба зараз вносити більшу конкретику в цей закон. Я вважаю, що доки буде якийсь новий закон... Ми 8 років чекали, Тарас. 8? Я розумію, але ліпше робити, зараз добиватися хоча б якихось змін вже, доки воно гаряче, доки зараз тема кримських татар і Криму взагалі піднята. Друге, отут же треба дуже серйозний шум піднімати, треба переглядати стратегію деокупації Криму. Її треба переписати. До речі, вона дуже маленька. І коли тут Олексій Арестович, речник, певним чином ОП, і тристоронньої контактної групи, він сказав, що буде представлена розширена стратегія. Да? Я її, на жаль, не побачив, але надію, що все ж таки вона буде, бо ці 17 папірців, це просто несерйозно. Там конкретики немає. Те, що я сказав, ті самі люди, які пишуть про розвиток поголів'я великої рогатої худоби, написали стратегію деокупації Криму. Я знаю. Просто так. Серйозно? Так. Тобто стратегію окупації Криму писали люди, які не цікавляться Кримом. Вони мають просто загальний набір фраз. Це набір фраз. Вони пишуть всі стратегії приблизно таким типом. Тому коли я чую «Ура! Ухвалили стратегію з якогось там приводу, у нас тепер все буде добре», я кажу «Ні, нічого не буде», тому що це є просто для галочки, все. А ця стратегія має бути не для галочки. Її треба переписувати, тобто треба зацементувати оцей фундамент. Крим, в першу чергу, це є кримсько-татарського народу і суверенітету України. Ці дві речі мають бути суміщені. Це базові речі. І вони мають бути саме ті дві речі, одна по державному напрямку, друга по національному. Вони мають стати основою наповнення потім всіми іншими речима. В випадку цьому, що зараз є, в декларації написано хороша річ. Має діяти постійно відповідний виконавчий орган цієї платформи. Це є дуже добре. І якщо він буде діяти, це буде добре. А якщо він не буде діяти, то тоді це все... крім того першого моменту, що ми казали, що нагадали про Крим, і слава Богу, що нагадали, а колись воно нам згодиться. А інакше толку не буде, тому що порушення прав людини кожен день, зміна демографічної ситуації. До речі, занести в нашу стратегію про те, що буде ухвалений закон про громадянство України і про особливості там повернення деокупації Криму, тощо, в якому точно жоден правочин по зміну права власності в Криму без прямої вільної участі власників українських громадян не буде визнаний, і будь-які захоплені, перекуплені, іншим способом отримання нерухомість в Криму, і землю, і квартири будуть конфісковані автоматично. Погоджуюся абсолютно. Має бути чітка законодавча, на законодавчому рівні закріплена позиція. Бо ми чули вже від наших міністрів, спочатку всі можуть залишатися, потім за 2 тижні ніхто не залишиться, всі підуть до Росії геть. Я просто треба визначитися нарешті, да? І це перше. Ми просто маємо закінчити. Я дуже вдячний, що ви прийшли. І ми ще разом усі подивимося на склад цього постійного виконавчого органу Кримської платформи. Так, щоб там не було людей, які мають протилежну позицію. Якщо там є люди, які протидіють відверто політичним правам Кремля, ми будемо про це публічно казати і будемо наводити факти, аргументи тощо. Я вдячний, що ви були з нами, з Вячеславом Тарасом Чорноволом. Я просто дуже поважаю, що пам'ятаю. Ми продовжимо за декілька хвилин. Не залишайте нас. Қырым дегенімде жүрегім ашылыр.
Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda, takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıylar. Gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Доброго дня. Ми продовжуємо прямий етер телеканалу АТР. І він присвячений обговоренню ітогів Кримської платформи. Для чого ми запрошуємо до нас різних гостей. І ось моя друга година в прямому етері починається з експерта з міжнародних питань Тараса Семенюка, який в нас на зв'язку по скайпу. Вітаю вас, Тарасе. Вітаю, Аркадій.
Чутно, нормально все? Так, все добре, вас чую добре. Ну, якщо ви експерт з міжнародних питань, то давайте сьогодні, може, ви бачили, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував купу реакцій на закордонних ЗМІ на Кримську платформу. Вони всі позитивні, різні, але загалом позитивні всі. Я хочу вас, Тарасе, запитати, яке ваше враження особисто, що змінилося на міжнародній арені щодо України через Кримську платформу? Чи, може, нічого не змінилося? Чи зміниться потім? Ваша думка. Дякую. Дякую за запрошення до ефіру. Очевидно, тема Кримської платформи і того, що буде далі з Кримом, це є для України фундаментальне питання. І я дуже би не хотів, як і громадянин України, і як, скажімо, аналітик в своїй сфері, щоб Крим було поховано у братську могилу інших анексованих територій, які ми бачимо, принаймні, в останніх 100 років. І саме, щоб цього не сталося, Кримська платформа дає відповідь, дає розуміння того, що Крим це стосується не тільки України і Росії, а це стосується багатьох. Чому? Тому що порушене міжнародне право, грубе порушення міжнародного права, коли сусідня держава анексовує територію свого сусіда. Тобто тут порушене все, що можна, до чого, скажімо, прагнули завжди після Другої світової війни політики з різних країн, і чого хотів світ, щоб не повторювалися війни. Натомість Кримська платформа саме з точки зору інформаційної кампанії виконує ідеально свою роль, і, власне, всі публікації засобів масової інформації за кордону про це і наголошують. Однак є питання стратегічно, що може дати Кримська платформа і чи поверне вона Крим. Ось тут думки розходяться, тому що з одного боку ми розуміємо, що потрібно з чогось починати, тому що простими словами Крим – це Україна, десь там не зарадити, але саме платформа мала би дати якийсь певний, бути драйвером, дати певний поштовх до наступних подій. Щоб це не перетворилося, знаєте, як це є з багатьма міжнародними конференціями або звичайними конференціями, які відбуваються в Україні і в різних містах Європейського Союзу. Коли зібрались, поговорили, там фінальний прес-реліз вийшов, і на тому кінець. І на тому можна забувати, як то кажуть, про історію. А натомість, щоб все-таки був якийсь рух. А яким цей буде рух? Наскільки, які процеси започаткує Кримська платформа? На мою думку, це би мало бути, очевидно, тиск на Російську Федерацію щодо найперше фіксування порушення прав кримських татар і інакомислячих, так би мовити, в Криму, які не, скажімо, виступають в опозиційній ролі до діючої окупаційної влади. Це перше. Друге, щодо доступу міжнародних організацій, особливо гуманітарних, до Кримського півострова. Ми знаємо, що росіяни не пускають цей же Червоний Хрест, так і інші міжнародні організації з благими там намірами, так, які хочуть, які працюють в різних країнах світу, навіть там, де немає конфлікту. Росія не пускає, тому що вона вважає їх іноземними агентами, що це начебто, щоб приховати сліди своєї окупації та, очевидно, і те, що Крим перетворюється на військову фортецю. Не курортний сезон, а військову фортецю. Тому ситуація є, з одного боку, позитивна, що про Крим почув весь світ, а з іншого боку, хочеться, щоб було якесь продовження. Яким це буде продовження? Щоб це не опустилось знов на рівень слів, на рівень там стандартних реакцій Крим – це Україна, ми там підтримуємо територіальну цілісність України, але цього недостатньо. Мають бути якісь конкретні дії. Або політика посилення санкцій щодо Російської Федерації, так, щоб їй було невигідно отримувати Крим, або політика, скажімо, поступової реінтеграції. Яка саме ця реінтеграція? Складно зараз говорити, тому що для Росії питання Крим – це є, зараз на даний момент це те, що неможливо втратити, неможливо розгубити. І отут відбувається зіткнення таких, знаєте, навіть не ідеології, але принципів керування геополітикою. Показовим був, фактично, пригадуємо,
коли британський військовий корабель «Дефендер» пропливав біля берегів Криму. Показовою була реакція Росії. Вона була з точки зору, скажімо, інформаційної кампанії в самій Росії такою начебто переможною. Але всі прекрасно зрозуміли, що росіяни не наважилися так буквально відповісти або принаймні реагувати жорстко. Тому всі розуміють, що Кримська платформа – це є і присутність представників різних країн, скажімо, з різним статусом. Про це свідчить, що Захід вдався, він був абсолютно потрібен. Це є момент, коли нація повинна консолідуватись, я вважаю. Політики особливо не критикувати, а навпаки підтримувати такі ініціативи. І в цьому випадку я один з тих, який критикую, скажімо, владу по факту, по її дій. Тут я абсолютно на її стороні. І я вважаю, що такі події повинні бути частіше. Натомість я поки не розумію, якою буде подальша стратегія по Криму. І що саме започаткує Кримська платформа. Отут би хотілося більше конкретики. Це так, як знаєте, як з Північним потоком-2. Він то запустився, а ми не знаємо, що робити з нашою газотранспортною системою досі. Тобто є в нас план Б, є в нас план С. І те саме стосується Криму. Щоб Кримська платформа не перетворилася, не пішла в стопку прес-релізів і організаційних документів, як це відбувається з різними міжнародними конференціями, то відповідно хочеться, щоб було якесь певне розуміння, чітка політика, що ж буде з Кримом далі. Ну, я думаю, що тут ми всі в Україні розуміємо, особливо після Кримської платформи, що ініціатива має бути з нашого боку. Так? Очевидно. І ми дійсно не знаємо, які плани мають там Дмитро Кулеба, який, вочевидь, керує цією Кримською платформою, і завдяки кому таке велике представництво. Я думаю, це моя думка така, що його праця, да, більшою частиною, його авторитет, його зв'язки, його наполегливість, його команди. Тобто я віддаю належне Міністерству закордонних справ, напевне, Офісу президента теж і президенту, звісно, але це конкретна справа за напрямком МЗС. Да? Я запитаю, коли буде Дмитро в моїй студії, але які ваші ідеї? Ви ж знаєте, критикуючи, пропонуй. Да? Що ви запропонували на міжнародному рівні ось цьому офісу Кримської платформи запропонувати до наступного скликання, скажімо так, Кримської платформи? Очевидно, це те, що я вже частково відповів на ваше питання. Це добиватися доступу міжнародних організацій, які фіксують порушення прав людини, принаймні, або з гуманітарною місією. Це раз. Я думаю, буде дискусія і основна дискусія буде відбуватися щодо подачі води до Криму. А чи є дискусія на цьому напрямку ще? Дискусія, знаєте, вона в кулуарах точиться, і всі прекрасно розуміють, що росіяни дуже хочуть воду в Крим. Так, вода в Крим – це український джокер, іншими словами, тобто який використовується може бути використаний в дуже серйозних торгах. А міжнародна політика – це є торги. В цьому плані ми розуміємо, що там працює цинічний торг. Тарасе, це правда, я погоджуюся, але президент Зеленський особисто багато разів сказав, що ніколи не буде. І просто якщо ми дамо воду в Крим, припустимо, да, то більше ніхто не приїде просто на цю платформу, бо якщо ви маєте безпосередні справи з окупаційною владою, то не заважатиме вам, там скажуть наші іноземні партнери. Це вони видихнуть, скажуть, це ваші проблеми, давайте самі вже. Тут, щоб говорити, якою буде реакція, очевидно, має бути певна якась пророблена робота, щоб оцінити цю реакцію. А можливо, і не буде такої реакції, бо за моєю інформацією, навпаки, є окремі представники Європейського Союзу, які натякають, можливо, давайте якось частково воду пустіть до Криму, можливо, це вдасться якось. Це ви маєте на увазі Німеччину? Німеччину маєте на увазі? Я маю на увазі різних політиків. Тобто я спілкуюся з різними дипломатами, які, скажімо так, в кулуарах оф-рекорд натякають, що от є окремі дипломати високого рангу, чиновники навіть в Брюсселі, які натякають, так би мовити, можливо, варто все-таки якось
до цієї дискусії повернутися, можливо, не всю воду, а частково давати. Тобто, розумієте, питання води для росіян в Криму, для окупаційної влади, це є питання архіважливе. Інша ситуація, що ми бачимо, що дуже часто маніпулюють на цій темі. Ну, наприклад, говорять, ну там же ж українці є, давайте українцям воду дамо. Тарасе, знаєте що? Я хочу додати до цього. Я нещодавно бачив знімки, серію знімків з Кримського каналу, з тієї частини, яка розташована в Криму, в окупованому. Так ось там в каналі росте ліс. Так. Ну, тобто, навіть якщо просто влада змінюється, Зеленський йде в відставку чи каже там я брехав, давайте воду в Крим, все, це просто фізично вже неможливо. За обставинами, які не залежать навіть від політиків, це просто дурниця якась. Так, ну але все одно ви розумієте, якщо нас годують обіцянками про те, що ми ніколи не визнаємо там окупацію Криму, але в кулуарах говорять, ну давайте з росіянами ж треба знаходити спільну мову, щоб завершувати війну на Донбасі, з Кримом якось розуміти ситуацію. Тобто Путін це теж використовує як аргумент. Ну, він, до прикладу, каже, з ними неможливо домовитись. Так? Ми би хотіли домовитися, але ми неможливо домовитися. Тобто є певна патова ситуація. Тому і третє, що би я сказав, очевидно, це політика санкцій. Вона має бути продовжена. Тобто європейці не готові зараз підвищувати ставки по санкціях, тому що вони орієнтуються більше на співпрацю з Російською Федерацією. Це не те, що росіяни там люблять і хочуть цілувати у всі місця, даруйте. А це те, що геополітика виставляє такі певні рамки, що на фоні збільшення Китаю, зміцнення Китаю і змін в Афганістані, зміни фактично того, що Штати виходять з Афганістану, Захід буде втрачати певне позиціонування, домінуюче позиціонування, особливо Сполучені Штати Америки. І тут починається гра авторитарних держав, які можуть сказати, от дивіться, ми ж говорили, демократія, це нібито добре, ви говорите, так, от подивіться, що відбувається. Так? Тобто відбувається, ось такий може бути, йде боротьба вже на певній ідеологічній, геополітичній площині. Тарасе, це очевидно. Вибачте, я перепрошую, просто в нас дзвінок у студію, а ми віддаємо перевагу нашим глядачам, коли вони хочуть поставити запитання. Я б ще слухав вас, але глядач долучився. Я вас вітаю, ви у прямому етері каналу АТР. Кажіть, хто ви, звідки, і ставте своє запитання. Олексій, Київ. Вибачте, будь ласка, якщо можливо, я буду розмовляти російською мовою. Як хочете. Я думаю, понимают и наши политики, и западные, что пока Россия готовит там военный плацдарм, никакие гуманитарные организации туда не попадут. Это 100%. Либо это будут какие-то потемкинские деревни, вот, либо вообще они не разрешат ни Красному Кресту, ни Красному полумесяцу, никто туда не пустит. А ваше питання? Я вот поэтому и хочу узнать, кто может попасть туда из гуманитарных организаций. Может, мусульманские, может, мощнее будут организации, чем наши европейские. Угу. Ясно, дякую за запитання. Відповідайте, Тарас. Я думаю, питання, дякую за запитання глядачеві. Я думаю, тут це питання має вирішуватись як мінімум на Радбезі ООН. Так, або на Генеральній асамблеї ООН, так? Тому що це фактично їхня є десь, їхня вотчина. Радбез ООН зараз фактично паралізований, бо там, ми знаємо, питання вето Росія піднімає, і фактично комітет по порятунку світу, як я це називаю, Радбез ООН, практично заблокований. Якщо раніше його створювали заради того, щоб зберегти мир, то зараз абсолютно російське вето, воно є, ну, навряд чи буде подолане. І ситуація гальмується. Тому доступ міжнародних організацій – це або питанням консенсусу повинно бути. Та? Росіяни можуть сказати, ви більше не запроваджуєте санкції, давайте ми тоді, значить, дамо добро на міжнародні організації. Особливо в якихось в окремих, можливо, районах, там, де пройде проживання кримських татар, де є скупчення кримських татар. Я це так бачу. В інший спосіб, стратегію щодо деокупації Криму, ну, навряд чи хтось зможе запропонувати ідеальний план. Простіше запропонувати ідеальний план, ну, умовно, по тому ж Донбасу. По Криму
Складно, тому що тут ми наражаємося на реальну військову небезпеку, яку Російська Федерація може застосувати. Чим часто говорять про провокації з боку росіян і, скажімо, з боку того, наскільки вони будуть готові використовувати кримський перешийок для наступу на Україну. Я думаю, що це малоймовірний сценарій, тому що робити наступ з самого Криму це надзвичайно складно. Так, тобто там глуха оборона стоїть, і питання Крим росіян розглядають радше як стратегічна точка контролю над Чорноморським басейном. Якщо з Азовським морем все зрозуміло, то Чорноморський басейн все-таки залишається не в повному контролі росіян. Тому, я думаю, це їхня основна стратегічна. Тарасе, ну, напевно, останнє запитання. Майже головне, що нас тактично, звісно, стратегічно, це деокупація, повернення Криму і кримськотатарська автономія в складі України, але тактично нас дуже хвилює доля наших політв'язнів, яких вже 2/3 з усіх політв'язнів українських громадян у в'язницях Російської Федерації. Чи можна завдяки Кримській платформі, завдяки можливості спільних зусиль всіх більше ніж 40 країн тиснути на Путіна чи через санкції, чи якимось іншим чином політичним, щоб він віддав нам наших Кремли? Очевидно, це абсолютно реальна справа. І це реально для реалізації. Тому що випадки прецедентні вже були, коли росіяни Путін відпускав фактично політичних в'язнів. І я думаю, цю справу варто продовжувати. Кримська платформа може стати додатковим інструментом, тому що до цього працювали інші інструменти, дипломатичні канали, домовленості, які були залучені для звільнення вже, скажімо, колишніх політв'язнів кримських татар з тюрем Російської Федерації. Я думаю, що Кримська платформа може стати, але ви ж побачили, яка була реакція росіян на саму ідею Кримської платформи. Тобто там же ж працювали особисто працювали з різними, скажімо, представниками різних країн. Кожен по-своєму використовував цю Кримську платформу. До прикладу, президент Угорщини, він ж не просто приїхав підтримати ідею, а він же ставив своїх 5 копійок про національні меншини. Слухайте, ну нехай вставляє. Вони взагалі завжди одне й те саме кажуть, але те, що він поставив підпис своєї держави під декларацію, це добре. Я дуже вдячний вам, Тарасе. Це був Тарас Семенюк, який нам пояснив ситуацію з міжнародною реакцією на Кримську платформу і перспектив міжнародної співпраці на цьому напрямку. А зараз я хочу, тим більше, якщо наш гість згадав, про реакцію МІД Російської Федерації, так званий, на Кримську платформу. Це викликає в мене певне естетичне задоволення. Давайте послухаємо це і чекатиме разом на наступного гостя, який долучиться до нашої розмови. Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях. В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности. Ну, это ли не прекрасно, скажем мы языком страны-оккупанта. Также есть у нас часть декларации Крымской платформы, которую я тоже с удовольствием вам предлагаю сейчас для прослушивания. Учасники міжнародної Кримської платформи вирішили створити міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права, продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Севастополя Російською Федерацією, розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно, якщо дії Росії цього вимагатимуть. Протистояти новим викликам та гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля з посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. Ось такі дві чудові, різні, але, на мою думку, чудові цитати, які відображають результати Кримської платформи. Ми зараз прослухали, і я радий бачити нас на прямому зв'язку з скайпом Микиту Потураєва, народного депутата України, фракції «Слуга народу». Привіт, Микита. Привіт, Ейдере. Дуже радий тебе бачити. Ось з вчорашнім святом тебе. Ага. Днем Незалежності нашої спільної України від Харкова до Севастополя. І тебе теж. Навзаєм. Хочу нагадати, що ти обіцяв колись ще до студії до мене прийти, і я все ж таки не втрачаю таку надію. Ну, я ще напів у відпустці, так би мовити. Так що обов'язково здійсню свою обіцянку, як тільки повернуся до повноцінної роботи. Добре, тоді вибач, що ми турбуємо тебе у відпустці, але питання важливе. Ось я бачу, що ти дуже задоволений чомусь. Я теж, знаєш, там посмішка не сходить з обличчя через ту реакцію, яку влаштувала наша з тобою улюблена в лапках сусідня країна. Як ти проаналізуєш з присущій тобі публіцистичністю їхню реакцію? Їхня реакція передбачувана, насправді. Ми можемо, звичайно, радіти і саркастично оцінювати те, що там відбувається. Але насправді вони дуже занепокоєні, це зрозуміло, бо понад 40 країн прийняло участь у Кримській платформі. Це дуже багато. Слід нам пам'ятати, що за резолюцію проти окупації Криму в ООН свого часу голосувало, якщо не помиляюся, трохи більше 100 країн. Тому більше 40 країн, які приїхали в Київ спеціально для участі в Кримській платформі, це дуже і дуже багато. І декларація, яка була підписана, це дуже серйозний документ. Ви його зараз цитували. Дійсно, він містить абсолютно конкретні визначення. Він містить абсолютно чітку позицію країн, і вони ж не просто там задекларували, вони підписали, тобто вони взяли на себе певні зобов'язання щодо застосування санкцій в разі, якщо Росія буде продовжувати свої агресивні дії у Криму. І Кримська платформа, вона спроєктована дуже вдало, на мій погляд. Вона має 3 виміри. Вимір керівництва держав, вимір кабінетів міністрів і парламентський вимір. Тобто вона має всі можливості перетворитися на справжній потужний міжнародний майданчик. На кшталт, до речі, таких міжнародних організацій, як ОБСЄ або ПАРЕ. Причому цей майданчик буде спрямований лише і виключно на Крим, на вирішення питання Криму, на вирішення питання захисту прав людини, захисту інших прав кримчан, які змушені залишатися на окупованій території, і врешті на питаннях мирної, дійсно, деокупації Криму. І тут треба розуміти, що от і сама декларація перша, яка підписана, і надалі, тут вже неважливо, в якому форматі будуть прийматися рішення, в форматі резолюцій, рішень, декларацій наступних, але згідно з першою установчою декларацією, такі документи будуть мати потужний рекомендаційний характер для тих країн, які приєдналися попри тиск Росії. Ми знаємо, що тиск був шалений, насправді, які приєдналися до платформи, з метою, щоб проти Росії вживали передбачених декларацією заходів. Тобто це не лише декларативний формат, це в першу чергу політичний формат, який може, і якщо Росія буде і далі проводити таку абсолютно безглузду політику знищення прав кримсько-татарського народу, знищення прав українців в Криму, знищення взагалі громадянських прав в Криму,
Тому що ми знаємо, що не лише ж кримські татари потерпають, українці потерпають, там є люди інших національностей, які підтримують кримських татар, які підтримують Україну, вони теж потерпають. Тому проти Росії в такому випадку будуть вживатися заходи на підставі рішень Кримської платформи. Це дуже і дуже важливо. Я ще хочу трохи пізніше повернутися до стратегічних наслідків Кримської платформи, але з попереднім співрозмовником своїм я доторкнувся до теми політичних в'язнів, яких переважна більшість саме кримські татари. І тут політика Путіна геть зрозуміла. Він таким чином залякує наш народ в цілому і дає зрозуміти Україні, що чим більше ви тиснете на нас, ну так просто так за практикою відбувається. Це череда судів, да, вона просто повзиде. Через день там арешти, суди, справи Джемілєва, Чубарова, Іслямова, там на мене завели навіть справи тощо. Да? Як? І вже 1,5 року пройшло з того часу, коли останній обмін був так званий, да? Коли Сенцов повернулися моряки, і тільки один Кремли повернувся, Едем Бекіров, і більше нікого взагалі з того часу не обміняли. Да? Як ти думаєш, чи може ця міжнародна спільнота якимось чином, санкційним чи політичним чином, примусити Путіна віддати нам наших політв'язнів, які отримують шалені просто довгі терміни утримання там у в'язницях? Ти ж чув, да? Там 14 років, 19 років, тобто це просто жах. Ну, відповідь дуже проста. Росія все робить лише під примусом. Лише у разі, якщо проти неї цивілізований світ застосовує теж силу. Не таку розбійницьку силу, яку сама застосовує Росія, а силу дипломатії, силу санкцій, але спільно і потужно. І ми маємо пригадати всі попередні звільнення, і за часів президента Порошенка, і за часів президента Зеленського, вони всі відбувалися на фоні дуже потужного міжнародного тиску на Росію. І тому створення постійно діючого майданчика Кримська платформа дозволить ці питання актуалізувати. Звичайно, що вони будуть ігнорувати Кримську платформу, але знову-таки повертаюсь до того, з чого ми починали. Оскільки є згода більш ніж 40 країн постійно обговорювати кримські питання, і питання кримськотатарського народу, питання Кремли і їхніх політичних в'язнів, то ясно, що у випадку, якщо Росія буде просто нахабно ігнорувати вимоги міжнародної спільноти, яка бере участь у Кримській платформі, так і ширшої, то можна буде, і безперечно Україна буде ставити питання про заходи, в першу чергу санкційні, проти Росії. Тому, і тут треба на що звернути увагу. Я не знаю, чи ви висвітлювали вже у вашій програмі, що окрім заяв Пєскова або там оскаженілих пропагандистів в етерах так званих федеральних російських каналів, була ще заява з боку Міністерства зовнішніх справ Росії, що і вона точно вона зроблена ввечері того дня, коли відбувалася Кримська платформа, що вони не бачать ані умов, ані сенсу у зустрічах у нормандському форматі. Це теж шантаж України, це шантаж інших країн, які беруть участь, Франції і Німеччини. Бо якраз у нормандському форматі президент Зеленський завжди піднімав питання не лише бранців Кремля, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також і політв'язнів, в першу чергу Кремли, які ув'язнені або в самому Криму безпосередньо, або вже етаповані до російського ГУЛАГу. І вони, як ти розумієш, цією заявою кажуть, що все, ми взагалі нічого не хочемо обговорювати, і в першу чергу, звичайно, питання політв'язнів і бранців. Тому це, якраз є перший привід починати про це говорити і починати закликати до більш рішучих дій стосовно Росії. А на всіх міжнародних майданчиках, включно, звичайно, з Кримською платформою.
Я теж погоджуюся і думаю, що перше, що треба поставити в такому форматі, і від цього ніхто жодним чином не може відмовитися з цих людей, з тих країн, які були присутні, і може і ширше коло бути їхнє. Так що гуманітарне питання – це перше, що треба ставити ось тут і зараз. Да? Я хочу ще, знаєш, що я як журналіст за все своє життя критично ставлюся до будь-якої влади, але я за справедливість і за те, щоб ми і критикували поіменно людей, да, і називали, коли щось хороше відбувається, теж поіменно. Ти ближче набагато до центру прийняття рішень щодо кримських, ну, будь-яких рішень державних. Я хочу запитати в тебе, завдяки кому взагалі, ну, практично завдяки кому ця платформа була створена, і завдяки кому теж практично так багато делегацій. Я не очікував, чесно, на таке представництво. Ну, просто з того, що взагалі скептично ставлюся до західних країн, до їхньої сміливості там протидіяти Росії, то, що це не нас стосується, а їхнього ставлення. Да? Ось що ти можеш сказати з цього приводу? Ну, завдяки кому я можу сказати, нехай мене вибачать телеглядачі, значить, і може ті, хто будуть читати новини на вашому сайті. Я маю це сказати, бо це є абсолютна правда. Ця платформа відбулася завдяки, в першу чергу, наполегливості президента Володимира Зеленського. Значить, бо були люди, які казали, ну, шансів небагато, не вийде, не буде представництва. Значить, це така тема болюча, значить, її багато країн хотіли б. Серйозно? Навіть всередині влади були такі розмови? Ну, я би сказав так, в фахово-експертному полі. Угу. Ох, знаєш, я не дуже люблю цих експертів, ну, вибач, нас кожна людина, яким експертом себе назове, таким і буде. Я перепрошую. Робота експертів в тому полягає, щоб чесно викладати всі про і контра. І говорити про плюси і мінуси, про можливі ризики. І ти ж розумієш чудово, що яке було б свято у росіян, якби на платформі було б менше країн, представництво було б не таким високим. Ну, ризик був, великий ризик був, це правда. Да. Але Володимир Зеленський, він абсолютно вірив в те, що все вдасться. Він надав всі можливі карт-бланші нашим дипломатам. Він сам говорив постійно про кримську платформу. Ми говорили, звичайно, і в розрізі парламентської дипломатії. Значить, мої колеги говорили про це і на сесіях парламентської асамблеї НАТО, і ПАРЕ, і я говорив про це на парламентській асамблеї ОБСЄ. Ну, і це командна робота. Це, безперечно, успіх такий завдяки командній роботі. Але от якби не було абсолютної переконаності, впевненості Володимира Зеленського, що це вдасться, можливо, воно не вдалося б дійсно на тому рівні, на якому воно врешті склалося. А так, звичайно, треба дякувати всім абсолютно, хто над цим працював, і міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, і всьому міністерству, всім людям, які були залучені, і моїм колегам з українського парламенту, і всім, хто до цього долучився на своєму рівні, в межах своїх повноважень, можливостей і так далі. Але знову підкреслю, без віри і енергії Володимира Зеленського, з якими він взявся за цю справу, можливо, ця справа, ну, вийшла би, але не, можливо, з таким дійсно гарним і обнадійливим результатом. Я думаю, що ти даремно вибачався, просив вибачення, бо тут це ж не якась там така думка ні звідки. Це просто логічно цілком. Бере ризик хто на себе? Ну, голова держави, тут звісно. Якщо він запропонував, і якщо це невдало було, пройшло все, то ніхто б не згадував там прізвище інших когось там людей, да, казали би, це він все провалив, це він спеціально зробив так, щоб ніхто не приїхав. Ну, ми ж знаємо, да, як це працює. Да. Так, на жаль, так. Ну, на жаль, ми ж живемо в парадигмі зрада-перемога, ось, і тому цей парадигмі ніяк не вийдемо. Але, знаєш, моя така думка, що
у цієї платформи є не тільки міжнародне, а й внутрішньополітичні наслідки. Може навіть і неочікувані, на які може і не чекав Зеленський, чи там ти, чи там хтось інший, чи опозиція. Ця платформа об'єднала людей у сприйнятті її результатів і того, як вона пройшла, людей абсолютно різних поглядів, людей, які там навіть руку один одному не тиснуть, але вони всі кажуть, що це вдала справа. Ось цьому, мені здається, це дуже круто. А які ти бачиш практичні кроки Кримської платформи всередині країни на міжнародному рівні? Бо декларація – це декларація, ми розуміємо. Це ми не підписалися, що вони будуть нас слухати і будуть на нас там долучатися, якщо захочуть. Да? Ось які практичні кроки, щоб це все не потонуло, і це дуже крихітна така єдність. Я хочу, щоб вона зберігалася, принаймні на темі Крима. Хоча б на темі Криму. Єдність буде збережена і результати будуть досягнуті в тому випадку, я не кажу якщо, а кажу коли, запрацюють дійсно 3 виміри, будуть відбуватися регулярні, добре підготовлені зустрічі на рівні парламентарів країн, які долучилися, на рівні Міністерства закордонних справ і на рівні голів держав. Можливо, і інших міністрів, бо є ж, як казав, загальний рівень урядів. Так? І на ці зустрічі будуть виноситися абсолютно конкретні питання. На мій погляд, наразі більш важливого питання, ніж захист прав людини і звільнення політичних в'язнів і припинення політичних репресій, наразі немає. Тому що репресії в Росії, вони вже далеко перевершили масштаб репресій, вибачте за таке порівняння, але навіть за комуністів, звичайно, пізніх, але навіть за Брежнєва. Так, абсолютно. Такої кількості політичних в'язнів не було. Значить, фокусування на переслідування конкретного народу Кремли, вони взагалі, значить, не мають аналогів з злочину Сталіна у 1944 році проти кримськотатарського народу і інших народів, репресованих в СРСР. То це абсолютно безпрецедентно. Заплющувати очі на це, взагалі, я вважаю, неможливо. Я переконаний, що держави і європейські, і інші це розуміють. Це ж неможливо. Це на такі факти, знову підкреслюю, заплющувати очі просто неможливо. І я вважаю, що всі питання ці мають обговорюватися на всіх 3 рівнях. Всі політичні в'язні мають згадуватись постійно поіменно. Так? Значить, їх історії мають бути розказані і повторені багатократно. І знову-таки, у випадку, якщо Росія буде робити вигляд, що вона цього не чує, то тоді на рівні Кримської платформи в першу чергу мають ставитися питання про відповідні заходи проти російської репресивної політики. Знаєш, ти згадав радянські часи, і дуже влучно, тому що виступ Мустафи Джемілєва на Кримській платформі, це якраз пов'язує ті часи, той режим з сучасним російським режимом. І навіть Мустафа Ага сказав, йому видніше за нас з тобою, Микита, хоча б ми ровесники і народилися в Радянському Союзі, але він в ті часи вже боровся за права людини і сидів у в'язницях 14 років. Так? Як ти особисто як людина, як людина, яка має стосунок до міжнародної політики, теж яка була реакція на, тим більше ти там був, на виступ Мустафи Джемілєва, і як це може вплинути на наших міжнародних партнерів? Виступ Мустафи Аги, він на всіх, з ким я спілкувався після того, і вчора ми проводжали наших гостей, колег-парламентарів з різних країн світу. Всі просто згадували виступ пана Джемілєва, тому що особливо в сучасному світі
живе свідчення це є найбільш дієва інформаційна, вибач, зброя, якщо так можна сказати. І коли людина з таким драматичним, трагічним, але при цьому героїчним досвідом свідчить, виходячи з цього свого життя, про те, що відбувається, що треба робити, це забути неможливо. І люди всі, хто там був присутній, повезли в свої країни враження. Не скажу, що тільки, але в першу чергу там Мустафа Ага просто всіми був згадуваний. Так що його внесок в успіх дуже-дуже великий. Як завжди, він не просто ж політик, він громадський діяч, причому тут обидва слова треба з великої літери писати, громадський діяч, з такою репутацією, з такою вагою, з такою мудрістю життєвою, яких в Україні, на жаль, майже, мало, я би сказав так, мало. Да майже не залишилося, на жаль, бо та епоха, вона вкрадала в людей здоров'я і все таке. Але є ще такі міцні горішки, як Мустафа Джемілєв, але він, на мій погляд, найміцніший такий, зараз найактивніша людина з тих часів, яка займається всім просто. Я хочу ще запитати, знаєш, про реакцію журналістську. Ні, я хотів, знаєш, що запитати. Там його промова була ж не повністю, він не повністю її сказав, але є повна версія. Як ти думаєш, чи не варто нам цей переклад перекласти ще на декілька там мов різних країн світу і просто розіслати якимось, я не знаю, дипломатичні шляхи чи шляхом там пропозицій ведучим ЗМІ країн-учасниць платформи надрукувати цю промову там в деяких ЗМІ цих країн? Може погодиться хтось? Я думаю, що це абсолютно слушна пропозиція, і з мого боку можеш вважати, що вона вже має повну підтримку. Я обов'язково поговорю з міністром Олександром Ткаченко, щоб ми знайшли можливість, по-перше, щоб ми, так би мовити, виявили, якими каналами краще донести повну версію. І, якщо треба там, долучити певні ресурси, щоб її там надрукувати окремим буклетом або розповсюдити електронними листами переклад, то щоб ми це зробили. Може ефективно буде запропонувати нашим дипломатичним місіям у цих країнах, запропонувати ЗМІ місцевим це оприлюднити. Я просто, під час платформи, до речі, я зустрічався з групою, там десь 20 людей, різних журналістів з різних країн. До речі, деякі з них і до нас прийдуть в гості на АТР, бо вони цікавляться, насправді, зацікавилися кримською проблемою. І може створити таким чином і деякий пул ЗМІ, які постійно пропонувати якісь матеріали щодо Криму. Бо я спілкувався з угорською журналісткою, вона така, чесна людина, це видно просто. Вона написала книжку угорською мовою про українську війну, російсько-українську війну. Уявляєш, що це таке, да? Угорською мовою, тобто там інтерес до цього невеликий. Наприклад, вона, так, знаєш, за сльозами навіть в очах казала мені, я коли поїхала сюди і запитувала, куди ти їдеш, навіть в редакції, вона казала, до Києву. Вона каже, це в Росії. Тобто рівень знання про Україну, просто найнижчий, в деяких країнах, навіть Європейського Союзу, навіть сусід, це ж наші сусіди, це просто абсолютний жах. І така дипломатична медійна пропозиція, я просто впевнений, вона матиме успіх, бо десь 3 роки тому я мав розмови з крутими журналістами, які постійно приїжджають в Україну, які там постійно до фронту їздять. Тобто, чесні люди проукраїнські. І вони кажуть, знаєш, Айдер, є такий великий попит на інформацію, але його, за деяких обставин важко задовольнити кожному журналісту окремо.
І я тоді ще запропонував тодішньому прес-секретарю минулого президента створити деякий пул ЗМІ на підтримку України, яким ми будемо просилати пропозиції, а чи якщо вони погодяться, вони будуть великими групами, ну не такими великими відразу, як на Кримську платформу, але приїжджати до нас, спілкуватися з президентом, з міністрами, з громадськими діячами, з народними депутатами тощо. Тобто цей інтерес треба підігрівати постійно, не тільки раз там на Кримській платформі і так далі. Чи можна запропонувати це таку форму? Вибачте, я користуюся своїм службовим посадою своєю як журналіста. Запропонувати таку форму співпраці, бо інформація – це найсильніша зброя зараз. Можемо ми створити такий пул проукраїнських журналістів, які долучатимуть інших колег з інших видань. Я просто відразу казав, що тоді я пропонував прес-секретарю колишнього президента, що ми можемо відразу привести, запропонувати приїхати, вони з задоволенням приїдуть 10-15 журналістів з ведучих ЗМІ Італії, Британії, Франції, Німеччини. Це була абсолютно практична пропозиція, але це було проігноровано чомусь. Я думаю, що до цього треба повернутися в нашій інформаційній роботі просто спільній. Ну, дивись, це нас повертає до того, про що ми з тобою вже говорили сьогодні, про системність такої роботи. Системність. І системність – це запорука успіху будь-якої такої ініціативи. Так? Коли ти чітко кажеш, такий-то вимір збирається раз на рік, такий-то вимір збирається двічі на рік, такий-то вимір збирається тричі на рік. Так? Значить, і формується як пул учасників, так і пул запрошених фахівців, експертів і так далі, громадських діячів. Формується пул журналістів, які приїздять. І потім з ними йде комунікація. Він такий, можливо, здається, трохи застарілий, але він дуже ефективний формат, так звані newsletters, тобто листи з новинами. І вони регулярно розсилаються. А сучасний ньюзлеттер, він може в собі мати не лише текстову інформацію, там може бути і фотографії, і відео і інтерв'ю, що завгодно, да. Звичайно. Тому, оскільки Кримська платформа, вона існує під гідою Міністерства зовнішніх справ України, то звичайно, що ми запропонуємо з нашого боку також нашу фахову підтримку, і, можливо, десь треба буде об'єднувати зусилля. Я переконаний, що це треба зробити, бо саме в цьому, я ж кажу, і полягає один з рецептів успіху – в системній комунікації. Я знаючи тебе, я думаю, що ти щось зробиш на цьому напрямку, бо хочеться, щоб це не було святом, таким Кримська платформа. Так, це справді свято, бо я коли дивився на це, я просто думаю, господі, 8-й рік окупації. І ось ми дочекалися на 8-й рік. І тут нам ніхто ніби не заважав. Це наша країна, ми всередині в себе не змогли зробити це 8 років. Це насправді, тому це свято. Але свято один день, знаєте, як день народження раз на рік. Да? Я хочу запитати про регулярність. Чи є розуміння, може ти знаєш, яка буде, по-перше, коли відбудеться наступний саміт Кримської платформи, за яких обставин він відбудеться, якщо немає чіткого терміну, і що буде між цим установчим і наступним самітом? Я не буду казати те, про що я не знаю, я дійсно не володію цією інформацією. Воно все має бути запроєктовано, підготовлено і запрацювати. Наскільки мені відомо, планувалося, що Кримська платформа буде збиратися в розширеному колі раз на рік. А виміри її будуть збиратися, ті, про які ми з тобою вже сьогодні говорили декілька разів, це вже інше питання, треба визначати. Я тобі так скажу, що з досвіду свого парламентської дипломатії можна тобі сказати, що такі зустрічі не можуть бути аж так частими, щоб раз на місяць. Такого не буває, бо у всіх є досить наповнені графіки роботи і так далі. І кожна зустріч має бути ретельно підготовлена, щоб це дійсно не перетворилося на просто, так скажімо, клуб розмовного жанру. Тобто результатом року кожного виміру мають бути конкретні
рішення, я ж кажу, або там резолюції, і вони мають дійсно бути конкретні, засновані на конкретних випадках, прикладах, і містити в собі конкретні рекомендації до країн-учасниць Кримської платформи. І напевно, остання тема. До речі, я зауважу, що якщо потрібна буде якась організаційна підтримка, я просто знаю найкрутіших журналістів в різних країнах. Насправді, зв'язки є старі дуже, я стара журналістка, як то кажуть. Я можу допомогти з контактами дійсно відповідальних і проукраїнських людей, і найсильніших там журналістів, одних з найсильніших журналістів в своїх країнах, і вони залюбки приїдуть. Це просто не питання і по темі Донбасу, і по темі Криму. Знаєш, тут вже я почав чути таке від мешканців Донбасу, біженців, що ось, знаєте, що ми раніше казали, 8 років, що Крим на тлі Донбасу ніхто не помічає, а зараз, така зворотній відгук такий, що ось не помічають Донбас на тлі Криму. Ні. Ми Кремли завжди, бо ми знаємо, що Донбас – це наслідок Криму. Це просто, це пов'язані речі, те, що окупанти називають це різними словами, це не наша справа. Ми називаємо це одним словом, це окупація. І останнє, чим я хотів поцікавитися, 3 хвилини у нас залишається. Ти сказав, що це відбулося завдяки головним чином наполегливості Володимира Зеленського. Але я думаю, припускаю, що це для нього певний зовнішньополітичний і внутрішньополітичний теж виклик і ризик, бо Крим і кримські татари, визнання прав кримських татар, цей закон, на який істерикою відреагував Путін, просто справжньою істерикою, таке з ним буває нечасто. Я скажу, я ще коли працював в Росії, такого рідко дуже бачив. Тобто він розлютив своїми діями конкретними, Зеленський розлютив Путіна. Це ризик, і це виклик, і це, чи не здається тобі, що це, певно, спалили мости, бо такого типу нормального спілкування вже не буде між Зеленським і Путіним. Через те, що він доторкнувся і дуже потужно до найболючішого місця такого політично-ментального організму. Дивись, значить, президент Зеленський і наша дипломатія вже на протязі 2 років демонструвала готовність до діалогу. Готовність до обговорення будь-яких тем. Звичайно, що без переходу червоних меж, без здачі національних інтересів України. Тут я радив би, я розумію, що постать суперечлива, але я радив би почитати відповіді другого президента України Леоніда Кучми на запитання Української правди. Вони вийшли якраз сьогодні. І там він каже, що наскільки разюче змінилися переговори з Москвою після Єльцина з приходом Путіна. Що європейська дипломатія завжди діяла, і Україна діяла навіть у відносинах з Росією за Єльцина по принципу він-він. Тобто обидві сторони щось отримують від перемовин в результаті перемовин. Значить, з приходом Путіна Росія почала діяти за принципом так званої нульової суми. Тобто переможець отримає все. Так от, поки Росія так діє, і у відношенні до України, і у відношенні до інших країн світу, жодного іншого способу, окрім як ми показали, що ми готові до розмови в форматі він-він. Ви не хочете, ви хочете з нульовою сумою, ви хочете отримати все. Ні, так не буває. Ви не такі переможці, щоб отримувати все. І тому Україна не відступиться від жодного свого принципового питання і позиції щодо Криму, і від жодної принципової позиції щодо Донбасу, які з точки зору України і Крим, і Донбас є незаконно окупованими територіями. І якщо Росія не визнає цього факту, значить з Росією будуть говорити. Людина дуже впливова
в політичному колі, людина патріотична і щира. Дякую, Микита, що долучився. І дякую глядачам за те, що дивитесь канал АТР. Не перемикайтеся, як то кажуть, бо це я йду зі студії, але студія працює. І далі продовжується ефір нашого телеканалу. Залишайтеся з нами. Қырым татарым, bu buyuk bir gururumdur. Қырым татарым, қатырам ecdadımdan miras olgan gayret. Қырым татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін sen nice bela ve felaket. Көрдің ücret, akaretler, amma yıkılmay. Baş egmey, erşige karşı turdum. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım. Kırım Tatarım, yüreğim kuneştir. Bulut örtse bile sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzde. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım Tatardır milletim. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi muelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım?
Абдулислам. Хайр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендimiz саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Milli mekteplерімізе соқыныз. Ана лисаныңызға tercümeyediniz. Binaenaleyh Avropa'ya gideceğinizde bir-birinize lisanı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur, evlatlarım. В эфире телеканала АТР программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и мы продолжаем наш эфир, посвященный самым важным и актуальным темам как для оккупированного Крыма, так и для всей Украины. Я представляю гостя этого часа, Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета. Приветствую вас. Добрый день. В понедельник был саммит Крымской платформы. Вчера очень так торжественно и громко отгремел юбилей 30-летней независимости. Эмоции в те дни зашкаливали. Вот сегодня, если уже можно говорить об остывших эмоциях, вот ваши впечатления о тех событиях, которые мы прожили за эти 2 дня? Ну, я думаю, что это были важные 2 дня. И серьезные события, у которых были очень сильные стороны, может быть, некоторые стороны можно было бы покритиковать, но они в любом случае чрезвычайно важные для переживаемого нами момента, и поэтому хорошо, что они состоялись. Ну, что касается Крымской платформы, мы понимаем и помним с вами о том, что сама эта инициатива, она принадлежит активистам крымским, и в том числе крымско-татарским в первую очередь. Я помню, как именно Джапар начинал этот разговор, как в Меджлисе начинался разговор на эту тему, как целый ряд других людей. И даже на каком-то самом начальном этапе, казалось, что поднять такого масштаба мероприятия вряд ли удастся. И нас еще что тогда всех как бы мучила? Крымская тема, ведь она фактически полтора-два года, она как-то сошла, так скажем, с первых страниц газет, изданий, сайтов и так далее. И вот это очень важно, что в итоге Крымская платформа собрала такое большое количество представителей, которые приехали, взяли на себя труд приехать в Украину, отложив все свои дела. Хорошо, что крымский вопрос как таковой, не смешиваясь ни с какими другими тоже важными и тоже актуальными, был поставлен в центр рассмотрения на этой платформе. И хорошо, что, так скажем, крымскую тему представлял в своем совершенно блестящем выступлении, удивительном выступлении лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Меня его выступление просто поразило, я его 3 раза снова и снова пересматривал, потому что там какой-то удивительным образом, совершенно простым языком, понятным каждому, слушающему тебя, сформулированы необыкновенно глубокие, важные, необходимые для понимания каждым современным человеком и политиком, и просто гражданином вещи. Поэтому это очень важное событие, которое произошло, если коротко в целом сказать. Давайте о выступлении Мустафы Джемилева поговорим. Он там привел же в пример поговорку: «Царство шакалов правит до тех пор, пока не проснутся львы». И он призвал мировое сообщество проснуться и консолидироваться.
Не говорит ли это о нашей зависимости от мирового сообщества? Ведь оттуда мы слышим другой посыл. Мы вас будем поддерживать, но все вы должны сделать сами. Нет ли опасности вот в том, чтобы уповать на поддержку Запада? Я думаю, что у Мустафы такого посыла не было в его выступлении. И, я думаю, в принципе, быть не могло. Во-первых, на меня очень большое впечатление произвел тот факт, что он свою речь произнес на крымско-татарском языке. И вот когда на следующий день на празднование 30-летия независимости президент, выступая, говорил, что Украина – это страна, и начал перечислять там и украинцев, и молдаван, и так далее, там, по-моему, 25 или даже 30, наверное, национальностей были названы. В этом смысле он говорил о том, что это страна для всех, кто в этой стране как бы живет. Я помню, меня когда-то в пользу Черновола развернулись слова, которые были сказаны им в одном из выступлений. Он говорил, какую Украину мы хотим построить? Украину, в которой болгарам будет житься лучше, чем в Болгарии, полякам лучше, чем в Польше, там, русским, чем в России. Одновременно украинцы будут понимать, что это их страна стала родным домом для всех этих людей, их страна стала вот такой замечательной. В этом смысле Мустафа Джемилев, выступая на крымско-татарском языке, он как бы, этот тезис как бы реализовал, который был закреплен на следующий день у президента в выступлении, что если мы говорим, что это родная земля для всех народов, вот, пожалуйста, я от имени своего народа буду говорить на его великом языке, и мои гости поймут меня в переводе. И почему еще, я думаю, у этого посыла быть не могло? Вот уже этот факт об этом говорит. И второе, я думал, что он в своем выступлении скажет о том, что в начале вот этой вот агрессии против Крыма имел место такой эпизод, как приглашение со стороны Шаймиева, Мустафы Джемилева приехать в Казань и там, помните, типа или встретиться с Путиным, или переговорить с ним по телефону. В итоге Мустафа Ага отказался ехать и сказал, что давай, я готов поговорить. И было то, что в наших кругах часто потом называли искушение. Дьявол искушает Христа. Вот он, я и это дам, и это дам, и это. Только дайте согласие на то, что вы поддержите и будете это делать вместе. И этот категорический ответ Мустафы: нет на все, что предлагалось, золотые пряники, там всякие привилегии и так далее, и так далее. В этом смысле он всегда был сторонником того, что мы должны решать свои проблемы сами. И если мы будем покупаться на чужие пряники, мы в итоге потеряем самих себя. И он, говоря, вот теперь я возвращаюсь к этому тезису, говоря о том, что время шакалов заканчивается, когда львы поднимаются на свои собственные ноги, он говорил о том, что каждый из нас лев. Какая бы маленькая ни была страна или какая бы маленькая ни была община, мы должны осознавать себя хозяевами своей судьбы. Если мы таковыми себя осознаем, то шакалы, которые нас окружают, побоятся на нас напасть, потому что мы по-настоящему этому всему можем противостоять. И в этом плане это не была речь: Европа, идите сюда, помогите нам. Европа — это львы, идите сюда, помогайте нам. Мы сегодня здесь львы, в своей стране мы львы. И не нам, крымским татарам, рассказывать, как надо себя защищать. Мы через такие страшные испытания за 200 лет со времен Екатерины прошли, что мы знаем, что ни одно из них нас не сломает, как это было в прошлом. Поэтому я думаю, что эта речь была адресована к европейским политикам, но я думаю, она была адресована Украине и крымско-татарскому народу, но и всей Украине, которая должна осознать, что ты будешь много и долго просить, и мало что получишь. Но если ты будешь биться за себя, как лев, завтра придут и скажут: ты знаешь, мы хотим тебе помочь, мы готовы тебе помочь, мы пришли тебе помочь. Вот я думаю, что это чуть-чуть какая-то иногда пассивная позиция. Мы поедем туда, попросим. Визит куда-то планируется. А интересно, о чем будет речь? Что мы будем там просить? А что нам здесь дадут? О чем мы здесь договоримся? Она какая-то такая чуть-чуть рыночная такая. Давайте поговорим, давайте попросим. Реальная политика, нет? Я не думаю, что это реал-политик. Я думаю, что это проявление кризисных явлений. И после такого большого подъема в самосознании сейчас в каком-то смысле история немножко отдыхает. Но надо, чтобы она проснулась нашими усилиями. И мы из объектов в мировой политике снова стали субъектом мировой политики.
Кстати, о шакалах. Россию рвет от крымской платформы, выворачивает наизнанку. Это можно посмотреть и по официальным заявлениям, и по эфирам российских пропагандистов. Смотреть их одно сплошное удовольствие, это лучше любой юмористической передачи. И вот у нас есть возможность послушать, как на крымскую платформу, как на нее отреагировал оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. Давайте послушаем. Честно говоря, я не знаю, это какой-то эффективный инструмент, вообще не понимаю, фейк какой-то на самом деле. Что они хотят делать на крымской платформе, мне непонятно. Собирают там союзников, вынашивают планы, какие-то козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб. Мне сложно сказать, то есть как бы логики никакой здравого смысла в этой крымской платформе нет, абсолютно. Наверное, это просто создавать информационный фон, ну, показывать жителям Украины, что они якобы что-то делают для того, чтобы там что-то вернуть назад. Хотя никаких способов, ни шансов у них нет, я вообще не понимаю, для чего этот процесс организован, сложно сказать. Наверное, американцы приказали, ну и украинские деятели пошли исполнять. А как вы думаете, вот он верит в то, что сам говорит? Ну, во-первых, я думаю, что он человек неграмотный, и мы его по Крыму все знаем. Как бы, и даже в бандитском сообществе он был всего-навсего собирателем мзды с бабушек, торговавших семечками, сигаретами и так далее. Ничего более серьезного даже в бандитском мире ему не поручали. И поэтому он действительно не понимает, о чем идет речь. Он не понимает значение этих слов, само значение слова «платформа» он не понимает и так далее. Он не понимает, что на самом деле крымская платформа — это была мини-ООН, приехавшая в Украину с таким большим количеством людей, представляющих разные страны, более 40, а за спиной еще стояли всякие другие посольские службы и так далее. Даже стилистически это было похоже. Да, да. И во-вторых, он на самом деле им в этом выступлении движет только один мотив — страх. Он вот что-то чувствует, что какую-то беду это к нему приближает, к нему, ко всему его окружению, к его хозяевам московским, которые поставили его на эту должность и так долго терпят и так далее. И крах этой политики в отношении Крыма как бы сформулирован на крымской платформе. А теперь работа за тем, чтобы это не осталось словами. Еще из пропагандистских российских нарративов о том, что, ну вот, посмотрите, кто приехал. Хоть и 46, звучит вроде так солидно, представителей стран и организаций, но не было президентов Франции, не было ни премьера Германии, ни Британии, ни канцлера Германии. США прислали министра энергетики. Ну, в общем, ну так себе собрались. Вот давайте вот попробуем разобраться в этом. Нет, это ложное толкование, потому что что сопровождало подготовку и проведение крымской платформы? Ну, например, одних встреч только с Ангелой Меркель у Украины в этот период было 2. И причем вторая возникла уже непосредственно перед крымской платформой, когда вдруг уже по инициативе госпожи Ангелы Меркель этот визит состоялся. Ей нужно было кое-что договорить. Она хотела как бы непроговоренное ей намерение добиться, чтобы, например, договор по использованию украинской газовой трубы был сохранен, и она, приехав, об этом говорила. Другое дело, что некоторые выражают сомнения, насколько это серьезно, но то, что она предприняла для этого отдельную поездку, при этом перед этим съездив к Путину в Москву, а потом совершив поездку к нам в Киев, это говорит о том, что она хотела быть правильно услышанной, по крайней мере, и она артикулировала вот эти положения. Это раз. Перед этим приезд американской делегации, там Блинкена и других. То есть переговоры о поездке Зеленского в Вашингтон, которые 3 раза переносились, но они переносились, они отменялись. То есть как бы каждый раз встраивалось новое время. Я хочу сказать, что вся вот эта международная дипломатическая деятельность, она сопровождала крымскую платформу и является ее частью. В этом смысле Ангела Меркель так или иначе участник крымской платформы, потому что ее эти визиты, они вплетены в эту крымскую платформу, и ее высказывания являются частью политического поля, которое обсуждается и которое проговаривается. И то, что и позади американский визит в Киев, и впереди визит самого Зеленского в Америку, это тоже элементы, сопровождающие крымскую платформу и окружающие ее. Она не
в безвоздушном пространстве происходила. Она осуществлялась и многочисленные турецкие контакты, многие другие контакты, заявленные новые поездки за границу. Я против такого школярского понимания. Ну, раз вот он здесь не сидит, значит, к этому не имеет никакого отношения. И узкий круг, широкий, но круг непосредственно присутствующих – это одно. Круг политиков, которые в этот период подготовительный и сопровождающие ее приезжали и обсуждали – это второе. И третий – это все международное общественное мнение, которое смотрело и рассчитывало, какой результат это может дать. И, как вы сказали, ну вот эта абсолютная истерическая нервозность, которая вдруг отреагировала российское медиасообщество на эту вещь, показывает, что и там самым пристальным образом и с большим внутренним опасением, и потом даже с испугом за этим следили. Послушайте, если это ничего не стоит, а чего вы вообще его комментируете? Почему вы срываетесь на такие грубые, ну как на Первом канале у этой госпожи, как-то ее... Скобеева. Не хочу даже фамилию запоминать. У этой госпожи там вообще дошло до полунецензурной лексики в отношении этого всего. Ну, ты же говоришь, что... Талибан, там так нас называют теперь. Ну, ради бога. А они должны так называть. Им надо хоть как-то оправдать то, что они год целый общались с Талибаном, с организацией, которая у них запрещена. Теперь они пытаются отмыть это, вот применив к Украине, еще к чему-то, размазать значение этого слова. Ничего из этого не получится. И с Талибаном у них своя будет проблема с Центральной Азией и все остальное. Это отдельный разговор. Но Крымская платформа не была в безвоздушном пространстве, она была в центре большого политического процесса. Это тут то Турции надо говорить, тут надо об Азербайджане. Говорят, Азербайджан не приехал. Азербайджан своей этой краткой и успешной войной и помощью военной, теперь уже оказываемой Украине, и турецкой помощи с беспилотниками и всем остальным, он присутствовал незримо в этом зале и во всех этих разговорах, когда говорят, как освобождать Крым. Один из элементов у всех – это или хорватский опыт, или азербайджанский опыт. Поэтому, на самом деле, в такой тугой узел все это завязано, что его никто не может игнорировать. Насмешками и ругательствами те, которые так отметили это событие, они тоже реагируют. Ну вот вы говорите о вторых смыслах, о том, что вот определенные действия могут говорить о поддержке. Давайте поговорим все-таки действительно о вторых смыслах и о символике, которая важна в дипломатии. И на том же примере Меркель. Как она съездила в Москву, где она 2 раза сказала «мой дорогой Володя», да. И сделала реверанс, Вальдемар, да, реверанс Лаврову, встав, при том, что по этикету она могла этого как женщина не делать. И достаточно холодный визит в Киев. Ну, если именно об этом сказать, то я полагаю, я когда вижу ее на экранах вот в последний этот период, я думаю, что у нее очень тяжелое внутреннее состояние. Я боюсь, что отчасти она, наверное, испытывает ощущение, краха своей политической деятельности, потому что в итоге отстаиваемый ею «Северный поток-2», и она американцев убедила вот на этом этапе ее там поддержать, попытки так или иначе как бы выгораживать своего друга Вальдемара, при этом она же знает, что он отравил Навального. Она же забрала его в берлинскую клинику. Они же его спасали, она все эти медицинские, по крайней мере, показания. Но это фактически Германия доказала, что это отравление было. И после этого то, что она опять как будто этого нет, разговаривает и пытается заступаться за Навального, а ей категорически отказывают, и она не может в ответ так же категорически потребовать, иначе типа мы там вот это не будем там идти навстречу в этих вопросах к вам. По большому счету, как говорят про уходящих политиков, хромая утка. Я боюсь, что госпожа Меркель, дважды хромая утка на все ноги. И кроме того, все более ухудшающаяся статистика и опросы по поводу выборов, которые показывают реальное падение, медленное, но устойчивое. Я думаю, что она в каком-то смысле осознает, что финал ее политической деятельности очень и очень неуспешен.
нами на связи Марк Фейгин, правозащитник и публицист. Я приветствую вас, Марк. Рад приветствовать, Роман. Мы уже начали разговор о Меркеля, обсуждаем ее визит и говорим тоже о таких дипломатических нюансах, скажем так, как это выглядело со стороны, да, когда в Москве она делала реверансы Лаврову и достаточно такой холодный визит в Киев. Почему так? Почему это происходит? При том, что, как вот сказал Владимир Павлович, она доказала, и Германия доказала, что Навального отравил Путин. Она очень жестко боролась как раз за, ну, скажем так, европейские ценности против Путина в этом вопросе. И тут вот такие реверансы. Как вы думаете, почему? Ну, вообще у нас в России, знаете, такой расхожий тезис, говорят, испортить некролог. В самом конце так мелко зачастить, это тоже странно, да, потому что, нет, все уместны допущения, и то, что у нее какие-то особые отношения с Путиным, или в конце своей каденции она 16-летней, вообще говоря, практически, да, решила все-таки как-то сохранить отношения с таким политиком, как Путин, учитывая, что у этого могут быть свои преференции, скажем так, да. Любые возглавить после Шрёдера и «Газпром»? Ну, понимаете, не было бы Шрёдера, то, честно говоря, не о чем было бы и говорить. Все-таки сам факт шредеризации вот этого, да, ведь это же не единственный Шрёдер. У нас есть пример Фиона, бывшего премьер-министра Франции, да, он работает сейчас в Зарубежнефти, член совета директоров. У нас есть Кнайсель, министр иностранных дел Австрии, который тоже стал членом совета директоров одной из энергетических российских компаний, госмонополий. То есть, ну, просто, понимаете, странно говорить, ну, почему вы так думаете о Меркель? Ну, потому что мы видели другие примеры. Но я еще раз повторяю, здесь может быть все несколько даже более глубоко, потому что ей не обязательно идти к такому масштабу политику, обязательно в «Газпром» или «Роснефть». Она может возглавить какую-нибудь торгово-промышленную палату Германии, формально не имеющую никакого отношения к Москве, но понятно, что такая должность и такая, так сказать, работа будет связана с преференциями разного рода, в том числе и от Москвы. Ну, просто она умнее, я бы сказал, чем Шрёдер. Шрёдер, он такой специфический тип, он 5 раз женат, и вообще, если посмотреть его биографию, очень странный тип, очень странный. То есть это вот критерий количества раз? Нет, это не этот критерий, вы понимаете, там вы посмотрите на его браки, какие они были, поэтому там в этом смысле. Но суть даже не в этом, это не характеристика отдельно взятой личности. Я все-таки склонен думать, что Меркель передавила. Даже если у нее были какие-то договоренности, что она поможет продавить Киев и Вашингтон на нормандские форматы и формулу Штайнмайера. Даже если она говорила, что договаривалась, точнее, с Москвой о том, что мы все-таки Северный поток достроим, ведем в эксплуатацию. То есть она, как бы, может быть, даже наступила в чем-то на горло своей песни, потому что все последние годы она говорила совершенно обратное, особенно история с Навальным, она ярко тому свидетельствует, понимаете? Но я еще раз говорю, ей же не удалось, ничего же не получилось. Вот это еще и горько, что все эти усилия, значит, и Северным потоком, эти заявления, призывы сделать формат специально для Путина 4 июля, встретиться главам ЕС, да, странам, входящим в Европейский Союз, с Путиным, это не удалось, то не удалось. И это сейчас провалилось. Почему? Неожиданно Афганистан вмешался. Америка во главе с Байденом оказалась в такой позиции, что еще и по поводу Украины, что называется, наложить штаны, будет too much, будет слишком. Они на это не пойдут. Понимаете, поэтому продавливать какое-то там Минские соглашения в формате интерпретации Москвы, включающие в себя и формулу Штайнмайера, кластер Макрона и так далее, на это не пойдут. И поэтому потеряли они в лице Байдена инструмент для давления на Киев. И обидно, понимаете, вот столько она усилий приложила, а это ничем не кончится. Не то, что ни в одну, ни в другую сторону, а просто ничем. И они об этом периоде, последних нескольких месяцах ее работы на должности канцлера, будут вспоминать очень долго. Это не уйдет просто так. У этого всегда останутся вопросы, на которые нет хороших ответов. Крымская платформа. Как до нас доходят отголоски, как реагируют, да, там официальные заявления, иногда там появляются какие-то передачи, где просто пропагандистов разрывает. Как восприняли Крымскую платформу в России? И, возможно, есть какая-то либеральная оппозиция, скажем так. Вот как реагируют на платформу?
Вы знаете, публично то, о чем мы говорим о протесте, об оппозиции, она раздавлена полностью, коллективного какого-то организованного мнения там нет. Да, мы помним марши в 2014 году мира, и в 2015 я вот принимал в них активное участие, защищал тогда в качестве адвоката украинских военнослужащих. Вот этого ничего нет. Поэтому о гражданском обществе говорить не приходится. Они не то чтобы амбивалентны, ну, неинтересно это, а просто им нет уже возможности высказать, потому что они лежат под бетонной плитой репрессий, преследований. И поэтому с этой точки зрения ждать какого-то организованной реакции, какой-то внятной реакции со стороны общества гражданского не приходится. Может быть, у этого есть еще то упущение, что, наверное, на вот эту крымскую платформу все-таки обсуждалось это в кулуарах до проведения ее, следовало пригласить каких-то представителей российской оппозиции, российского гражданского общества. Тогда бы реакция была бы более заметной. А так, вы понимаете, российские оппозиционеры все в основном находятся в эмиграции, они преследуются, кто-то в тюрьме, как Навальный. Поэтому тут об этом говорить не о чем. А что касается власти, ну, реакция раздражения такой, да? Самое неожиданное в крымской платформе — это, ну, столь, в общем, презентативное участие европейских политиков, глав государств, стран, правительства из Европы. Это для первого такого саммита это очень существенно. А что будет в следующем? Обстоятельства могут сложиться так, что туда уже приедут и преемник Меркель, кто там будет, Лашер или кто-то другой, а приедет Байден, а приедет еще кто-то. Вот всегда они смотрят за проекцией этого всего. Не то, что произошло конкретно там, в один день, в общем-то, заседания, а, собственно говоря, что дальше-то? Если ежегодная она будет, то тогда вопрос о неявности российского статуса Крыма, да, он станет общим местом. Все об этом будут говорить как в вопросе решенном. И несмотря на декларации, которые и ООН, и правительство, и западные правительства, не признающие оккупации Крыма, но все-таки это все как-то по отдельности, понимаете? А здесь все вместе. Все в одном месте. Вот это очень раздражило, и они на это реагировали, да. Еще один аспект, зная о том, что Путин любит асимметричные меры, и наверняка будет какая-то месть за крымскую платформу. Вот что это может быть? Ну, она всегда многоэтажная. То есть это оперативная реакция. Вот сейчас даже в момент проведения платформы и в кануне опять задерживали шпионов, значит, мнимых этих всех, которые постоянно собирают в каком-нибудь, знаете, в дыре какой-нибудь собирают там сведения, там, как подходят автобусы, значит, для украинской разведки военной. Что-нибудь такое, понимаете, выдумывают. Ну, конечно, будет преследование и проукраински настроенных, остающихся в Крыму, и крымских татар, и проукраински настроенных граждан. То есть это тоже всегда будет. Это оперативное реагирование со стороны спецслужб. Это всегда происходит. Вот. Но будет и какие-то вещи такие публично-правовые. Вы же видите, они подали в ЕСПЧ, и там 11 пунктов Крыма касается, да, в связи с водой. Вот мне кажется, что где-то тут надо смотреть, каким будет продолжение. Потому что они попытаются аннексировать и публично-правовой уровень тоже. Это очень важно. Потому что где-то вот недавно было принято решение, а что это вот Украина постоянно подает на нас в суды по всякому поводу, а мы сидим, ничего не делаем. И они для этого, в том числе, кстати, не только, но для этого, передали полномочия представительства в Европейском суде по правам человека от Министерства юстиции к Генеральной прокуратуре. Генеральная прокуратура более крепкая такая ФСБшная структура. Там во главе ее сидит такой Краснов, который женат на дочери видного генерала ФСБ. То есть вот как бы оперативники берут в свой оборот даже такую сферу, которая очень рафинированная, относится к юридической работе, она вообще не для идиотов, понимаете? То есть надо образование иметь, опыт и так далее. Вот. И я думаю, что будет и какой-то политический уровень, связанный с военно-оперативным, потому что продолжится давление на Киев как таковое, я в этом не сомневаюсь. И попыток, несмотря на то, что ситуация изменилась, не оставит Москва для того, чтобы добиться и по Донбассу, и по Крыму отказа Киева от своих жестких позиций. Вот мне кажется, это будет происходить точно. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Спасибо большое. Марк Фейгин, российский правозащитник и публицист. Еще одна ложка дегтя по поводу Баба-Ягой. Каждый год Генеральная ассамблея ООН принимает резолюцию по Крыму. И каждый год там тоже проговаривается непризнание, проговариваются все нарушения, которые происходят на оккупированной территории.
голосуют за это даже больше стран, чем приехали на Крымскую платформу. Но нет ли какого-то дублирования в этом? Ну, я, кстати, когда говорил, сказал, что это такое получилось мини-ООН, как бы 46 стран приехавшие, это солидно. Я думаю, что дублирования нет. И, может быть, вот этой безнадежности у нас тоже не должно возникать в связи с тем, что ООН голосует, эти резолюции принимаются. Они, во-первых, это каждый раз замер общественного мнения. И мы видим, например, что Казахстан уже начинает не за все российские, так сказать, хотелки голосовать. И я думаю, что вот в ближайшее время, после всех этих заявлений, что северные территории Казахстана — это Россия, надо их забрать, отнять и так далее, вот, что, я думаю, у Казахстана сейчас будет ужесточаться позиция, и они проявятся это в голосованиях. С другой стороны, видно, когда всякие Никарагуа там и другие голосуют за с Венесуэлой, это тоже понятно, в каком котле бездарных государств оказывается Россия, претендующая на великую страну. Дело в том, что каждый раз это заявляется, что это позиция мирового сообщества, и это определяется канон. Вот это канон, этому следует международная политика. И да, хотелось бы, чтобы это быстрее осуществилось. Хотелось бы, чтобы та же Балтия после войны не 45 лет, не 47 лет оставалась под этим колпаком. Но она же в конце концов из-под этого колпака вышла. И сосланные в Азию крымские татары в конце концов вернулись. И так далее, и так далее. Я просто хочу сказать, что эти усилия никогда не бывают напрасными. И никак иначе в этой жизни не бывает. Но в противном случае тогда оставьте все шакалам и покоритесь им навсегда. Мы должны снова и снова предпринимать усилия. Мы должны снова и снова отстаивать свои права, осознавая, что сегодня у нас сил недостаточно, чтобы это отстоять в полной мере. Но если мы будем молчать и не говорить, что мы этого хотим добиться, у нас никогда вообще ничего не получится. Давайте поговорим еще об одном эффекте Крымской платформы, о которой тоже говорили, о том, что это знак и для крымчан, что это сигнал о том, что они не забыты. Кстати, некоторые крымчане смогли приехать на Крымскую платформу, они были 23 числа в Киеве, это представители Меджлиса, активисты крымско-татарские. И вот у нас есть возможность посмотреть, как их приветствовали в парламенте и что об этом там говорили. Давайте посмотрим. Шановні колеги, шановна президія, високоповажні гості і наші гості з Криму, які я зараз буду казати про наших ребят, про наших громадян, які приїхали вночі. Незважаючи на тиск, спробу залякання з боку ФСБ, вони приїхали, це символізм той боротьби, який демонструється в Криму нашими громадянами. І це важливо для нас. В них буде зворотній шлях. І ми, деякі з нас, знають, чим він завершується. Цим терором і в'язними тюрмами, колоніями в Росії. Але незважаючи на це, ми будемо продовжувати боротьбу. І це основа повернення Криму до України. Це основа нашої боротьби України за Крим. Я впевнений, що вони від нас поїдуть іще сильнішими, тому що ці дії, які ми робимо в парламенті, вони надихають наших громадян, вони дають віру і найголовніше надію, що Крим буде обов'язково звільнений. Слава Україні! Героям слава!
Ну, вот такое эмоциональное выступление, такой эмоциональный прием крымской делегации, скажем так, представителей крымских татар, вроде говорит как бы о субъектности народа, да, о том, что вот он воспринимается как народ, ради которого и для которого нужно Крым освобождать. Но часто это происходит только вот по таким торжественным датам. Ну, иногда это происходит по торжественным датам, как в данном случае, а иногда и, наоборот, по трагическим. Мы можем вспомнить с вами, как крымские татары вышли на Красную площадь защищать Чехословакию, ну, во время тех событий 1968 года. Как известно, они продержались на Красной площади сколько, то ли 3, да, то ли 3,5 минуты, потому что тут же набежали, когда они встали, развернули свои плакаты, набежали милиционеры той поры, и они расплатились за это сроками от 5 до 10 лет, за эти 3,5 минуты, проведенные на Красной площади. Кто-то, так сказать, реалистически скажет, ну зачем это было делать? За 3 минуты заплатить 5 и 10 годами пребывания в местах заключения. Об этом вспоминает европейская политика до сих пор. Но самое главное, это тот пример, который потом вдохновлял многих молодых людей, многих людей зрелого возраста, многих колеблющихся и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле в Гавеловской победе итоговой была в том числе и доля, и вклад вот этих крымских татар, пришедших на Красную площадь. Нигде не будем уступать шакалам. Продолжая вот эту формулу Мустафы Джемилева. Джемилева, извините. Ну вот. И одновременно на этой основе, в том числе на основе духа, а не только чисто физической силы, и есть у тебя автомат или нет у тебя автомата, правда побеждает неправду. У нас есть, собственно, декларация по Крымской платформе. Мы можем ее послушать о том, что, собственно, подписали представители 46 стран и организаций, вот, чтобы обсудить те действия, которые предстоят сделать на Крымской платформе, которая должна стать постоянной, не единоразовой, как минимум ежегодной. Известно, что открылся офис Крымской платформы, который будет работать 24/7. Ну вот давайте послушаем. Учасники міжнародної кримської платформи вирішили створити міжнародну кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права, продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно, якщо дії Росії цього вимагатимуть. Протистояти новим викликам та гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля з посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. Ну, эффект от Крымской платформы, мы уже с вами его обговорили, как это вот повлияло на мировую общественность, как Крым снова в повестке. Мы говорим о том, что сформирована коалиция, а вот дальше должны быть определенные конкретные шаги. Вот появилась ли ясность, что за шаги это будут? Ну, знаете, я думаю, что вот вы сказали, что офис, да, 24/7 уже начал работу, да? Ну, его прямо 23 числа президент Владимир Зеленский присутствовал на его открытии, туда приглашали дипломатов. Ну вот уже наличие такого офиса, оно уже чрезвычайно позитивно. Потому что я помню когда-то, в начале, вот когда университет в 2015 году переехал в Киев, и первое время местом пребывания Таврического университета, ну еще разворачивающего свои структуры, был так называемый Крымский дом. И мы там и экзамены проводили вступительные, там, ну и тогда у нас часть нам отделили, и там мы квартировали. По сути, можно сказать, что это место рождения Таврического университета в Киеве. Вот.
И вот Крымский дом тогда выполнял очень большую разнообразную работу. Туда приходили люди, которые потеряли документы, восстанавливали документы, нужны были консультации, что делать, куда пойти, где на работу устроиться, где получить образование. И наличие вот такого органа, оно нас всех консолидировало, и там потом работал совет, где самые разные крымские организации своих представителей включали, и обговаривая какие-то вопросы, они совместные действия планировали. То есть не было какой-то такой определенной изоляционности. Я могу сказать, что вот Таврический университет потом перешел в свои собственные здания, и я время от времени как бы расстраивался, что я толком не знаю, что происходит в Крымском доме. Ну, а, наверное, Крымский дом, из-за того, что редко я видел их представителей у нас, не в полной мере знал, что делает Таврический университет и что могло бы быть интересным для них. И поэтому вот появление, я надеюсь, что она будет эффективно работать, вот эта вот форма этого постоянно действующего органа от Крымской платформы, это само по себе важно, потому что много правозащитных крымских организаций, много активистов, которые это делают, много журналистских площадок, СМИ, которые это готовы освещать. А вот такого какого-то консолидационного движения, честно говоря, нет. Вот, например, эту задачу, может быть, решит этот орган. А мы начинаем осознавать, что нам нужно консолидировать усилия и свои цели. Еще один аспект. Владимир Зеленский, закрывая форум, подводя его итоги, заявил, что место для России остается за этим круглым столом Крымской платформы, и он надеется, что ее подпись там появится. Скорее всего, это уже будет в Ялте, эта подпись будет последней. Вот к вопросу о участии представителей России. Вот Марк Фейгин сказал, что можно было бы пригласить оппозицию. Но вот как вы думаете, нужно было или нет? Потому что вот если послушать высказывания некоторых, скажем так, даже либеральных журналистов, они говорят даже о какой-то перелегитимизации крымской кампании. Высказывают сомнение, что нужно подождать лет 10, а потом провести там новый честный референдум. Не получилось ли бы вот то же самое на Крымской платформе с участием российских либералов? Ну, во-первых, понятие «российский либерал» сегодня очень широкое и неоднозначное. Поэтому, в принципе, я думаю, что там могли бы быть некоторые из лидеров, но, как Фейгин сказал, по большому счету они забетонированы репрессиями. И в этом плане сегодня я даже не могу вспомнить крупную однозначно фигуру. Ну вот, условно, там, как Навальный или там, как Немцов убитый и другие, которые как бы однозначно воспринимались как крупные фигуры, которые... Каспаров, нет? Ну, Каспаров, или я где-то чего-то не дочитываю, но и в его деятельности тоже какая-то наступила некоторая такая тишина, да. Он раньше был автором каких-то идей, новых каких-то проектов. Сегодня, может, он уже тоже устал, потому что находится в таком как бы состоянии ожидания такое долгое время. Поэтому, конечно, характерно, что когда-то Ходорковский открывал Дом Свободной России в Киеве, а потом он тихо свернулся и перестал существовать. Это не означает, что мы не должны с Россией контактировать, но я боюсь, что круг имен, из которых мы можем выбрать себе настоящего партнера, узок. И сегодня их скорее надо искать за рубежом, ну не в России, там, в Израиле, там, в Европе, там, где угодно, чтобы их найти. В глубочайшем кризисе оппозиционное движение, задавленное Путиным окружением в самой России. Хотелось бы, но сегодня это довольно сложно. Вот. И с другой стороны, не думаю, что
мы можем говорить о том, что только мы имеем право определять взгляд на эти вопросы. И хорошо не Россия, но целый ряд серьезных мыслителей, серьезных общественных деятелей. Можно было бы Крымскую платформу как-нибудь через полгода или там, опять же, через год собрать в лице крупных мыслителей, представляющих европейское и американское пространство, людей авторитетных, за спиной которых стоит и деятельность, и книги, и взгляды. И тогда это была бы интеллектуальная. Ну, это скорее панель, да? Панель, ну, да. Определенные панели были в тот же день, даже прошли 3-4 панели, посвященные разным аспектам российской оккупации. Да, но, может быть, нужно было более 2-3 каких-то крупных имени туда пригласить. Вот. Поэтому я думаю, что все это начинается. Кое-что мы сейчас высказали. Вот, я со своей стороны какие-то попытался сформулировать, может быть, кому-то они покажутся полезными идеи. Главное, чтобы те, которые стоят во главе сегодняшнего организационного оформления этой платформы, не дали этому всему умереть. Ну вот, чтобы понимать о том, что на самом деле это начало пути, это не будет ни завтра, ни послезавтра, очень трезво, скажем так, отрезвляюще, точнее, звучат слова Керсти Кальюлайт, президентки Эстонии, которая рассказала о наших перспективах вступления в ЕС. Вот давайте послушаем, что она сказала. Для вступу до ЄС треба виконати купу умов, а жодна з цієї трійки держав – України, Молдови, Грузії, будемо говорити відверто, не готова виконувати критерії членства. Вам знадобиться, напевно, з 20 років, поки ви дійдете до цієї готовності. Тому, можливо, справді є сенс знайти якийсь проміжний варіант, який допоможе Україні, Молдові чи Грузії співпрацювати з ЄС так, як ви прагнете. Зрештою, ваші економіки і без того зараз інтегруються з економікою Євросоюзу. Однак жодна з цих трьох країн не готова до членства. Усі три країни мають проблеми з системою правосуддя. Ми готові допомагати вам змінюватися, але роботу маєте виконувати ви, кожна з цих трьох держав. І це важка робота. Ну вот. Ну да, она даже срок сказала, что в 10 лет, 20, да, вы не будете способны. Ну, с одной стороны, как европейский политик, серьезный, ответственный, к ней с уважением надо относиться, не только потому, что ее выбрали, но она постоянно своей деятельностью, в том числе, выступает в пользу Украины и поддерживает ее и так далее. Но, вы знаете, когда-то думали, что Советский Союз не распадется в 1991 году. Когда-то говорили, что мой один знакомый когда-то говорил, ну что ты, мы будем праздновать и столетие КПСС, и 125-летие КПСС. Были высказывания о том, что наоборот, западные союзы или страны развалятся, перестанут существовать. Прогнозов будет всегда и много. Но реальностью станет то, за что мы как следует возьмемся, и чего будем добиваться. Было сказано, что крымские татары никогда не вернутся в Крым. Они вернулись в Крым. И там очень, так сказать, эффективно, хорошо себя показали. Мы не можем позволить себе ждать 20 лет. Хотя бы потому, что мы должны думать о детях и о внуках. Но то, что она говорит 20 лет, это двойка, поставленная нам на школьном уроке. Вы настолько медленно развиваетесь, вы настолько медленно меняетесь, что при таких темпах изменений и достижения результатов вам понадобится 20 лет. Ускорьте ваше движение, ускорьте ваши решения, быстрее учитесь, быстрее осваивайте, и тогда для этого понадобится 9 лет, 8 лет, 6 лет, 4 года. Она правильно делает нам жесткие замечания, чтобы мы не думали, что это манная каша с медом. Это трудный, тяжелый, кропотливый труд. И в первую очередь это упрек нашим политикам, которые возглавляют, и в этом смысле вопросы о перезагрузке парламента и других органов власти, наверное, стоят в повестке дня Украины. А с другой стороны, это жесткий стимул для всех остальных. Стимул в переводе с греческого языка – это палка. Это острая палка для погонки скота. Так вот, эти слова являются стимулом для того, чтобы нас подтолкнуть, пробудить и заставить быстрее идти к той цели, которую мы хотим достигнуть. От нас зависит, понадобится на это 4-5 лет или 20, как сказала она. У нас остается около 5 минут. Давайте поговорим о вашем детище, о Таврическом национальном и о возможности крымских абитуриентов
поступить на материк. Если нашим зрителям это интересно, они могут даже позвонить к нам в студию, задать вопросы Владимиру Павловичу, потому что он может подсказать, как это сделать проще и правильно. Но давайте начнем с вашего вуза. Вот как он готов к приему крымских абитуриентов? Ну, во-первых, то, что мы готовы, показывает практика этого года. Мы превысили показатели уже по приему студентов прошлого года. И мы сейчас где-то, если у нас тогда было где-то 780, но это был тяжелый год, когда нас лишили фиксированного набора и так далее, то сейчас мы уже приближаемся к 1000, и я думаю, что чуть-чуть ее превзойдем. Это после того тяжелого года хороший показатель, обойти прошлогодние показатели и уйти вперед. Во-вторых, если вы упомянули про наших слушателей, я всем им хочу сказать, мы принимаем крымчан и детей с оккупированных территорий до начала октября, до начала жовтня. У вас впереди еще, почти 1,5 месяца, или там месяц и 12 месяцев, там и 10 дней. Поэтому мы вас ждем и до конца августа, мы ждем весь сентябрь, мы ждем начала октября. Пожалуйста, приезжайте и предпринимайте усилия для поступления в университет. Мы говорим вам о том, что все дети с оккупированных территорий получат, практически гарантирую это, все получат стипендию, они будут на бюджетном основе учиться, и целый ряд других проблем общежития мы предоставляем гарантированно, и так далее, и так далее. Приезжайте к нам, мы существуем для того, чтобы вы к нам ехали и поступали. Наша вступительная кампания с июня по начало октября. Ни в одном вузе такой кампании длинно нету, потому что детям в этот период трудно преодолевать границу между Украиной и Крымом, и также и Донбассом. Но вместе с тем, я думаю, что и университет, вот эти 5,5 лет отработав, сегодня понимает, что, как и вся крымская тема, которая просела, поддержка реальная Крымского университета, Таврического университета, тоже стала иногда формулой речи, а не реальным действием власти. Я имею в виду, как мы могли допустить в прошлом году тайно принятого без нас, без нашего ведома, без нашего согласования вот этой поправки в закон о высшей освите, которая оставила привилегии для получения бюджетных мест за университетами оккупированных территорий Донецка и Луганска. А что? Город Севастополь и Автономная Республика Крым перестали быть оккупированными, этого мало, еще и аннексированными Российской Федерации территориями. А решение было принято. Мы добивались в этом году до последнего дня работы парламента. Были подготовлен проект о возвращении нам этого права, внесении поправок в закон о высшей освите, о том, что фиксированный набор, как и на другие вузы, на крымский вуз, распространяется. И кроме того, аккредитации мы не подлежим, пока мы находимся вне мест своего постоянного пребывания на другой территории. Все было согласовано, и от Сергея Бабака мы слышали заверение, что все, комитет согласен, комитет готов. Выяснилось, ничего не согласовал Бабак, никакое решение он не провел, только на словах было сказано. Парламентский комитет. Да, парламентский, Верховной Рады. И мы не были внесены на рассмотрение Верховной Рады. Мы тут говорили с постоянным представником президента, почему это не было сделано. Мы говорили, в партии «Слуга народа» есть депутат, который именно за Крым отвечает. Вы знаете, они закрепились за всеми регионами, в том числе у них есть человек Качула, который отвечает за крымский регион, наверное, в лице крымчан, находящихся в том числе на материковой части Украины. Мы с началом сессии будем опять изо всех сил этот вопрос ставить. Но я надеюсь, в депутатах проснется государственная ответственность и внести изменения и целому региону оккупированному эти полномочия вернуть. 1 минута остается, буквально очень коротко. Почему крымчанам нужно ехать учиться на материк? Наверное, даже рискуя чем-то, рискуя определенной безопасностью своей. Они получают образование, которое признается во всем мире, раз. Обучаясь здесь, они благодаря паспорту украинскому имеют возможность посещать университеты других стран без всяких виз и путешествовать по миру, знакомиться с этим миром. 2. И 3. Они будут дышать воздухом свободы, который взрастит в них ответственных граждан, не только Украины, но и Европы и всего мира.
Ради этого стоит пойти на риск трудного преодоления границы и определенных сложностей, с которыми они столкнутся, но зато ты становишься гражданином всего мира. Благодарю вас. Благодарю за то, что пришли к нам в студию. Владимир Павлович Казарин был гостем этого часа. Говорили мы о Крымской платформе, о ее эффекте, о том, что нужно делать дальше и как развивать те результаты, которые были достигнуты на этой Крымской платформе. Поговорили и о перспективах и о преимуществах украинского образования перед оккупационным российским. Еще раз напомню, что до 20 октября у крымских абитуриентов есть возможность сделать свой выбор и приехать на материк, поступив в украинские вузы. На этом наше время подошло к концу, но не переключайте, буквально через несколько минут в эфире нашего телеканала выпуск новостей, программа «Заман». Тағдыр мераметсіз, шефқатсыз кәде. İnsanны çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürekteninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Tağdır koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baktlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanım olsun. Ишетесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым.
Окупанти поблизу Мар'їнки вбили 38-річного молодшого сержанта Олександра Аксьонова. Про це повідомив міський голова Борисполя. Боєць пішов на Східний фронт у 2018 році, де у складі 28-ї бригади боронив Мар'їнку на Донеччині. Ще 2 українських військових поранено, кажуть у штабі Об'єднаних сил. Воїнів терміново евакуювали до шпиталю. Стан одного захисника тяжкий, іншого задовільний. Окупанти також застосували безпілотники, стрілецьку зброю та гранатомети. На дії ворога надана адекватна відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Були лише незрозумілі будки і намети, але ніщо не свідчило про наявність нібито державного кордону. Про це заявили свідки захисту у справі лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва під час допиту в окупаційному суді Армянська. Дінара Сейдгазієва та Емінія Вамілєва розповіли, що 3 травня 2014 року пішли на зустріч Мустафі Джемілєву на межу Криму та Херсонщини. Там їм намагалися завадити озброєні люди у камуфляжі, дехто був у формі Беркуту. Зустрілися з національним лідером на місцевості, де не було жодних згадок про нібито наявність кордону. Бачили лише намети і вагончики. За словами свідків, до Мустафи Джемілєва силовики не потикалися, не пояснювали порядок перебування та документів не перевіряли. Також свідки зауважили, що Мустафа Джемілєв, дізнавшись, що його не пропустять до Криму, вирішив не накаляти обстановку. Было принято решение, что Мустафа Джемилев будет возвращаться обратно, а люди начнут проходить обратно в сторону города Армянск. Когда люди проходили в сторону города Армянск, они проходили по своеобразному коридору, организованному военнослужащими, вооруженными и непонятными людьми с арматурой и палками, которые выглядели угрожающе, многие из них были нетрезвые. У квітні минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонщини. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Відеозйомка запрещена. Виключіть, пожалуйста. 15 тисяч рублів штрафу за те, що правив службу не за законами загарбника. Окупаційний Білогірський райсуд визнав архімандрита Дам'яна винним у нібито незаконній місіонерській діяльності. Він є настоятелем чоловічого монастиря святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної церкви України. 2 тижні тому силовики з Центру протидії екстремізму перервали його ранкове богослужіння у селі Балки Білогірського району, бо служба, мовляв, не відповідає російському законодавству і склали протокол. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова назвала судилище і вирок порушенням людських прав. Священника звинуватили у звершенні молитви у себе вдома, бо територія, на якій розташований будинок, приватна. В одній половині мешкає Даміан, а в іншій розташований монастир. Вироки і переслідування за релігійними переконаннями представників Православної церкви України є порушенням статті 9 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії. Омбудсмен також зауважила, що окупанти спрямовано знищують осередки Православної церкви України на півострові, а також переслідують вірян. Внаслідок репресій Російської Федерації з 49 релігійних організацій Православної церкви України залишилось 5. Зменшилася і кількість священнослужителів з 22 до 4. Десятки храмів, молитовних будинків і місць богослужіння захоплені та перебувають під контролем окупаційної адміністрації Російської Федерації. Закликаю міжнародну спільноту рішуче відреагувати на злочинні дії країни-окупанта, які мають на меті знищення Православної церкви України та переслідування її вірян.
За боротьбу з окупантом та захист прав і свобод українських громадян. До Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський нагородив ветеранів, правозахисників, активістів та політичних бранців з окупованого нині Криму. Серед інших орденом за заслуги 3-го ступеня нагороджено ветерана російсько-української війни Нарімана Білялова, активіста та правозахисника Абдуришита Джіпарова та засудженого окупантами українського військового з Севастополя Володимира Дудку. Також орденом княгині Ольги 3-го ступеня удостоїли правозахисниць Альону Луньову та Мумінє Салієву. Щиро вітаємо наших громадян з Криму і дякуємо за їхній внесок у підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав та свобод, відстоювання цінності прав людини. Держава відзначає працю та внесок кримчан у боротьбу з російською агресією, деокупацію та реінтеграцію Криму, а також захист прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Немає ні бажання, ні наміру. Міністр закордонних справ Австрії відкинув запрошення очільника російського МЗС відвідати окупований Крим. Перебуваючи у Відні, Сергій Лавров розповів Олександру Шаленбергу, як нібито добре живеться в окупованому Криму і навіть згадав про 18 століття. Тоді, за словами Лаврова, російська імператриця Катерина II відвідала загарбаний півострів з імператором Австро-Угорщини. Також розповів австрійському колезі, що австрійці вивозили чубуки кримського винограду і запропонував австрійському міністру повторити вояж в окупацію. Міністр Шаленберг уважно вислухав Лаврова і заявив, що від позиції Заходу не відступить. Не хочу тебе засмучувати, Сергію, але я наразі не маю ні бажання, ні наміру спрямувати делегацію до Криму. Наша позиція, австрійська позиція у зв'язку з незаконною анексією Криму та щодо територіальної цілісності України не нова і вона дуже тверда. Про це добре знає російська сторона. Це не віртуальна політика, а частина серйозних розбіжностей, що існують між Заходом та Сходом. Невежливым гостем, но было важное сейчас сделано заявление Александром. Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму. Но я все равно его приглашаю и в Москву, и в другие наши города, в Крым в том числе. До Москви я принагідно охоче приїду. Лавров також поскаржився на небажання Європейського Союзу співпрацювати з Москвою. Назвав це небажанням визнати нібито волю кримчан. Референдум під дулами автоматів назвав вільним вибором, а Революцію Гідності – державним переворотом, внаслідок якого, мовляв, до влади прийшли націоналісти. Нынешняя украинская власть, конечно же, полностью подчинена таким ультранационалистическим, неонацистским идеям, которые воплощаются в том числе в законах, принимаемых на Украине. Закон об образовании, законы о языках, закон о коренных народах, новые законы, которые сейчас обсуждаются и под рубрикой «Государственная политика переходного периода». Країни Великої Сімки провели екстрений саміт щодо Афганістану. Однією з головних тем став доступ до аеропорту Кабула. Учасники онлайн-зустрічі закликали Талібан дозволити вилетіти зі столиці усім охочим. Ми закликаємо нову владу Афганістану відкрити вільний доступ усім іноземним і афганським громадянам, які хочуть потрапити до аеропорту. Ця ситуація справді трагедія для афганського народу і серйозна перешкода для міжнародної спільноти. Водночас, як зазначила канцлерка Німеччини, країни Великої Сімки не домовилися продовжити період евакуації. Тож кінцевою датою залишається 31 серпня. Коли ця місія з евакуації завершиться, а на конференції сьогодні не встановлювали нових дат, тоді, звичайно, буде етап, до якого ми інтенсивно готуємося. Нам потрібна буде можливість навіть після закінчення цього терміну евакуювати місцевих співробітників і людей, яким треба захист. Як зазначив прем'єр-міністр Великої Британії, Велика Сімка має великі важелі впливу на талібів. Так вона може позбавити країну фінансової підтримки. Ми кажемо, що Афганістан не може знову перетворитися на розсадник терору. Афганістан не може стати наркодержавою. Дівчата повинні здобувати освіту до 18 років.
Вашингтон вимагає від бойовиків провести перемовини, щоб продовжити термін евакуації. Але Талібан наполягає на 31 серпня, як на кінцевій даті. Водночас угрупування закликає усіх афганських громадян покинути литовище і запевняє, що їм нічого боятися. Продовження вимагають тільки США. Ми хочемо, щоб вони евакуювали всіх іноземних громадян до 31 серпня. І ми не підтримуємо дозвіл на виїзд афганців. Нагадаємо, Талібан захопив столицю 15 серпня. Це давньоримський фастфуд. У таких крамницях перехожим продавали гарячу їжу та напої. Нещодавно так званий Термополій став новою пам'яткою давнього міста Помпеї в Італії. Називається він Аселіна. Зберігся майже повністю з усією обстановкою. У таких барах обідали переважно представники нижнього і середнього класів. Загалом у Помпеях знайшли майже 80 термополіїв. Але цей унікальний, бо тут збереглися прикраси й малюнки. Найімовірніше на них зображено те, що готували у цьому закладі. Ми бачимо горщики й амфори там, де вони стояли в той час. Тобто можна уявити, як вони, а також зображення були частиною повсякденного життя, а не окремими творами мистецтва. Звідси гостей ведуть до будинку саду і будинку Оріона. Ці два місця поки реставрують. Тут можна на власні очі побачити роботу археологів, які повертають до життя те, що загинуло близько 2000 років тому. Ми хочемо показувати не тільки остаточний результат розкопок, знайдені горщики й пам'ятки. Ми хочемо показати процес розкопок, реставрації, яке все на вигляд за лаштунками. Помпеї загинули у 79-му році нашої ери. Вулкан Везувій викинув гігантську хмару каміння, попелу й диму заввишки до 33 кілометрів. Теплова енергія від виверження значно перевищувала ту, що утворилося під час вибуху атомної бомби у Хіросімі. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Тоқта дейлер маңа. Тур, ашықма о қадар. Әрбір олажақның өз заманы, вақыты бар. Дейлер сабыр еткен, мұтлақ мұрадыны тапар. Санки менің сабыр етмеге вақытым бар. Күнде гүлде, саниелер сайлы екенде. Бабасыз өскен балалар көз яш төккенде, топырағым душмандан жефа чеккенде, дейлер ки, кечер бұл, құлақ асма о қадар. Санки менім, башқа бір ватаным бар. Айды ғұрбетте ирыштың дүния малына. Доланасың енді етрафта, саллана. Қайтмаға доғмыш бір евің олмаса, шу дүнияны фетиқ еткенсің. Не файда? Біздене сабыр етмеге вақыт. Не де башқа ватан бар. Сусмаға девам еткенже, бұл зұлым бізні де ютар. Беклемеді құш аваны, тазе мефтаны мезар. Бізім шу истикляльна беклегеніміз.
Sen yaratkan her bir күнге şükür deyim, kalbim coşup seni dinleyim. Sana yalvarmak isteyim, senin aciz kulun olam. Ey Allah'ım, dört taraftan camilerge ese rüzgar, kurugan yaş divarga ete zarar. Kökке bakkan minareni kapla efkar, umutumuz yalnız sana. Ey Allah'ım, ел üfürte yabanlarını başka elden, yıkılmasın bu divarlar ak temelden. Saflarımız imdat aray hak elinden, tut ucundan bu rüzgarını. Ey Allah'ım, ecdatlarının ezan sesin aydamasın, dinimizde milletimni ayırmasın, tinç olmagan ülkelerini andırmasın, duamızını kabul eyle. Ey Allah'ım, saqla bizni, o'zimizni biz joymayıq, ecdatlarının bağlarını iç qıymayıq, bir-birine dallarını sıx baylayıq, avucuna al xalqımni. Ey Allah'ım. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eklendirdin. Yarın sen de kırılacak, öleceksin. Öleceksen bu cihanga niçin geldin? Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar, saygılı ATR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына серия етесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам. Bizim bundan evvel stудиямызда бүгін программасына алып барған meslektaşlarımızdan байрақны алам ve biz canlı yayınlarımızға devam etemiz. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız saygılar arkadaşlar. O sebepten ekranlarınızға rejissörlarımız vaqtınca telefon numarasını taqdim etеді. Bizlerге bedava şekilde Viber vasıtasıyla telefon açmağa imkanınız var. 067 63 46 130 ya da Skype adresimizni kullana bilesiniz ve atr.tv adresi boyunca bizlerge telefon aça bilesiniz, suallarınızı seslendire bilesiniz saygılı dostlar. Emdi ATR telekanalına manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak göstermege, destek etmege imkanınız var. Maddi cihetten ise bizim Patreon'ımızga abone olabilirsiniz. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. А я рада представить гостя нашей студии, который присоединился к нам в режиме онлайн, Володимира Грецького, міністр закордонних справ України 2007-2009 роках. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас, пані Гульсум. Радий вас бачити і чути.
Ми теж вас дуже раді бачити та чути. Пане Володимире, я предлагаю нам с вами попробовать проанализировать события последних 2 дней. И предлагаю начать с инаугурационного саммита Крымской платформы. На протяжении последних 2 дней гремели эмоции, новости относительно Крымской платформы, Дня независимости Украины. И вот сегодня, можно сказать, эти эмоции немного остыли, и можно уже проанализировать то, что произошло. На ваш взгляд, насколько прошла успешно Крымская платформа, ее первый инаугурационный саммит? Ну, ви знаєте, Гульсум, колись давно, це було справді вже давно, у 2008 році, коли я був міністром, і коли я приходив на роботу, то моє перше запитання до прес-секретаря полягало в тому, кажу, а що сьогодні про нас писали в Москві? І якщо він мені казав, що ну так, нічого собі, щось, нічого особливого, я казав, значить, ми вчора з вами дуже погано працювали. От, я думаю, що по тому виттю з боліт, яке зараз йде з Московії, можна зрозуміти, що це був дуже успішний захід, тому що от із моменту самого саміту, і вчора, і сьогодні, оцей московський вий зараз стоїть ну просто на всіх рівнях. Ну, хіба що ще Путін не виступив, але він дає можливість зараз співпрацювати своїм пропагандистам, і пропагандистам з телеканалів, і пропагандистам з Міністерства закордонних справ. От. Реакція є зрозумілою. Тобто, якби Захід не був успішним, то і такого верещання там би не було. Оскільки воно є, то це означає, що, так би мовити, все було зроблено правильно. Я вам скажу, як професіонал, мені колись доводилося організовувати, ну, не тільки мені, а мені і колегам, саміт, в якому брали участь 15 глав держав. Скажу вам відверто, це була дуже важка робота. Так. Але коли йдеться про 46, то ви собі просто уявіть, наскільки це навіть організаційно складно. Я вже не кажу про доволі складну процедуру узгодження спільної декларації, бо кожна делегація вносить свої якісь пропозиції, зміни, доповнення і таке інше. Це дуже важка, кропітка робота, яка впала на плечі наших дипломатів. І я вам хочу відверто сказати, я дуже порадів за моїх колег, українських дипломатів, які провели всю необхідну підготовчу організаційну роботу на найвищому рівні. Я думаю, що ми всі разом маємо їм подякувати, тому що, на мою думку, це був успіх. І робота першого цього інаугураційного саміту засвідчила, що у нас є потужна підтримка цивілізованого світу. Це всі країни Європейського Союзу, це всі країни НАТО. Тобто це те, що вирізняє нас в надзвичайно позитивний бік від Російської Федерації. Просто згадайте, Гульсум, події недавнього минулого, а саме 9 травня. Так. І пригадуєте, скільки делегацій приїхало до Путіна? Я не помню количество, но я знаю, что это было очень мало. Ну, я вам скажу, це був один президент і президент Туркменістану. Так. Вибачте, Таджикистану. Вибачте, Так, Туркменістан, так. Таджикистану. От. І 46 делегацій, які приїхали сьогодні. Оце, власне, свідчення того, хто є частиною цивілізації і хто нею не є. Тому я дуже задоволений тим, що відбулося. При цьому, звичайно, кажучи слово «але». Угу. Так. І це «але» полягає в тому, що нам ніяким чином не можна зараз зупинятися і робити вигляд, що все зроблено. Тому що це лише перший, дуже важливий, справді, дуже важливий, але лише перший крок
до тієї величезної роботи, яку нам треба зараз спільно проводити. Так, а на що чекати надалі? Мы с вами неоднократно еще до проведения этого инаугурационного саммита в наших эфирах обсуждали, а как же пройдет Крымская платформа, и основным вопросом всегда оставался, и я думаю, что остается и сейчас, а что дальше? Действительно, в первой части инаугурационного саммита из уст наших западных партнеров мы услышали очень много слов поддержки территориальной целостности нашей страны, поддержки борьбы, которую ведет сегодня Украина за свой суверенитет. А что последует за этими словами? Какие конкретные действия мы сможем увидеть и в какой перспективе, на ваш взгляд? Ну, Гульсум, тут, розумієте, я завжди був прихильником активної позиції з будь-яких питань. Якщо ми сядемо і будемо чекати, коли хтось там щось принесе на блюдечку, то, повірте, ми нічого не дочекаємося. Так будуть знову розповідати правильні абсолютно слова, будуть знову говорити про те, що ми з вами, що Росія окупант і агресор. Це все буде безумовно. Але ж нам цього мало. Нам же ж потрібен практичний результат, а не просто заяви про те, що Росія порушила міжнародне право. Тому я думаю, що тут саме від України буде залежати темп цієї роботи. Я думаю, що ну, як експерт, як людина, яка теж трошечки долучалися до обговорення деяких моментів при підготовці і так далі. Я так само зараз буду радити нашим колегам в міністерстві і дякувати їм за проведену роботу. Особливо хочу наголосити роботу Еміне Джафар, бо вона зробила справді фантастичні речі. І я вважаю, що ми повинні відзначити і її особисту роль, і роль колег, бо працювали всі натхненно і, знаєте, так, по-справжньому. Це не з-під палки, а коли люди відчувають, що вони роблять справді велику і потрібну річ. Але зараз нам потрібно подумати над тими напрямками роботи, які визначені, а саме безпековий напрямок, тобто що має відбуватися в Чорному морі. Адже Росія сьогодні фактично хоче перетворити Чорне море в своє внутрішнє море. Вона вже нас практично відтиснула від Азовського моря. Вона навколо Криму зробила практично частину територіального моря, в яке ніхто не може заходити, тому що вони вважають, що це їхнє. Вони намагаються відтиснути нас навіть в західному регіоні Чорного моря і так далі, і так далі. Тобто питання в задачі, що ми робимо в цьому напрямку? Як ми організовуємо цю роботу з нашими колегами по НАТО? Які ми проводимо там військово-морські, скажімо, там навчання, маневри? Що ми робимо на українському узбережжі Азовського і Чорного морів? Як ми показуємо Російській Федерації, що Крим – це окупована територія і якими засобами? От я так підвожу до думки про британський Defender. Тобто він прийшов один раз, а можливо треба, щоб він приходив раз на тиждень, а можливо раз на 3 дні, а можливо, що це був не один Defender, щоб їх було там 5. Ну і так далі. Тобто це все речі, які потрібно глибоко аналізувати, розуміти всі плюси і мінуси тих чи інших акцій, але так само діяти. Нам потрібно, безумовно, домовлятися з нашими натівськими партнерами в Чорному морі, з Туреччиною, Болгарією, з Румунією. Нам потрібно домовлятися з Грузією як партнером НАТО і думати, яким чином ми можемо спільно проводити певні заходи. Нам треба, безумовно, забезпечувати, щоб американський 6-й флот з Середземного моря був постійно присутній в Чорному морі. Нам потрібно, щоб там були британці, голландці, ну, одним словом, ті країни, які можуть реально впливати на ситуацію. І так, власне, має бути все побудовано по всіх напрямках. Дивіться, а права людини, ну, хіба ж можна просто цю тему заговорювати? Порушуються права українців.
порушуються права кримських татар, порушуються права журналістів, порушуються права священників і так далі. Так далі. Ну, це ж очевидні речі. Але ми повинні так само подумати, де, на яких форумах, що ми робимо, чи ми робимо це окремо, чи ми робимо це з групою країн, чи ми робимо це з усіма підписантами Кримської платформи, як ми проводимо ті чи інші заходи, як ми організовуємо тиск на Російську Федерацію і так далі. Так далі. Візьмемо економіку, теж очевидні речі. Тут, мені здається, у нас колосальне поле для діяльності, тому що ми можемо справді довести нашим партнерам, тепер вже співорганізаторам цього процесу, тому що всі країни, які взяли участь, це вони мають власне рівні права в тому, щоб пропонувати робити свої пропозиції, пропонувати свої ідеї і так далі. Так далі. Пане Володимире, извините, я вас перебила. А увидели ли вы эту готовность у наших западных партнеров? Мы ведь понимаем, что основным элементом политико-дипломатического пути возвращения наших территорий это санкционное давление в отношении России. Увидели ли вы готовность у наших партнеров, западных партнеров и не только, которые приехали на саммит Крымской платформы, ужесточать это санкционное давление? Ну, отут в сумі якраз я хотів про це говорити, бо, скажімо, економічний напрямок, він найбільш в даному випадку є перспективним. Чому? Тому що уже зараз є певний рівень цих санкцій, які, на мою думку, є недостатніми. Тому що, хоч вони і діють, скажімо так, на те, що відбувається в Криму, але, мені здається, інструментів для тиску на Росію в цьому плані є значно більшим. Так, безумовно, говорили, безумовно, казали загальні фрази, але, бачите, до тих пір, поки ми ці загальні фрази не перетворимо на конкретні заходи, і допоки ми не переконаємо наших партнерів, що в наших спільних інтересах зараз продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію, то я боюсь, що ми надзвичайно серйозних кроків в цьому плані не зробимо. Тому все знову ж таки залежить від позиції української сторони, від позиції наших безпосередніх партнерів, які нас підтримують. І тут я можу сказати і про американців, і про канадців, і про британців, і про поляків, і про представників Балтійських країн. Одним словом, тут ми повинні бути ініціативними. Якщо ми запропонуємо вже на рівні не такому високому політичному, а, скажімо, на робочому рівні, на рівні, скажімо, там, послів, провести ті чи інші заходи, обговорити, домовитися і так далі, оце буде означати, що Кримська платформа не заговорилася, що її не заговорено і не забалакано, а вона починає реально працювати. От цього я хотів би досягти як просто експерт, як спостерігач до певної міри, але я буду намагатися, і не тільки я, але і багато дослідницьких центрів, які взяли участь в організації цього заходу, експертів, політиків, політологів, які готові запропонувати ті речі, які потім офіційно влада може винести на обговорення для того, щоб цей процес перейшов в таку дуже чітку практичну площину. В своей речи лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и президент Украины Владимир Зеленский упоминали Будапештский меморандум 1994 года, где Соединенные Штаты Америки, Британия, Украина и Россия подписали меморандум, и наши партнеры гарантировали нам нашу территориальную целостность. Россия в одностороннем порядке нарушила этот меморандум, и сегодня страны Соединенные Штаты Америки и Британия, которые гарантировали нам нашу территориальную целостность, мы видим, насколько эффективны их действия в этом ключе. Как вы думаете, есть ли сегодня целесообразность апеллировать к Будапештскому меморандуму? Ви знаєте, я думаю, що будь-які інструменти, які у нас є, і які ми можемо задіювати, не треба відкидати. Звичайно, що Російська Федерація в цьому плані як підписант, але і як перший і найголовніший порушник Будапештського меморандуму в розрахунки не береться.
Але у нас є серед підписантів такі країни, як США, як Британія, Франція, той самий Китай навіть. І я думаю, що якщо ми знайдемо якийсь певний підхід в цьому плані, де ми і як ми можемо цей Будапештський меморандум використовувати, то мені здається, ми повинні цим скористатися, і всі елементи, які у нас в даному випадку будуть на столі, використовувати на 100%. Чи це відбудеться відразу і у якій формі? Ну, ви знаєте, в таких випадках публічно такі речі не обговорюються. Лише з тією самою причиною, щоб не дати ворогові аргументи, підказки і таке інше. Тому тут я так само хотів би, щоб наші глядачі зрозуміли, що за цими, бодай загальними заявами і так далі, все-таки криється серйозна, так би мовити, позалаштункова робота, коли експерти будуть, я дуже сподіваюся, сідати за один стіл, обговорювати, домовлятися, і тоді вже це буде переходити в практичні кроки. Тому не дуже вимагайте від представників влади чи від експертів, щоб вони вже називали такі, вже, знаєте, дуже конкретні речі, тому що це тонка робота, її треба дуже гарно продумувати, зважувати всі плюси і мінуси. А вже потім, коли рішення прийнято, тоді вже виходити на публіку і говорити про те, що відбудеться найближчим часом. Ми не повинні давати Росії інформацію завчасно, щоб вона не могла грати на певних протиріччях між, в тому числі, партнерами в рамках НАТО і Європейського Союзу, щоб вона не могла проводити свою політику купівлі і продажу. На превеликий жаль, мусимо про це говорити, західних політиків, і такі приклади, на жаль, є, і їх доволі немало. Тому це все треба робити спокійно, але, повторюю ще раз, я думаю, що Україна тут має проявити свою активну наступальну позицию. Пане Володимире, еще вот такой вопрос по поводу представительства стран на Крымской платформе. На платформе мы, помимо Турецкой республики, на саммите Крымской платформе не увидели представителей других тюркских стран, и в том числе Азербайджана, которую Украина для себя определила стратегическим партнером, и на протяжении 44 дней национально-освободительной войны Азербайджана за Карабах Украина поддерживала Азербайджан, но Азербайджан на Крымскую платформу не приехал. Вот как вы объясняете это для себя? Ви знаєте, Гульсум, я вам просто зараз коротенько розповім, що робила Росія, коли ми просували ще там в 2007, 2008, 2009 роках наші резолюції в різних міжнародних організаціях по визнанню Голодомору геноцидом українського народу. Так от, ми зустрічалися з всіма делегаціями, які тільки були тоді, так би мовити, присутні в Генеральній асамблеї, наприклад. І збирали, власне, непогані результати, але були такі делегації, які неофіційно після наших зустрічей підходили і говорили: пане міністре, ви знаєте, ми на вашому боці. Але Російська Федерація нам висунула ультиматум і сказала: або ви не підтримуєте цю резолюцію, або ми позбавляємо вашу країну нашої фінансової підтримки. А уявіть собі, скільки, скажімо, там країн Африки, Азії, Латинської Америки отримують від Росії ті чи інші бонуси. І от у них практичне питання: що робити? Чи проявляти позицію, чи відмовлятися від грошей. І на превеликий жаль, дуже часто друга позиція бере гору. Знаєте, я думаю, повертаючись до Азербайджану, що тут спрацювала та сама система. Тобто це шантаж. Це шантаж. Ви знаєте,
це норма російської зовнішньої політики. Шантаж – це та основа, вірніше, одна з тих основ, на якій стоїть російська зовнішня політика. Це не повинно бути ніякою сенсацією. Це абсолютно зрозумілі речі для тих, хто щонайменше спілкувався з росіянами, займався і займається цією країною. Це брехня і шантаж – це два стовпи, на яких стоїть російська зовнішня політика. І ви подивіться, що сьогодні говорить там той самий Лавров, там чи Захарова, чи Пісков, там і так далі. Вони перебріхують все, що тільки можна перебрехати, але роблять це з почуттям такої власної гідності, що просто диву даєшся. Чи це люди вже точно, що вибачте слово, подуріли, чи вони вже зайшли в цьому свічевій брехні за такі вже кордони, з яких вони вже не повернуться. Це вже тоді просто речі, які в дипломатії просто неможливі. Розумієте? Це те, що виключає країну з кола тих, з якими можуть нормально спілкуватися. Або вже спілкуються через якусь необхідність. Мають зараз росіяни контакти з терористами з Талібану? Мають. Всі інші відмовляють. Але от для того, щоб вивезти умовних там німців чи французів з аеропорту Кабулу, треба подзвонити комусь в Москву і сказати, що допомагайте нам, щоб наші люди так само виїхали з цього пекла. От, власне, і те, чим Росія в основному і займається. Створює проблему, а потім на ній намагається заробити собі якісь політичні бали. Так що це зрозуміла річ. Сегодня многие политические аналитики, политики говорят о том, что канцлер Германии Ангела Меркель также попала в этот фарватер шрёдеризации, в особенности после встречи с Путиным в Москве, когда она его дважды назвала своим близким другом, а министру иностранных дел России Лаврову и вовсе сделала реверансы. Потом приехала в Украину, в Киев, встретила Зеленским, и говорят, что был довольно такой холодный визит. Это так? Ви знаєте, я все-таки думаю, що на відміну від Шрёдера, там, чи Фіона, чи цієї пані, яка недовгий час була міністром закордонних справ Австрії, а тепер всі вони годуються з руки Путіна. Я думаю, все-таки у Меркель трошечки інша і особиста історія, і сімейна історія, і історія її канцлерства. Тобто, чесно кажучи, я не вірю в те, що вона може піти працювати кимось в «Газпром» там, чи в «Роснефть». Це була б, знаєте, просто політична катастрофа для ХДС. Тому що вона асоціюється все-таки з людиною, яка вела Німеччину там 17 років, вела її через складні часи, показувала себе лідером західного світу в Європі. І такий, знаєте, крок, він би не те, що просто б її знищив політично, це само собою, він би знищив віру в західний політичний клас. І я думаю, все-таки для неї ідея вільної Європи, ідея демократичної Європи, ідея ліберальної Європи, вона все-таки щось важить. І повірте, я думаю, що її пенсія в 25 тисяч євро, їй буде достатньо для того, щоб себе почувати нормально, тим більше знаючи її доволі скромний і навіть такий, майже такий, скажімо так, дуже скромний образ життя. Тому думаю, що все-таки це більше розмови, ніж правда. То есть никакой зрады нет, о которой говорили после заключенного соглашения между США и Германией относительно Северного потока-2? Дивіться, сьогодні на темі зради дуже гарно, по темі зради, вірніше, дуже гарно пройшовся німецький суд.
От і тепер, згідно з рішенням самого ж німецького суду, Газпром не має права транзитувати в Європу всі заявлені 55 мільярдів кубометрів газу. Тільки половина. Тобто це, ну, по-перше, це може бути тільки половина. По-друге, ще до цієї половини треба дійти, тому що цей газогін має бути сертифікований. Проти тих, хто його хоче сертифіковувати, введено американські санкції. Я не знаю, який знайдеться представник якої фірми в Європі чи поза Європою, який захоче потрапити під американські санкції. Тому, ви знаєте, поки що я би не кричав ні зрада, ні все пропало, тому що ще насправді нічого не пропало. Але ви знаєте, мене сьогодні порадувала інформація про те, що оператор наших українських газогонів запропонував свої добрі послуги в управлінні Північним потоком-2. Ну, це звучить, знаєте, схоже на таку, ну, просто, ну, російську називається іздьовка. Ну, але не будемо забігати наперед, подивимося, як буде розвиватися ситуація. Але мені чомусь здається, що до переможних келихів з шампанським відносно Північного потоку ще ой як далеко. Сейчас все ждут и находятся в ожидании встречи Зеленского с Джозефом Байденом. Известно, что 31 августа президент Украины посетит с официальным визитом в Вашингтон. Каковы ваши ожидания? Ви знаєте, це чи не найважливіший зовнішньополітичний крок, який Україна матиме цього року. Бо від нього залежить дуже багато в україно-американських відносинах і в тому, що ми матимемо, в тому числі і з таких питань, як Кримська платформа, в тому числі з таких питань, як наближення до НАТО, тобто тих речей, які врегулювання, звичайно, ситуації на Донбасі, вірніше подолання наслідків російської агресії, і таке інше, і таке інше. Тому я думаю, що президенту треба зробити максимум можливого, щоб між ним і президентом Байденом встановилися довірливі, дружні стосунки, як просто між людьми. Це запорука того, що потім всі ті моменти, які у нас є на порядку денному, а їх у нас справді немало, і ми про це чудово знаємо, але якщо політики довіряють один одному і у них немає там десь за спиною відчуття, що щось не так, щось мені не договорюють, щось мені не так мене інформують, то повірте, тоді питання, які стоять на порядку денному, розв'язуються значно легше. Тому, мені здається, треба бути максимально щирим, треба чітко і ясно визнавати там, де у нас є помилки, і пояснювати, яким чином ми ці помилки чи проблеми будемо вирішувати. І якщо ця довіра запанує між двома президентами, то, повірте, тоді будь-які проблеми при щирості української влади, скажімо, в боротьбі з тією самою корупцією, але знову-таки не гаслами, а дуже конкретними діями, в доведенні до пуття судової реформи, про яку ми всі добре чуємо, але так чи інакше вона ще досі не може запропонувати якісь практичні кроки, щоб оця ціла маса продажних суддів, які тягнуть Україну не в ЄС, а в совок, щоб вона нарешті зникла. Ну і так далі, і так далі. Ми знаємо весь цей перелік проблем, які у нас на порядку денному. Но тем не менее, вот многие аналитики говорят, что на фоне Афганистана Украина могла бы себя проявить как надежного партнера во время визита в Вашингтон. Ні, ну, ви знаєте, порівнювати Україну з Афганістаном можуть лише ті люди, які або не розуміють, що робиться в Афганістані, або ті, що не розуміють, що робиться в Україні. Бо це абсолютно різні речі, абсолютно різні ситуації. Бачите, коли Байден оцінював те, що відбулося в Афганістані, він, мені здається, сказав дуже важливу фразу, що США допомагає тим країнам, які
борються за свої ідеали. Да, речь об этом. Так от Україна вже 7-й рік демонструє з зброєю в руках, що вона бореться за свою свободу, а це для нас найбільший ідеал. І вона бореться за те, щоб ми знову стали єдиною країною, щоб знову наша територіальна цілісність була відновлена. Отже, нема що з чим порівнювати. І тому я думаю, що це просто навіть не може бути темою для розмови. Ми задекларували своє бажання бути в НАТО і Європейському Союзі, ми європейська держава, ми підтримуємо ці цінності, які є цінностями для західних країн. Тому ми тільки можемо просити посилити цю підтримку. Адже згадайте, що от за період десь з 4-го по оцей час, по 18-й рік, США витратили на підтримання Збройних сил Афганістану, там, управлінців і так далі, 2 трильйона доларів. Більше 28 мільярдів доларів. На потреби українських Збройних сил щороку американці виділяють 250-300 там і так далі. Тобто це зовсім інший порядок цифр. Тобто якщо ми доведемо, в тому числі під час цього візиту американським партнерам, що ми готові ще більше просувати цінності свободи в Україні, захищати і боротися за права, в першу чергу права людей, бо для американців це найбільша цінність. Пане Володимире, тоді я думаю, що і допомога з боку США може бути більшою, а відтак і наша спроможність захищатися, а можливо в якийсь момент і не лише захищатися, але і наступати, буде більшою. Пане Володимире, и вот последний вопрос. Мы затронули с вами тему Афганистана. Мне интересно ваше мнение. Как вы думаете, все то, что сегодня происходит в Афганистане, выход Соединенных Штатов Америки из Афганистана, каким-то образом повлияет на серьезные геополитические изменения? И несет ли ситуация сегодня в Афганистане какую-либо угрозу России? Ви знаєте, те, що в Росії ще до цих останніх подій сильно захвилювалися і почали проводити з представниками таких самих тоталітарних режимів країн Центральної Азії військові маневри і таке інше, свідчить про те, що та плюс ще є заяви Путіна, які говорять про те, що він боїться, що під виглядом біженців в Росію не потрапили терористи і так далі, говорить про те, що ситуація в Афганістані може дуже серйозно повпливати на глобальні речі. Дивіться, чим може пробудувати себе Афганістан сьогодні? Та, власне, нічим, крім наркотиків. А як наркотики можуть потрапити в країни Європи і далі на Захід? Тільки через Росію. А ви знаєте, який рівень наркоманії сьогодні в Росії? Він зашкалює. Це справді національна проблема. А якщо нема роботи, а якщо це тільки наркотрафік, то куди будуть рухатися тисячі і тисячі біженців? Ну, там, де є якась робота. Але я думаю, що це зовсім не буде Таджикистан, чи Узбекистан, чи навіть Туркменістан. Це буде трошки далі. Тому для Росії, насправді, зараз настають доволі складні часи. І ще невідомо, яким чином це все позначиться на ситуації в самій Російській Федерації. А знаєте, люди, які виросли з ідеологією агресивного ісламу, вони дуже швидко можуть потрапити і на Кавказ,
і почати роботи з місцевим населенням саме там. А тоді вже Росії буде зовсім не переливки. Одним словом, там виникає дуже багато речей, які можуть повпливати на ситуацію в Російській Федерації, які можуть дуже серйозно змінити увагу влади Росії. І в цьому контексті я не виключаю, що це може полегшити нам ситуацію і на Донбасі, і в Криму. Так що я думаю, що та радість, яка в перші хвилини була в Кремлі, що, мовляв, американці проіграли і вони убираються вон, вона може в кінцевому рахунку дуже серйозно повпливати на ситуацію в Росії, а відтак і на багато інших глобальних тем, в які залучена Російська Федерація. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагу, что нашли время и подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Володимир Огреско був з нами на прямому зв'язку. Міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. А мы с вами не прощаемся, мы сейчас прерываемся буквально на 4 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Самые актуальные новости сейчас не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Куршкенчи. Даян Кырымым, біраз да сабыр еле. Ирадең бұйық, қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Дақ қая кебе сусып тұрсаң біле. Даян, тыш сықып, юмруқларыны топла. Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер жоқтыр. Кетежеклер, теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, дос душманың биян oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarmız.
Окупанти поблизу Мар'їнки вбили 38-річного молодшого сержанта Олександра Аксьонова. Про це повідомив міський голова Борисполя. Боєць пішов на Східний фронт у 2018 році, де у складі 28-ї бригади боронив Мар'їнку на Донеччині. Ще 2 українських військових поранено, кажуть у штабі Об'єднаних сил. Воїнів терміново евакуювали до шпиталю. Стан одного захисника тяжкий, іншого задовільний. Окупанти також застосували безпілотники, стрілецьку зброю та гранатомети. На дії ворога надана адекватна відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації. Були лише незрозумілі будки і намети, але ніщо не свідчило про наявність нібито державного кордону. Про це заявили свідки захисту у справі лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва під час допиту в окупаційному суді Армянська. Дінара Сейдгазієва та Еміні Авамілєва розповіли, що 3 травня 2014 року пішли на зустріч Мустафі Джемілєву на межу Криму та Херсонщини. Там їм намагалися завадити озброєні люди у камуфляжі, дехто був у формі Беркуту. Зустрілися з національним лідером на місцевості, де не було жодних згадок про нібито наявність кордону. Бачили лише намети і вагончики. За словами свідків, до Мустафи Джемілєва силовики не потикалися, не пояснювали порядок перебування та документів не перевіряли. Також свідки зауважили, що Мустафа Джемілєв, дізнавшись, що його не пропустять до Криму, вирішив не накаляти обстановку. Было принято решение, что Мустафа Джемилев будет возвращаться обратно, а люди начнут проходить обратно в сторону города Армянск. Когда люди проходили в сторону города Армянск, они проходили по своеобразному коридору, организованному военнослужащими, вооруженными и непонятными людьми с арматурой и палками, которые выглядели угрожающе, многие из них были нетрезвые. У квітні минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, незаконному передбанні та зберіганні боєприпасів, а також у так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонщини. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Відеозйомка запрещена. Виключіть, пожалуйста. 15 тисяч рублів штрафу за те, що правив службу не за законами загарбника. Окупаційний Білогірський райсуд визнав архімандрита Дам'яна винним у нібито незаконній місіонерській діяльності. Він є настоятелем чоловічого монастиря святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної церкви України. 2 тижні тому силовики з Центру протидії екстремізму перервали його ранкове богослужіння у селі Балки Білогірського району, бо служба, мовляв, не відповідає російському законодавству і склали протокол. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова назвала судилище і вирок порушенням людських прав. Священника звинуватили у звершенні молитви у себе вдома, бо територія, на якій розташований будинок, приватна. В одній половині мешкає Даміан, а в іншій розташований монастир. Вироки і переслідування за релігійними переконаннями представників Православної церкви України є порушенням статті 9 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії. Омбудсмен також зауважила, що окупанти спрямовано знищують осередки Православної церкви України на півострові, а також переслідують вірян. Внаслідок репресій Російської Федерації з 49 релігійних організацій Православної церкви України залишилось 5. Зменшилася і кількість священнослужителів з 22 до 4. Десятки храмів, молитовних будинків і місць богослужіння захоплені та перебувають під контролем окупаційної адміністрації Російської Федерації. Закликаю міжнародну спільноту рішуче відреагувати на злочинні дії країни-окупанта, які мають на меті знищення Православної церкви України та переслідування її вірян.
За боротьбу з окупантом та захист прав і свобод українських громадян. До Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський нагородив ветеранів, правозахисників, активістів та політичних бранців з окупованого нині Криму. Серед інших орденом за заслуги 3-го ступеня нагороджено ветерана російсько-української війни Нарімана Білялова, активіста та правозахисника Абдуришита Джіпарова та засудженого окупантами українського військового з Севастополя Володимира Дудку. Також орденом княгині Ольги 3-го ступеня удостоїли правозахисниць Альону Луньову та Муміння Салієву. Щиро вітаємо наших громадян з Криму і дякуємо за їхній внесок у підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав та свобод, відстоювання цінності прав людини. Держава відзначає працю та внесок кримчан у боротьбу з російською агресією, деокупацію та реінтеграцію Криму, а також захист прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Немає ні бажання, ні наміру. Міністр закордонних справ Австрії відкинув запрошення очільника російського МЗС відвідати окупований Крим. Перебуваючи у Відні, Сергій Лавров розповів Олександру Шаленбергу, як нібито добре живеться в окупованому Криму і навіть згадав про 18 століття. Тоді, за словами Лаврова, російська імператриця Катерина II відвідала загарбаний півострів з імператором Австро-Угорщини. Також розповів австрійському колезі, що австрійці вивозили чубуки кримського винограду і запропонував австрійському міністру повторити вояж в окупацію. Міністр Шаленберг уважно вислухав Лаврова і заявив, що від позиції Заходу не відступить. Не хочу тебе засмучувати, Сергію, але я наразі не маю ні бажання, ні наміру спрямувати делегацію до Криму. Наша позиція, австрійська позиція у зв'язку з незаконною анексією Криму та щодо територіальної цілісності України не нова і вона дуже тверда. Про це добре знає російська сторона. Це не віртуальна політика, а частина серйозних розбіжностей, що існують між Заходом та Сходом. Невежливым гостем, но было важное сейчас сделано заявление Александром. Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму. Но я все равно его приглашаю и в Москву, и в другие наши города, в Крым в том числе. До Москви я принагідно охоче приїду. Лавров також поскаржився на небажання Європейського Союзу співпрацювати з Москвою. Назвав це небажанням визнати нібито волю кримчан. Референдум під дулами автоматів назвав вільним вибором, а Революцію Гідності – державним переворотом, внаслідок якого, мовляв, до влади прийшли націоналісти. Нынешняя украинская власть, конечно же, полностью подчинена таким ультранационалистическим, неонацистским идеям, которые воплощаются в том числе в законах, принимаемых на Украине. Закон об образовании, законы о языках, закон о коренных народах, новые законы, которые сейчас обсуждаются и под рубрикой «Государственная политика переходного периода». Країни Великої Сімки провели екстрений саміт щодо Афганістану. Однією з головних тем став доступ до аеропорту Кабула. Учасники онлайн-зустрічі закликали Талібан дозволити вилетіти зі столиці усім охочим. Ми закликаємо нову владу Афганістану відкрити вільний доступ усім іноземним і афганським громадянам, які хочуть потрапити до аеропорту. Ця ситуація справді трагедія для афганського народу і серйозна перешкода для міжнародної спільноти. Водночас, як зазначила канцлерка Німеччини, країни Великої Сімки не домовилися продовжити період евакуації. Тож кінцевою датою залишається 31 серпня. Коли ця місія з евакуації завершиться, а на конференції сьогодні не встановлювали нових дат, тоді, звичайно, буде етап, до якого ми інтенсивно готуємося. Нам потрібна буде можливість навіть після закінчення цього терміну евакуювати місцевих співробітників і людей, яким треба захист. Як зазначив прем'єр-міністр Великої Британії, Велика Сімка має великі важелі впливу на талібів. Так вона може позбавити країну фінансової підтримки. Ми кажемо, що Афганістан не може знову перетворитися на розсадник терору. Афганістан не може стати наркодержавою. Дівчата повинні здобувати освіту до 18 років.
Вашингтон вимагає від бойовиків провести перемовини, щоб продовжити термін евакуації, але Талібан наполягає на 31 серпня, як на кінцевій даті. Водночас угрупування закликає усіх афганських громадян покинути литовище і запевняє, що їм нічого боятися. Продовження вимагають тільки США. Ми хочемо, щоб вони евакуювали всіх іноземних громадян до 31 серпня. І ми не підтримуємо дозвіл на виїзд афганців. Нагадаємо, Талібан захопив столицю 15 серпня. Це давньоримський фастфуд. У таких крамницях перехожим продавали гарячу їжу та напої. Нещодавно так званий Термополій став новою пам'яткою давнього міста Помпеї в Італії. Називається він Аселліна. Зберігся майже повністю з усією обстановкою. У таких барах обідали переважно представники нижнього і середнього класів. Загалом у Помпеях знайшли майже 80 термополіїв. Але цей унікальний, бо тут збереглися прикраси й малюнки. Найімовірніше на них зображено те, що готували у цьому закладі. Ми бачимо горщики й амфори там, де вони стояли в той час. Тобто можна уявити, як вони, а також зображення були частиною повсякденного життя, а не окремими творами мистецтва. Звідси гостей ведуть до будинку саду і будинку Оріона. Ці два місця поки реставрують. Тут можна на власні очі побачити роботу археологів, які повертають до життя те, що загинуло близько 2000 років тому. Ми хочемо показувати не тільки остаточний результат розкопок, знайдені горщики й пам'ятки. Ми хочемо показати процес розкопок, реставрації, яке все на вигляд за лаштунками. Помпеї загинули у 79-му році нашої ери. Вулкан Везувій викинув гігантську хмару каміння, попелу й диму заввишки до 33 кілометрів. Теплова енергія від виверження значно перевищувала ту, що утворилося під час вибуху атомної бомби у Хіросімі. Лада і Бостон вибігли на прогулянку. Ще недавно вони не мали надії знову вести повноцінне собаче життя. Обох тварин збила машина. От Лады отказались волонтеры. Мы забрали ее из клиники, потому что было принято решение ее усыплять. И мы, скажем так, были против этого. Вот. А с Бостоном мы уже не допустили до принятия такого решения. У собак був серйозно травмований хребет. Одесит Вадим забрав тварин до себе і замовив для них спеціальні інвалідні візки. Когда собака живет в коляске, фактически снимается вся нагрузка. Собака живет полноценно, как все, она не травмирует себя. У нее лучше работают внутренние органы. То есть она, в принципе, по своим функциональным процессам ничем не отличается от обычных собак. Крім Лади і Бостона, Вадим і його дружина Ольга прихистили майже 40 покинутих поранених кішок і собак. Ті, кому потрібен постійний догляд, живуть у будинку, інші – у дворі. Коляски ж замовили тільки для Лади і Бостона. Їх зробила київська компанія, яка виготовляє такі вже 10 років. Мы были волонтерами, и к нам попадали животные-инвалиды. Сначала мы заказывали за границей, у нас такого не было, таких ни колясок, вообще ничего не было для инвалидов. Мы заказывали за границей, а потом мы попробовали сами сделать. У нас получилось, мы это совершенствовали и перевели на вот такой вот уровень. Усі візки підганяють індивідуально, враховуючи розміри, травми та потреби тварини. Мы получили мерки от хозяев, и по этим меркам изготавливалась коляска. Изгибались трубы, по размерам изготавливалась текстильная амуниция. Это задняя часть, сюда помещаются задние лапы и нагрудная шлейка, которая держит, в общем-то, эту всю конструкцию на собаке. Вот так вот. Затем прикручиваются колесики. Візок для домашніх улюбленців коштує приблизно 9 тисяч гривень. Компанія продала вже понад 2,5 тисячі таких виробів. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына серетесін. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова çalışам. Вейні в биттеки 35 даха бұл студияда мұсафирлерінен біз esas mevzularını, esas haberlerini muzakere edecekmiz. Hem Kırım Tatar tilinde yayınımızın bir bölümünü hem de Rus tilinde yayınımızın diğer bölümünü alıp vereceğimiz. Ben hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız vaqtınca telefon numarasını taqdim ete. Buyurunuz bizlerge telefon açınız 067 63 46 130. Viber vasıtasıyla bedava şekilde telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz atr.tv. ATR телеканалына manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Siz için bu bir şey olsa da biz için hakikaten çok mühim ve çok büyük bir destektir. Maddi cihetten ise ATR telekanalına destekni bizim Patreon'ımızga abone olarak ifade edebilirsiniz. Böylelikle Balaban Kırım Tatar ATR Kurantasının azası olabileceksiniz. Bu ise bizlerge informasyon cebede küreşimizni alıp barmağa форсат ve imkan verecektir. Ассаляму алейкум, добрый вечер. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугуни». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Подведем итоги крымской платформы. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят. Номер телефона вы видите его сейчас. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Viber. Можете звонить по скайпу. atr.tv это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Наши режиссеры периодически выводят адрес Патреона на экраны. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжить работу на информационном фронте. Этот блок я бы хотела начать со следующего. Как известно, по итогам инаугурационного саммита Крымской платформы была принята декларация Крымской платформы, которая содержит обязательство рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении России в случае ее дальнейшей агрессии. Об этом в заключительном выступлении саммита Крымской платформы сказал президент Украины Владимир Зеленский. Я предлагаю сейчас вместе послушать квинтэссенцию этой декларации, а после мы представим гостя и начнем нашу беседу. Пожалуйста. Учасники міжнародної кримської платформи вирішили створити міжнародну кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права, продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно, якщо дії Росії цього вимагатимуть. Протистояти новим викликам та гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля з посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. С нами сейчас на прямой связи Евгения Габер, дипломат, эксперт-международник. Пани Евгения, витаем вас. Ассаляму алейкум. Хайрлы акшамлар. Добрый вечер. Джумлемызге хайрлы акшамлар. Очень приятно слышать крымско-татарскую речь из ваших уст. Пани Евгения, что нам делать теперь с этой декларацией, которую приняли по итогам первой части инаугурационного саммита Крымской платформы? Я з вашого дозволу продовжу українською. Будь ласка, як вам зручно? Декларація, насправді, як і в дипломатії, в принципі, це не є самоціль. І підписання будь-якого документу, як і проведення будь-якого саміту, це не є мета
вона сама по собі. Це є тільки перший крок. І в подальшому насправді багато чого буде залежати саме від того, як ті країни, які вже власне стали підписантами цієї декларації, будуть активними, наскільки вони будуть в реальних діях проявляти готовність дотримуватися тих принципів і цінностей, які були заявлені власне в цій декларації. Я тут хочу звернути увагу на декілька моментів, які, як на мене, є дуже важливими. По-перше, це участь країн і представленість країн в Кримській платформі. Можна багато дискутувати про те, хто представлений на рівні президента, хто представлений на рівні прем'єра, але для нас важливо, що всі країни-члени Європейського Союзу, всі країни-члени НАТО і наші основні стратегічні партнери стали підписантами цієї декларації, що, власне, вже говорить не тільки про те, що це стало гарним приводом в інформаційному просторі, але й про те, яку політичну вагу має такий документ, навіть декларативного характеру. Це один момент. Другий момент, безумовно, це ті акценти, які розставлені були в декларації, і ті нові речі, які ми там бачимо, зокрема, це визнання Росії країною-окупантом. Ми знаємо, що до того ми називали і, в принципі, офіційно був прийнятий термін, що Росія – це країна-агресор, але те, що в цьому документі, в декларації, в тексті декларації Росія згадується саме як країна-окупант, дає додаткові важелі впливу для того, щоб тиснути на Росію і вимагати дотримання норм міжнародного гуманітарного права, припинення переслідування населення українців, кримських татар, населення тимчасово окупованого Криму, тому що як країна-окупант вона бере на себе відповідні зобов'язання. І третій момент важливий теж, на який я би хотіла звернути увагу, це безумовно і те, що згадується фактор безпеки в декларації, зокрема, і одним із треків роботи і експертної мережі Кримської платформи, і взагалі Кримської платформи як такої, є безумовно безпека в ширшому регіоні, Чорноморському, Азовському регіоні. І це важливо, тому що права людини – це важливо, безумовно, боротьба з агресією Російської Федерації і деокупація Криму – це важливо, але також важливо і вкладати це в ширший геополітичний контекст для того, щоб ті самі країни-окупанти, ті самі країни-підписанти розуміли, що Росія, країна-окупант, загрожує не тільки безпеці України, а й безпеці всього регіону і Європи в цілому. Мы видели эту истерику и нервозность в Кремле, в России, на пропагандистских СМИ. Россия сегодня, кстати, на крымскую платформу отреагировала и спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая назвала крымскую платформу пустой такой русофобской акцией. Давайте вместе послушаем ее цитату и вернемся к нашей беседе. Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях. В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Крымской платформы, сказал, что приглашает Россию принимать участие. Как вы думаете, есть ли такая вероятность участия России в Крымской платформе? Как вы думаете, может ли Крымская платформа заставить Россию вернуться в международное правовое поле? Я думаю, що відповідь на обидва питання буде ні і ні. Я не бачу зараз можливості участі Російської Федерації у Кримській платформі. Ну, насамперед, тому що сама Російська Федерація проголосила це абсолютно пустопорожнім, нібито проектом, який не має жодного значення. Хоча така реакція різка з боку Кремля і Москви, очевидно, говорить про протилежне. І, безумовно, знов-таки, сам по собі саміт Кримської платформи не є якимось таким механізмом одномоментним, який там завтра чи протягом, на жаль, але я думаю, навіть найближчого року чи декількох років призведе до повної деокупації Криму. І це пов'язано, безумовно,
власне з самою Російською Федерацією. Важливо разом з тим, що президент Зеленський все ж таки наголосив на те, що ця декларація залишається відкритою для підписання, що це є документ і формат, до якого сама Російська Федерація може долучитися в разі готовності до конструктивної роботи. Зараз з боку Російської Федерації я не бачу жодних кроків чи жодних намірів до такого конструктивного діалогу. Ну, учитывая ту истерическую реакцию России, Крымская платформа на правильном пути? Да, я впевнена, що саме реакція Російської Федерації є найкращим показником успішності цієї платформи, хто би що не писав і не говорив. Хоча здебільшого, якщо подивитися західні ЗМІ, є дуже позитивні коментарі і такий сплеск повернення насправді в інформаційному полі і на порядку денному світової дипломатії тематики Криму, що саме по собі вже є важливим досягненням платформи. Але така історична реакція Росії якраз і говорить про те, що це є в даному разі загроза для Російської Федерації, тому що не вдалося замовчати це, не вдалося поступово прибрати питання Криму з порядку денного, тому що, чесно кажучи, я думаю, що в Росії добре розуміють, що в принципі легітимність анексії, окупації Криму визнати важко, але тією метою, яка була, це замовчування, поступове зникнення Криму з порядку денного світової політики. Зараз ми бачимо, що відбувається якраз протилежне, тому і санкції проти Кулеби, міністра закордонних справ, проти Міне Джепарової, проти багатьох інших посадовців, які були введені буквально там за день до платформи. І сама історична реакція на платформу – це є найкращий показник того, що це є насправді успішний проект, який загрожує в даному разі, на думку Росії, Кремлю і російській владі. Среди российских нарративов, которые озвучиваются в пропагандистских СМИ РФ, есть то, что вот они говорят, что, дескать, на саммите Крымской платформы было всего лишь 9 президентов, и все. И были там министры и так далее, послы. Вот как вы оцениваете представительство Крымской платформы? Ви знаєте, завжди хочеться більшого, і безумовно, якби ми мали лідерів всіх країн, які були представлені за цим столом на найвищому рівні, це був би просто шалений успіх, і це те, до чого ми прагнули. Разом з тим, ми з вами прекрасно розуміємо, що існують реалії міжнародної політики, і Росією чинився надзвичайний тиск на ті країни, які збиралися брати участь в саміті і які брали участь в саміті. Саме тому, до речі, ми не бачимо серед країн-підписантів декларації станом на зараз країн Центральної Азії. На жаль, ми не бачимо представників мусульманської спільноти, мусульманських країн світу, Близького Сходу, зокрема, Африки, Латинської Америки, тобто є над чим працювати. Але процес ще не закінчений, декларація залишається відкритою до підписання. Я думаю, що ми матимемо зрушення на цьому напрямку також. Тому, з одного боку, ми розуміємо, що є оця історія пов'язана з відносинами кожної з країн, представлених за столом, в тому числі з Російською Федерацією, і це важливий фактор. Є також внутрішньополітичні чинники і фактори. Якщо говорити про ту саму Німеччину, багато обговорювали Меркель, чому вона не залишилась, приїхала, поїхала напередодні. Ми розуміємо, що в Німеччині вибори, що партія, яку представляє Меркель, потроху втрачає рейтинги, і зараз робити якісь такі різкі рухи, в тому числі у відносинах з Російською Федерацією, це також могло б якоюсь мірою, можливо, зашкодити рейтингам її партії всередині країни і так далі, і так далі. Тобто в кожному окремому випадку, очевидно, є якісь причини. Разом з тим, я з того почала, неважливо, країна була представлена президентом, прем'єром чи послом, важливо, що кожна з цих країн, від Японії і Австралії до Хорватії, Британії, Туреччини і всіх інших, які були представлені, вони заявили готовність. Більше того, вони стали підписантами цієї декларації, і таким чином вони ще раз, по-перше, підтвердили політику невизнання і в майбутньому також спроби анексії Криму. По-друге, готовність долучатися до сильніших політичних, безпекових і інших обмежувальних заходів, якщо таке буде потрібно, проти Російської Федерації. І по-третє, висловили підтримку Україні, яка діє абсолютно в межах міжнародного права, на відміну від країни-агресора і країни-окупанта Російської Федерації. И, пани Евгения, естественно, основным вопросом остается вопрос, а что дальше?
Прошел инаугурационный саммит Крымской платформы, появился офис Крымской платформы. А что действительно будет дальше? Какую работу, какую конкретную работу Крымской платформы, результат этой работы мы сможем увидеть и в какой перспективе, на ваш взгляд? Безумовно, кінцевою метою Кримської платформи, як і багатьох інших зусиль наших спільних, є повна деокупація Криму, повернення його до складу України, демократичної і суверенної. Але поки, як на мене, про це ще, на жаль, говорити зарано. Це така довгострокова мета, якою ми, я впевнена, що ми досягнемо, але, на жаль, не зараз, не в найближчий час. Якщо говорити про практичні, такі тактичні речі, чим буде займатися платформа на найближчі місяці або роки, це 3 основних напрямки, на яких платформа працює. Один – це політичний, це урядовий, скажімо так, напрямок, трек, і це той трек, в рамках якого, власне, відбувся і установчий саміт платформи, тобто це зустрічі на найвищому рівні глав урядів, глав держав, міністрів, це постійні політичні консультації, це координація дій по деокупації Криму. І для нас є важливим тут, зокрема, і той момент, який також був закладений в декларацію, про створення таких лієзон-офісерів умовних, тобто контактних осіб чи департаментів, чи відділень в різних випадках, може бути по-різному, у відповідних урядах, міністерствах закордонних справ для швидкої реакції в разі виникнення якоїсь ситуації навколо Криму. Це стосується і безпеки, це стосується і погіршення ситуації з правами людини, це стосується всіх інших аспектів, про які ми говорили. Другий трек – це міжпарламентський трек, тобто це робота депутатів, це співпраця в рамках парламентських асамблей, міжнародних організацій, в рамках відповідних груп дружби, в парламентах деяких вже було створено, власне, групи відповідні для роботи в форматі Кримської платформи, і це напрацювання необхідних змін до законодавства або законодавчих ініціатив, і це спільні ініціативи в рамках багатосторонніх форматів і механізмів від ООН, ПАРЕ, ОБСЄ і всіх інших. І третій момент теж важливий – це експертна мережа Кримської платформи, до якої я теж мала можливість і честь долучитися. Це фактично окремий, під парасолькою загальної Кримської платформи, окремий трек. Це українські експерти, які працюють в 7 основних підгрупах, напрямках від безпеки і екологічної, економічної безпеки, і закінчуючи правами людини, корінних народів, культурною спадщиною, охороною навколишнього середовища, тобто всі ті аспекти, які задіяні в контексті окупації, тимчасової окупації Криму Російською Федерацією. І, безумовно, залучені іноземних експертів, які мають з одного боку долучатися до роботи цієї експертної мережі, з іншого боку слугувати в хорошому сенсі такими ретрансляторами правильних меседжів у України, які вони представляють. Тому все це в такому комплексі має дати напрацювання на подальші декілька років, які дозволять наблизити, іншаллах, момент деокупації Криму. Іншаллах, дуже сподіваємося. Дуже дякуємо вам, пані Євгенія Чухсаговна, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Євгенія Габер була з нами на прямому зв'язку, дипломат, експерт, міжнародник. Sevgili dostlar, men size bu programımızın növbetdeki bölümünü Kırım Tatar tilinde devam etmeye isteyim. Zira yayınımızga şimdi növbetdeki musafirimiz bağlanacak. Katinde işte halkara sualler boyunca ekspert Евгения Hanım'ın kaydetkenine göre Kırım platforması çerçevesinde Kırım Tatarlarının haklarının gayrıdan tıklanılığı ve tıklanılığı meseleleri müzakere edilecek. Ve bu hafta o'tkazilgan diskusyon paneller çerçevesinde Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağa Çubarov çıkışta bulungan edi Kırım platformasında. Keliniz onun aytkanlarını dinleyik, buyurunuz. До законодавчого вдосконалення нинішнього автономного статусу Криму, який був визначений ще в 1991 році в умовах колишнього СССР, колишнього СРСР, за лекалами, виготовленими Кремлем. Закладена тоді Москвою міна уповільненої дії у вигляді фактичної автономії російської етнічної більшості здетонувала у 2014 році. Отже, виправленням помилок попередніх років
з'явиться імплементація закону України про корінні народи України та удосконалення нормативно-правової бази України з метою закріплення статусу Автономної Республіки Крим як національно-територіальної автономії у складі незалежної української держави. Саме така автономія означатиме відновлення історичної справедливості до кримськотатарського народу через реалізацію ним свого права на самовизначення у формі національно-територіальної автономії. Бу ве Кырым платформасы мәселесі etrafında пейда алған суаллеріні біз шымды милимежес рейсіміз Рифат аға Чубаровға бермеге азырмыз. Біз лешімді жанлы бағда. Ассаламу алейкум, Рифат аға, мерабаңыз. Hayırlı akşamlar. Рифат аға, бойле умуми суалден башламаға истередім субъетімізні. İşte бекірегеніміз Кырым платформасының инаугурацион саммиті өткерілді. Не ayet? Memnun kaldınız mı? Başlangıç yaxşı ötkerildi. Şimdi devam etmesi var. İnşallah ikinci, üçüncü basamaklarını da beceririk. Çünkü başlangıç yaxşı ötkerildiği söylediğim buna getirmeyi isteyeyim ki 46 resmi delegasyonlar ya da 46 tane devletler ve uluslararası teşkilatlardan delegasyonlar gelip Ukrayna'nın payitahtında Kiev'de işte Ukrayna'ya toprak bütünlüğüne destek gösterdiler ve Kırım mutlak gene de geri Ukrayna'nın kontrolüne geçeceğine emin olanlarını ve yardımcı olacaklarını bildirdiler ve aynı zamanda her bir konuşmalarda Kırım Tatar milletinin bugündeki durumu ve geleceğine bağlı çok fikirler açıklandı ve elbette işte bu sebeplerden ben memnunum. Mustafa аға өзінің чықышында бойле Кырым татар ата сөзінің кетірді деп айтмаға мүмкін. Дегеніне көре, чақаларының салтанаты асланлар uyuған же, юқлаған же девам ете деп айтты. Сіздің фікіріңіз же, мына сіз анда чеші түрлі делегация етлерінен лаф еттіңіз, музакерелер жүрсеттіңіз. Бұл дүния, анда келген делегационлар азыр ма Русияге қаршы да серт әрекетлер yapmaға? Сіз бұл азырлықны ис еттіңіз mi? Yani dünya bu aslanlar uyanmağa hazır mı sizce? Birinciden daha bir kere de söylemeyi isteyeyim ki gerçekten de Mustafa ağamızın çıkışı orada dersin ki böyle bir bomba gibi çok söylemeyi istemiyorum. Çünkü bomba patladığı vakit adamlar yaralanırlar ama burada adamlar çok böyle adamların oradaki iştirakçilerin ve cumhurbaşkanların, başbakanların hoşuna gitti. Çok beğendiler Mustafa ağamın çıkışını ve bizler şimdi Kırım'dan ve diğer yerlerden bütün soydaşlarımızın bu fikirlerini şimdi öğreniyoruz da adamlar, insanlarımız kendileri bildirirler ve her bir yerde Kırım'da ne kadar işgal edilgen Kırım'da ne kadar bile haklı olsa da ama insanlarımız kendi bu duygularını saklamağa istemiyorlar ve çok bildirirler. Mustafa ağamızın çıkışı o tek böyle nasıl size de söyleyeyim anlatma şeklinde değil de manası şeklinde o kadar teren oldu da ve soradığımız benden şimdi dünya hazır mı ya da dünyanın liderleri bu arslanların yerlerini almaya hazır deyip bu manaya getiresimiz hazır olmasalar da ama Mustafa ağam söylediğini çok yaxşı anladılar ve kabul ettiler. Ama kabul etmesinden ve hazır olmasına biraz adımlar vardır. Mına eğer ki temsilcilikler hakkında laf edecek olsak, mına 46 devlet ayttık. Olar içerisinde hakikaten Ukrayna'nın yakın ittifakdaşları, Ukrayna'ga aslında hepsi destek etkenler teşrif buyurdular. Ama eğer bizim kardeş ülkelerini alacak olsak, Türkiye memleketlerini alacak olsak, Türkiye devletlerden sadece Türkiye Cumhuriyeti iştirak etti ve Ukrayna'ga sonsuz daimi destekini bildirdi. Ya Orta Asya, Merkezi Asya, Türkiye
devletler Rifat ağa sizin fikriniz musulman ülkelerini alacak olsak onların temsilcilikleri Kırım platformasına ne için kelip çıkmadı? Bu kadar mı Moskvadan çekineler? Şimdi biz bu konunu, ya bu mevzunu evvelde de bazı diğer olaylardan bağlı konuşmuştuk ve ben bir kere de hatırlatmak isteyeyim. Bazı devletler için destek yapmaya ya da destek göstermeye böyle çareleri böyle olmasa da, fırsatları olmasa ama aynı zamanda ayak çalmaması kahramanlık gibi korunuyor. Bilmeyeyim anlatmaya oldu mu? Anlatmaya olmadım. Söylemeye istedim ki elbette bir taraftan isterdik daha çok fazla Türk devletleri böyle merasimlerge koşulsunlar ve birbirlerine destekçi olsunlar ve aynı zamanda Kırım Tatar milletine de destekçi olsunlar. Ama biliyoruz ki ne kadar çok Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan olsun soruları var. Ve bu soruların sebepçisi de Rusya ve bazı korkuları da var. Onu da söylemeye mümkün. Beni affetsinler, bağışlasınlar eğer birisinin canı ağırmış gibi olsa. O sebepten işte buraya katılmadılar. Ama biz onlara rica ederdik ki uluslararası teşkilatlarda bu rey verilgende ya da ses verilgende Rusya'nı destek etmesinler. Bize o da yeterli olur. Yani çok faydaları olmasa da zararları da olmasın. Bu bile bizge yardım. Birinci adım bu devletler arasında birbirine zararlıktan çekilmesi ve bunu becerseler ona da sağ olunuz deriz. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Kırım platformasının birinci kısmı yekünlengeninin Kırım deklarasyasını takdim etti. Bu vesikani mence endi herkes okugandır ve Rusya'nı da herhalde Kırım platformasına davet etti ve böyle sanki Rusya'nın en son imza koyacağına umutlarını besledi. Eğer ki bugün Rusya'nın reaksiyasına bakılacak olsak, böyle açıklı, histerik şekilde alıp bargan reaksiyasına bakılacak olsak, demek ki Kırım platforması muvaffakiyetli geçti. Ben birinciden söyledim ki arkadaşlarımıza da bu haber şeklinde eğer birisi daha okumamış olsa da ama haber etseler bu Kırım platformasında imzalanan bu beyanat gibi işte diyeceğim deklarasyonu Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde, saytında yerleşmiş ve istediği insanlar bu sayttan, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı saytından öğrenebilirler, okuyabilirler. Bu birincisi. İkincisi gerçekten de bu deklarasyonu imzalamaya da diğer devletler de davet edildi. Koşulmayan devletler çeşitli türlü sebeplerden ve bu deklarasyon imzaga şimdi açık. İstediği devletler bunu koşulurlar. Mesela için bugün Yeni Zelanda, eğer yanlışmasam Yeni Zelanda'nın büyükelçisi kendi devletinin notasının beraber bu deklarasyonu Yeni Zelanda, Nova Zelanda imzaladığını haber ettiler. İşte daha bir devlet koşuldu. Ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy dedi ki sonki haftalarda bu Kırım platforması hazırlık ya da arifesinde işte hazırlık gittiği vakit Rusya'da o kadar çok rahatsızlıklarını gösterdiler, o kadar çok yalanlar dağıttılar bu platformanın etrafında. Söylemeye demek ki onlar da bu platforma için çok düşünürler ve onlar da için bu platforma imzalamaya hazırdır diye böyle söyledi, seslendirdi ve sonra biraz pauza alıp dedi ki ama düşünüyorum dedi onların imzaları sonki imza olacaktır ve onların imzaları Ukrayna'ya bağlı Yalta'da imzalanır diye böyle bir şakaya çevirdi. İnşallah öyle de olur. Şunu da soralım.
сурамақ isteyim ki Kırım platformasını biz ATR telekanalında canlı yayında kun devamında göstergen edik ve işte yekünlengeninden sonra işte birçok semiydeşlerimiz bizim muharririyetlerimizge bizge şahsen işte yazmağa başladılar ya ötkerildi endi ne olacak ne bekleyimiz men eminim sizge de birçok bizim semiydeşlerimiz yazgandır belki bizden daha çok sizge müracaat etkendirler. Bunu aytıp geçiniz lütfen bunu Kırım'a şimdi bizim vatandaşlarımız seyreti. İşte ötkerildi Kırım platforması ya nasıl olacak növbetteki hareketler Kırım platforması Kırım'ın işgalden kurtulmasına sizin fikrinizce nasıl yardım edecek? Bu rolü nasıl olabilir? İşte söylediğimiz gibi kendi menimce bu birinci başlangıç adımdan sonra endi gerçek çalışmalar başlanışı gerek. Bizim kendimizin böyle düşüncelerimiz bu çalışmaların etrafında var. Biz onları böyle gizlemeyik ve şimdi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın diğer bu platformanın sık bağlı Ukrayna devlet organlarının biz bu düşüncelerimizi yerine getirmek için işbirlik yapacak. Misal için bu siz bugün bazı seslenirgen suallerge ya da çok daha şimdi konuşmagan suallerge cevaplarını bulunmak için ve bu cevaplarını böyle praktik adımlarga geçirmek için gerçekten de dünyada olan çok bilimli böyle tecrübeli ekspertlerin çalışmaları gerek ve burada çok böyle senelerge uzatması gereği yok. İşte bakınız böyle biraz karan anlayacak şekilde belki biraz söyleme getireceğim da dedi ki Mustafa ağamız işte aslanlar uyanışı gerek. İşte aslanları uyandırması ne demek? Rusya'yı bu uluslararası hukukun sınırlarına geri kayıtmak için ne yapmak gerek? Böyle umumi hepimiz biliyoruz. Yaptırımları çoklaştırmaya gerek, baskınlar yapmaya gerek. Ama praktik olarak ne yerde, nasıl, ne kadar, ne vakit, kimler? Bana işte bu adımları böyle müzakere edip de devletlere ve uluslararası teşkilatlara teklif edilmesine bana Kırım platformasının meydanında bu çalışmaları alıp varması gerek ve biz bu çalışmalara kendi tarafımızdan şimdi hazırlıklar başladık. Biz arkadaşlarımızla Türkiye'de, tek arkadaşlarımızla değil, bu devlet insanlarının da Türkiye Cumhuriyeti'nde, Polonya'da, Çekya'da, Litvanya, Letonya'lardaki bu yönelişlerde çalışkan kişilerin şimdi cedvellerini tez böyle bir kurup bu platformanın yanında bizlerle birlikte çalışkanlarını isterik. Çalışkanların dediğim vakit gelip burada böyle bir paraya çalışması değil. Çeşitli mekanizmler var. Şimdi diğer ülkelerin parlamentolarında Kırım platformasının temsilcilik gibi işte böyle gruplar kurulacak. Uluslararası teşkilatlarda olsun AGİT, OBSE ya da Avrupa Birliği, Sovyet Avrupa. Oralarda da bu destek eden gruplar şimdi kurulmaya başlandı. İşte beraberlikte bu Kırım'ı Rus işgalcilerden azat etmesine faydalı olacak bu teklifleri müzakere edip praktik adımlarga geçirmeye işlerini inşallah yakın zamanda başlarız. Siz Kırım Tatar halkımızın lideri Mustafa Cemilev'nin çıkışını çok böyle bomba gibi güçlü olarak aytıp geçtiniz ama sizin de çıkışınız bu diskusyon panellerde çok güçlü ve çok mühim edi dep düşünüyorum. Biz semiydeşlerimizle beraber canlı yayınlarda sizin de çıkışlarınızı dinledik. Hakikaten de Kırım Tatar halkının aklarının gayradan tıklenülüğü meselesi Kırım platforması çerçevesinde aytılması, seslendirilmesi, müzakere etilmesi ayrı böyle farklı bir panelde bu bizim fikrimiz
bence çok büyük bir muvaffakiyettir. Mustafa'ga da bu hafta aytıp geçken edi. İşte Rifat ağa nasıl düşünüyorsunuz? Kırım platforması çerçevesinde aklarımızın gayrıdan tıklanılığı meselesinde bir ilerlevler olabilecek mi? Şimdi gerçekten de bu zivreden sonra bu paneliler başlandı ve paneliler işte bu böyle bir diskusyon da değil de araştırma şeklinde endi bize göre çok aktüel olan suallerin etrafında biz konuşmaya başladık. Diğer panellerde başka meselelerin etrafında konuştular. Misal için Karadeniz'i Rus Federasyonu böyle kendisinin bir dersin ki içeri özenine böyle çevirgen gibi yapan davrandıklarına ya da güvenlik meselesi. Elbette bu konuşmalar, diskusyonlar işte ben bunu istedim ve bunu söylemeye de bana bir iki dakika evvelsi tırıştım. Bu diskusyonlar olabilir ve diskusyallarsız hiç meselelerin sonuna çıkmak ama diskusyalar çok devamlı uzuna gitmesin deyip onu şimdi ben biraz rahatsız olam da çünkü bazı meselelerde öyle tartışmak için sebepler yok. Çünkü misal için Kırım Tatar milletinin muhtariyetine geldiğimiz vakit bu bizim hakkımız ve bu hakkımız bütün uluslararası hukuka bağlı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın misal için tüzüğünde ya da bilmeyim bütün bu tamırlı halkların haklarının bağlı çeşitli türlü hukuklarda bu hepsi gösterilmiş, giderilmiş ve kabul edilmiş. Ve onun için Ukrayna'da bu Kırım Tatarlarının hakkı için yeni diskusya gereği yok. Ama ne gereği var? İşte bu incelikler. Evet sizin hakkınız ama bu hakkımızı nasıl yerine getirip nasıl kabul edebiliriz ki bir zamanda hem Kırım Tatar milletin bütün hakları tiklensin de ve hiçbir rahatsızlar olmasın. Aynı o zaman o yerdeki yaşayan diğer milletlerin temsilcilerinin de hakları kabul edilsin ve Ukrayna devletinin Kırım Yarımada'da pozisyonları hiçbir vakit zayıfleşmesin. İşte bütün bu şartları bir yerine getirsek bu meselenin çözmesi insanların isteği olduğu vakit ya da siyasetçilerin bunu yapacaklarını isteseler burada bu leyhalar hazır endi. 2 seneden belli. Biz bu bütün ben şimdi söylediğim ayrı meselelerini seslendirdiğim meseleleri biz bu hazırlanan leyhalarda çözmeye çeşit mekanizmler orada uydurduk. O sebepten işte diyeyim de burada siyasi istek gerek. Nasıl bu tamırlı halklar kanunu kabul edildi? 325 sesinden. Neden? Çünkü en yukarıdan Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından karşılık olmadı, destek edildi ve fraksiyaların tek bir fraksiyonun başlıkları işte bu opozisyonu razı olmadılar, diğerleri razı oldular ve anladılar ki tamırlı milletler halkı için kanun kabul edilmesinden Ukrayna'ya devlet olarak hiçbir türlü riskleri yok ve diğer insanlara da yok. Şimdi bu muhtariyete girdiğimiz vakit işte aynı gene de bu toplumun içinde hem Cumhurbaşkanı hem siyasetçiler hem milletvekiller bu toplumu kendine de öyle hazırlamaya gerek. Bana hepsinden kıyın ya zor bu insanların kafalarını biraz doğru fikirleri toplamasına yardımcı olması. Bu hepsinden çok zor. Buna son olarak da şunu soracak edim. Malum olğanı gibi geçenleri bilesiz Ukrayna prezidenti Zmeyny adasında, Yılan adasında deyip tercüme edeceğim. Böyle jurnalistlerge
интервью берген еді, ve анда да bizim demek meselemiz көтерілді ve Zelenskiy'nin айтқанына көре bu mesele çerçevesinde çalışmalar, bu mesele etrafında çalışmalar Kırım platforması çerçevesinde yapılıyor. Yani anlағаныма көре sizin aytıp geçkeniz bu incelikler müzakere edilecek mi? Şimdi bakınız, bu da çok bunu kendiniz de göresiniz ve bizim soydaşlarımız da bunu çok dikkatlerine almıştılar. Bu Tamırlı halklarının bağlı kanun daha kabul edilmedi. Tek Ukrayna parlamentosuna gönderildiğinden hemen Rusya'da çok büyük böyle bir Ukrayna'ya bir şahsi Zelenski'ye karşı çok böyle adımlar yapıldı, hareketler alıp varıldı ve Rusya Federasyonu'nun parlamentosu Gосударственная Дума tarafından mahsus böyle bir beyanat kabul edildi ve Avrupa Birliği'ne gönderildi. Putin o federasyonu, Rusya Federasyonu'nun başlığı olarak kaç kere kendisi bu iftiralar böyle bu kanun etrafında yalanlıklar böyle dağıttı. Diyeceğim Ukrayna'ya çok baskınlar oldu. Bu tek bu kanunu kabul edilmesi. Şimdi Ukrayna anayasasına ya Ukrayna konstitüsyasına Kırım statüsünü için gerekli ya biz beklediğimiz gelişmeleri giderilmesine açık çalışmalar başladığından bu baskınlar daha çok ziyade olacak ve elbette bu Cumhurbaşkanı ve diğer bu devletin başındaki olan kişilerge biraz cesaretlik gerek. Buna da hazır olmaya gerek. Çünkü bu çok kolay değil. Burada Moskova tek böyle karşılık değil, karşılıkla beraber Ukrayna'nın içinde çeşit türlü farklı fikirleri birleştirip dersin ki Ukrayna'ya Kırım Tatarlar tarafından büyük bir korkunç olabilir deyip işte böyle başlaydı. O sebepten işte bu Cumhurbaşkanı anayasanın bağlı sualine cevap verdiği vakit benimce biraz unutkan gibi kendisini gösterdi. Dedi ki başta dedi ki evet bilem dedi böyle leyhalar var dedi. Son dedi ama dedi böyle bir fikirge getirilgen leyha bizde daha yoktur dedi. Var hepsi. Biz onu gönderdik edik seneler evvelse ve elbette Zelenski sayılangan son. Ama sonunda söylediğini ben de kabul ettim. Dedi ki öyle düşüneyim dedi işte bütün bu olan leyhalar bir formaya getirilsin de ve Kırım Tatar Tamırlı halkının temsilcilerinden gelişsinler de ve işte hazır olsun böyle leyha ve bu Kırım platformasının etrafında olsun diye böyle kendi fikrini bildirdi. Elbette biz bu fikri yerine getirmek için yakın zamanlarda bu çalışmalarını başlayacak. Çünkü başlamak için de yine de anlatmak isteyeyim. Bizde hiçbir türlü zorluklar yoktur. Çünkü bu leyha bizde hazır. Ne? Arda gör olsun. Çok sağ olunuz Rifat ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga. Çok sağ olunuz. İnsanlarımız çok sağ olsunlar. Kırımdakileri çok dikkat olsunlar da ve çünkü bütün yapkanlarımızı gerçekten de ne kadar tez olsa da bu Kırım'ı Rus işgalcilerden azat edilmesi ve yine de beraberlikte bütün milletimizi ana vatanımızda, toprağımızda toplaması ve bu sebepten böyle birlik oldukları vakit bazı Ruslarga sonki bugün ben bir yayına baktım da siz bilirsiniz ben insanların soyadlarını seslendirmeye çok böyle istemeyeyim bazı böyle yerlerde çünkü insanlar öyle de çok bilirler ama belki sizin hatta televizyonunuz da görmüştür. Ruslara çok yakın olan bir televizyon kanalı Türkçe yayınları yapan oradaki Kırım'daki olan Selendili isimini unuttum şimdi. Lemara Selendili diyen bir kişinin interview yaptı da bu Kırım platformasını o kadar çok böyle karşılık göstergen sonunda dedi ki Kırım'da hiçbir türlü korkunçlar yoktur, hiçbir türlü cinayetler yoktur. Milletimiz dedi ki Selendili burada bahtlı yaşay ve bahtlı yaşayacak. İşte böyle borçsuzluklar hiç olmasın o tarafta.
Çok sağ olunuz Rifat ağa, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Rifat Çubarov, Milli Meclis Reisi ve Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin prezidenti. Bizle canlı bağdaydı. Sağlar arkadaşlar, men seni yazık ki bu bölükni yekünlemek mecburiyetindeyim. Fakat siz ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız. Birkaç dakikadan sonra Zaman informasyon programması Ukrayna Kırım Tatar tilinde bağışlanız yayınımızda devam edecektir. Я с вами не прощаюсь, мы переходим сейчас к новостям, к информационной программе «Заман» на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. С вами была я, Гульсум Халилова. Оставайтесь первым крымско-татарским. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. İşgalciler Marinka şehri civarında 38 yaşındaki küçük serjant Aleksandr Aksionov'nu öldürdü. Bu haqda Borispol şehrinin yerli idaricisi bildirdi. Vefat etken asker 2018 senesi Şarkı Cebege ketip 28. brigada erkanında Donetsk vilayetindeki Marinka şehrini korçalaydı. Bunun beraber Birleşken Kuvvetler operasyasının ştabında kayıt etkenlerine göre da 2 Ukrayn arbiyi yaralandı. Askerler birden hastahanege tahliye etildi. Onlardan birinin alı ağır, diğerinin ise turgun. İşgalciler pilotsuz uçucu aletleri, atıcı silah ve granata atıcı tertibatlarını kullandı. Надії ворога надана адекватна відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Анда tek hujur kulübü ve çadırlar var edi. Ama bu devlet sınırı olganını işaretleyen hiçbir şey yok edi. Bunu Armyansk işgalci mahkemesinde Mustafa Cemilov'nun davası boyunca sorgu geçirilgeni vakit İmaye tarafının şahitleri bildirdi. Dinara Seyitgaziyeva ve Emine Avamilova aytkanına göre 2014 senesi Mayıs'nın 3'ünde Kırım ve Kherson vilayetinin sınırına Mustafa Cemilov'nu karşılamak için kettiler. Anda kamuflaj ve berkut formasını giygen silahlı insanlar kadınlarını toktatmağa tırışaydı. Olar milli liderinin sınırga hiç benzemegen yerde koruştu. Tek çadırlar ve vagonçıklarını gördüler. Şartlarının degenine göre silahlı insanlar Mustafa Cemilov'nun yanına kelmeyip ne anda bulunmanın kaidelerini anlatmadı ne de hiçbir vesikalarını teşkermedi. Bunun beraber şartlar Mustafa Cemilov onu Kırımga yibermeyeceklerini öğrenip kavga çıkmasın deyip sınırdan geçmege vazgeçkenini kaydetti. Было принято решение, что Мустафа Джемилев будет возвращаться обратно, а люди начнут проходить обратно в сторону города Армянск. Когда люди проходили в сторону города Армянск, они проходили по своеобразному коридору, организованному военнослужащими, вооруженными и непонятными людьми с арматурой и палками, которые выглядели угрожающе, многие из них были нетрезвые.
Кечкенсене апрель айында işgalciler Mustafa Cemilevni silah saqlanıvı kaidelеріні bozma, arbi yedeklерінің kanunsuz satın alınıvı ve saklanması sözde Rusiya devlet sınırını kanunsuz geçmesinde kabatladı. Söz Kırım Tatarlar milli liderinin 2014 senesi Mayıs'nın 3'ünde Kherson vilayetinden Kırımga kirmege ıntılıvı akında keti. O vakit binlerce Kırım Tatarı Cemilevni karşılamak için kelgen edi, ama işgalciler onu Kırımga yibermedi. Фото-видеосъемка запрещена. Выключите, пожалуйста. İşgalcilerinin ibadet kanunlarına uymağını sebebinden 15.000 ruble para cezası. Karasu Bazarı'nın işgalci mahkemesi Arhimandrit Damyan'ın kanunsuz misyonerlik faaliyetinde kabatlı olarak tanıdı. Damyan, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Kırım eparxiyasına ait olgan Aziz Dimitri Salunski erkek keşişhanesinin baş papazıdır. 2 hafta evvelsi ekstremizmge karşı çıkma merkezinden kuvvetçiler Karasu Bazar rayonundaki Argın köyünde Damyan tarafından ötkerilgen sabah ibadetini toktattı. Bu ibadet Rus kanunlarına uygun değil de protokol yazdılar. Yukarı Şurada insan hakları temsilcisi Lyudmila Denisovanın aytkanına göre Damyan davasına dair mahkeme oturışı ve çıkarılgan hüküm halkara akının bozgunluğudur. Священника звинуватили у звершенні молитви у себе вдома, бо територія, на якій розташований будинок, приватна. В одній половині мешкає Даміан, а в іншій розташований монастир. Вироки і переслідування за релігійними переконаннями представників Православної церкви України є порушенням статті 9 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії. Bunyan beraber Denisova emin, işgalciler Kırım Yarımadası'ndaki Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin merkezlerini mahsus yok eti ve iman etken insanlarını takip eti. Внаслідок репресій Російської Федерації з 49 релігійних організацій Православної церкви України залишилось 5. Зменшилася і кількість священнослужителів з 22 до 4. Десятки храмів, молитовних будинків і місць богослужіння захоплені та перебувають під контролем окупаційної адміністрації Російської Федерації. Закликаю міжнародну спільноту рішуче відреагувати на злочинні дії країни-окупанта, які мають на меті знищення Православної церкви України та переслідування її вірян. İşgalci devletinin Kureş ve Ukrayna vatandaşlarının akları ve azatlığının emayesi için. İstiklal günü Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy işgal etilgen Kırım'dan veteran akkorçalayıcı, faal ve siyasi mabuslarını mükafatlandırdı. Bunu Kırım'daki prezidentinin daimi temsilciliginde bildirdiler. 3. derecede yararlıklar için orden Rus-Ukrayn cenkinin veteranı Nariman Bilalov, faal ve akkorçalayıcı Abdurashid Jeparov ve işgalciler tarafından mahkum etilgen akıyarlı Ukrayn arbiyi Vladimir Dudka'ya verildi. Bunyan beraber akkorçalayıcılar Alyona Lunyova ve Mumine Saliyeva Olga Kinazı 3. derece орденінен mükafatlandırıldı. Щиро вітаємо наших громадян з Криму і дякуємо за їхній внесок у підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав та свобод, відстоювання цінності прав людини. Держава відзначає працю та внесок кримчан у боротьбу з російською агресією, деокупацію та реінтеграцію Криму, а також захист прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Ne istek var, ne de niyet. Avstriya Dışişleri Naziri Rusiya Dışişleri Naziri'nin işgal etilgen Kırım'ını ziyaret etmek teklifini reddetti. Sergey Lavrov Viyana şehrinde bulunup Alexander Schallenberg'ke işgal etilgen Kırım'da vaziyet yaxşı olganını aytıp, hatta 18. asır hakkında hatırladı. Lavrovның айтқанына көре, о вақыт Русия императричесі 2 Екатерина Австрия Мажаристан императорымен бeraber işgal etilgen Yarımada'ны ziyaret etken edi. Bunun beraber Lavrov öz meslektaşına Avstriyalılar Kırım yüzümünün çubuklarını alıp çıkanını anlattı. Sonra o Avstriya nazirini işgal etilgen Kırım'a davet etti. Schellenberg Rusiya nazirini dikkatle dinlep, Garbi devletlerinin bu haqda nazari noktasından vazgeçmeyeceklerini daha bir kere kaydetti.
Не хочу тебе засмучувати, Сергію, але я наразі не маю ні бажання, ні наміру спрямувати делегацію до Криму. Наша позиція, австрійська позиція у зв'язку з незаконною анексією Криму та щодо територіальної цілісності України не нова і вона дуже тверда. Про це добре знає російська сторона. Це не віртуальна політика, а частина серйозних розбіжностей, що існують між Заходом та Сходом. Невежливым гостем, но было важное сейчас сделано заявление Александром. Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму. Но я все равно его приглашаю и в Москву, и в другие наши города, в Крым в том числе. До Москви я принагідно охоче приїду. Bundan da gayrı Lavrov Avropa Birliğinin Moskvaның işbirlik yapmağa istemegенine de şikayet etti. Onun aytkanına göre bu Kırım sakinlerinin iradesini tanımağa istemegенlerinin göstergecidir. Lavrov silahlı insanlarının baskısının ötkerilgen sözde referendumunu serbest saylav, şeref inqilabını ise devlet devrimi dep adlandırdı. Нынешняя украинская власть, конечно же, полностью подчинена таким ультранационалистическим, неонацистским идеям, которые воплощаются в том числе в законах, принимаемых на Украине. Закон об образовании, законы о языках, закон о коренных народах, новые законы, которые сейчас обсуждаются и под рубрикой «Государственная политика переходного периода». G7 devletleri Afganistan meselesi boyunca acele toplaşov ötkerdi. Sammitning esas mevzusu Kabul şehrindeki havalimanına kirmege izin meselesi oldu. Online ko'rishuvning ishtirokchilari Talibanni terk etmege istegen insonlarga Kabuldan uchib ketmege ruxsat bermege chaqirdi. Ми закликаємо нову владу Афганістану відкрити вільний доступ усім іноземним і афганським громадянам, які хочуть потрапити до аеропорту. Ця ситуація справді трагедія для афганського народу і серйозна перешкода для міжнародної спільноти. Şu sırada Almanya kansleri aytkanına göre G7 devletleri tahliye muddetinin uzatılması hakkında anlaşıp olamagаны sebebinden tahliyenin sonki gününü 31 avgust olarak belgilediler. Коли ця місія з евакуації завершиться, а на конференції сьогодні не встановлювали нових дат, тоді, звичайно, буде етап, до якого ми інтенсивно готуємося. Нам потрібна буде можливість навіть після закінчення цього терміну евакуювати місцевих співробітників і людей, яким треба захист. Buyuk Britaniya baş naziri qayd etdi. Buyuk Yedi devletlerinin taliplerge tesiri bar. Ular Afganistanni maliy yardımdan mahrum bıraqa bileler. Ми кажемо, що Афганістан не може знову перетворитися на розсадник терору. Афганістан не може стати наркодержавою. Дівчата повинні здобувати освіту до 18 років. Washington Taliban arbiylerini tahliye muddetinin uzatılması için muzakerelerge başlamasını talap etti. Ama ular bunu reddetip tahliyenin sonki günü avgustның 31 olsun dep ısrar ettiler. Aynı vaqtda Taliban insanlarga korkacak bir şey yok dep Afgan vatandaşını havalimanından çıkmağa çağıra. Продовження вимагають тільки США. Ми хочемо, щоб вони евакуювали всіх іноземних громадян до 31 серпня. І ми не підтримуємо дозвіл на виїзд афганців. Malum olgаны gibi avgustның 15'inde Taliban Afganistan paytaxtını zapt etti. Bu kadimi Roma fast food'u. Böyle dükkanlarda yolcularga sıcak aş ve içimliklerini sata edilir. Yakınlarda sözde Termopoli İtalya'daki Pompei adlı kadimi şehirinin dikkatga layık olgan yanı yer oldu. Bu Termopoli'nin adı Asselina. Onun donatması aman-aman bütünley saklanılıp kaldı. Böyle barlarga kelgen musafirlerinin çoğusu alçak ve orta sınıflarının temsilcileri edilir. Umumen alganda Pompei şehrinde 80'ge yakın termopoli tapıldı. Ama bu termopoli özgündür. Çünkü mında bezekler ve resimler saklanılıp kaldı. Resimlerde bu müessesede pişirilgen aş
tasvirlendi. Ми бачимо горщики, ямфори там, де вони стояли в той час. Тобто можна уявити, як вони, а також зображення були частиною повсякденного життя, а не окремими творами мистецтва. Мындан мусафирлерni бакча evi ve Orion evine alып баралар. Сонки 2 ай дәвамында мында тамир эшләре алып барыла. 2000 ел эвелсе инкыраз булганларны гайрадан тиклеген археологларның ишене өз күзләреннән күрмәк мөмкин. Ми хочемо показувати не тільки остаточний результат розкопок, знайдені горщики й пам'ятки. Ми хочемо показати процес розкопок, реставрації, яке все на вигляд за лаштунками. Помпей шehri milattan evvel 79 senesi viran etildi. Vezuviy yanardagı 33 kilometr yükseklikке ko'tarilgan taş kul ve tumandan kocaman bulutni chiqardi. Yanardağның fışkırması sebebinden peyda olgan issilik energiyasi Hiroshima şehrindeki atom bombasının patlamasından son ayrılıp çıkan issilik energiyasından ziyade edi. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Александр, самый простой, самый важный вопрос, прежде чем переходить ко всему остальному. Кто такие караимы? Что это за народ такой? Это самый простой вопрос, он же, наверное, самый сложный, потому что можно рассказать, не знаю, за пару минут можно рассказать за пару часов, на самом деле. Вот, или на эту тему написаны монографии, научные исследования, тонны там всякой литературы разной степени научности или антинаучности. Вот. Ну, что важно, что караимы понятие, как минимум, имеющее два таких измерения. Во-первых, это у нас, если говорить применительно к Украине, это коренной народ Украины, этногенез, который происходил на территории Крымского полуострова и тех областей Украины, где, и не только Украины, а вообще Восточной Европы, где традиционно караимы проживали. Но это вот наш локальный случай. Для всего мира караимы – это представители религиозной конфессии, то есть те, кто исповедует караимизм, или как еще называют нашу веру, караимский иудаизм. Так получилось, что только вот именно на территории Крымского полуострова и Восточной Европы караимы, в общем-то, стали отдельным народом. Как это произошло? Тут... А откуда они попали на территорию Крыма, на территорию Восточной Европы, вообще в наши края? Историки тоже на этот вопрос не могут ответить однозначно. Очевидно, было несколько волн миграции, потому что последняя из этих волн зафиксированы историками и так далее. Есть несколько версий. Есть версия, что попали с территории Византии. Есть версия, что попали с территории Кавказа. Есть версия, что попали вообще вот из территории Вавилонской империи, чуть ли не при царе Кире, который вот завоевывал окрестные земли и дал караимам. Ну, такая самая, может быть, фантастическая, но в то же время, которая многим караимским, ну, скажем так, деятелям больше всего нравилась, потому что аж к VI веку до нашей эры относится. Вот. Если я не путаю, вы поправьте меня, по-моему, Кир единственный не израильтянин, который в положительном контексте упоминается в Ветхом Завете. Более того, это единственный не израильтянин, который Машехом называется, то есть Мессией, который, потому что он сыграл определенную роль в восстановлении храма, он дал разрешение, да, восстановить, и вот этот царь Кореш или Кир, вот он большим уважением пользуется. Вот. И некоторые версии говорят, что в 1 веке, да, ну, опять-таки, если посмотреть на археологические находки, то прослеживается присутствие, ну, скажем, иудейское присутствие в Крыму 1 и 2 века нашей эры. То есть, вот, например, на кладбище Чуфуткале, которое Иосафатова долина называется, или Балта-Тимес, караимское вот народное название,
самое древнее надгробие относится к VI году первого века, ну если по нашему летоисчислению, то есть человек, очевидно, большую часть своей жизни прожил все-таки до нашей эры, если умер в VI году. Но это совершенно точно караим, или это все-таки мог быть представитель какой-нибудь другой ветви иудейской религии? Или если мы говорим о иудеях в Крыму, то мы там чаще всего или вообще всегда говорим именно о караимах? Вы знаете, наверное, некорректно говорить о том, какой именно конфессии он принадлежал, потому что тогда не было, народ Израиля тогда был не делен, хотя опять-таки конфессиональный подел, вот это конфессиональное деление уже существовало, но как такового ярко выраженного, то есть люди говорили, что они Бней Исраиль, да, что они народ Израиля, они там, мы там такие, мы там. То есть и так стали говорить уже после вот эпохи Анана бен Давида, вот это 8 век, то есть и тогда уже, да, более как-то, и то были межконфессиональные браки, были там учителя, допустим, караима учились у раввинистов, раввинисты у караимов, это считалось нормально, все сидели в одной ешиве, все учили Тору. Вот, а их убеждения уже не так сильно сказывались. А когда разошлись? Постепенно расходились. Опять-таки тут существует несколько у историков мнений. Одно из самых древних, и что самое интересное, это раввинистическая традиция, так говорит, что во II веке до нашей эры появились при царе Геркане, разделение пошло на караимов и перушим, да, фарисеев, там, раввинистов. И кто-то говорит, что при Анане бен Давиде только, да, причем сами караимы, как ни парадоксально, сторонники более поздней версии, не II век, а 7 век. Почему это произошло, тут много всяких догадок, но так или иначе, были люди, которые не были согласны с тем, что к Торе прибавляются какие-то комментарии, но комментарии-то ладно, но когда они становятся обязательными, и когда они ставятся на одну доску с Торой, и эта устная Тора, и она такая же Тора, как письменная Тора, тут были люди, которые не согласны, они были действительно во все века, они были во II веке до нашей эры, но когда они именно караимами назвались, это, опять-таки, от глагола такой ликро, если вы говорите, да, читать. Караим это читающие или провозглашающие, да, и отказывающиеся воспринимать эту самую устную Тору. Тут тоже, понимаете, не сказать, что караимы не признают, как часто говорят, караимы не признают уст. То, что такие тексты иудейской традиции есть, караимы признают. Они не признают, что устная Тора была дана вместе с письменной на горе Синай, что в том виде, в котором она сейчас есть. Для этого достаточно привести такой пример. За годы Вавилонского плена, Вавилонского изгнания, когда иудеи вернулись, то выяснилось, что они даже не праздновали праздники, заповеданные письменной Торой. Что уж говорить о том, как могла устная традиция, если они письменную свиток Торы нашли в руинах храма, прочитали, порвали на себе одежды, потому что они не соблюдали даже азы, эти основы основ. Если не соблюдали основную часть, как могли там то, что устную традицию, которая еще не была записана к тому же, соблюдать. Тут много аргументов, может быть, такое больше. Давайте про то, что общее. Значит, день субботний чтят и караимы, и иудеи. Конечно. Тору чтят и караимы, и иудеи. Праздники какие отмечают. И еще, мне кажется, самый важный вопрос. Отношение к храму. Где храмовая гора? Это та храмовая гора, та же самая, что и у иудеев в Иерусалиме, или это может быть та, которая у самаритян под Наблусом, или может быть это какая-нибудь третья? Где центр притяжения караимов мира? Центр притяжения это Иерусалим, и тот храм, руины которого остались в Иерусалиме, караимы туда, например, все караимские акинасы обращены к югу, да, в нашей ситуации к югу, то есть в сторону Иерусалима, потому что у нас как раз Украина это к северу от земли Израиля. И храм может быть только один в Иерусалиме, но опять-таки самаритяне, например, если вы сравниваете с самаритянами, они не признают более поздние книги пророков. Да? Пророки говорят, что опять в Иерусалиме храм будет восстановлен, то есть это святое место, это место, которое Бог избрал, поэтому караимы, поскольку признают весь Танах, как Ветхий Завет его многие называют, то соответственно, признают и то, что говорят пророки, и в том числе про Иерусалимский храм. Большинство тех, кто называет себя караимами, они караимы по религии, караимы по конфессии, но не этнически, скажем так. Они этнические, они к народу Израиля себя относят. И в духовном смысле к народу Израиля себя и крымские караимы, восточноевропейские относят, только говорят, что это отдельный этнос, именно сложившийся в Крыму.
Но, например, христиане тоже говорят, что Новый Израиль, то есть это вполне духовным термином. А сколько караимов на свете? Около 40 тысяч, большинство из них живет в Израиле, то есть там около 12 караимских общин, в основном это выходцы из Египта. Это вот в Каире была огромнейшая караимская община. После египетской революции 50-х годов караимы стали изгоняться оттуда и вместе с остальными иудеями и осели, в общем-то, в основном на юге Израиля, то есть это Иерусалим и южнее, да, вот это Ашкелон, это сама Ашдод, это Бат-Ям, это вот многие такие вот города, которые на юге и в центре Израиля. Вот на севере как-то не сложилось. Там. А эти караимы, они... Я понимаю, что они по религии родственники, близки тем караимам, которые живут и продолжают жить в Крыму и в других областях, частях Украины. А генетически, по крови, это тоже родственники караимов украинских или это все-таки какая-то другая ветвь? Вы знаете, я когда смотрел фото, есть интересное фото 50-х годов, значит, там самый президент, если не ошибаюсь, Мохаммед Нагиб и был вице-президент Гамаль Абдель Насер, они вот буквально 2 года, 52-54 год, если не ошибаюсь, когда они оба были при власти. Вот, и они посетили Кенасу, значит, Каирскую. Что мне бросилось в глаза, там есть фото общее как бы прихожан, да, то есть у них черты лица тюркские, у них очень похожи на тех, которые в Крыму. При том, что там, ну как бы откуда, там мамлюки были тюрки, там еще. Но я думаю, что это объясняется тем, что были браки, межкараимские браки, скажем так, они брали жен из Крыма. Кто-то ехал в Крым с семьями, кто-то из Крыма ехал туда. То есть это был, они всегда себя считали одной общностью. И межобщинные вот эти браки с Крымом и Стамбулом, да, и в Дамаске еще когда-то была община до 19 века, они практиковались, и поэтому действительно даже по фамилиям. Вот у нас есть даже в Харькове караимов по фамилии Стамболи, то есть выходцы из Стамбула. Вот, были Еру, то есть из Иерусалима, там, ну, скорее даже те, кто паломничество совершил, у них тоже могла быть фамилия Еру, сокращенная от Ярушалми, то есть тот, кто побывал в Иерусалиме, или тот, кто был вообще не Иерусалима, а потом приехал вот сюда, например. Вот, то есть это один народ был и одна этническая, ну как бы тогда ж не было, ну вот этих вот этнических, да, вот, то есть идея национализма, это же 19 век, по сути дела. А тогда себя больше позиционировали как единоверцы и представители одной конфессии, поэтому заключали между собой браки, переезжали с места на место и считали это одним караимским пространством. Как сейчас живет караимская община? Где сейчас центр караимской мысли? Там же, где и центр караимской религии, в Иерусалиме, в Израиле? Или нет такого единого центра караимской мысли? В Израиле, конечно, потому что там большинство живет караимов, и понятно, что, собственно говоря, где больше всего людей, там больше всего школ духовных, мудрецов и так далее, тех, кто сведущих в религии, даже статистически, как бы, да, чем больше община, тем больше из нее выходцев, которые вот занимаются этими вопросами. Поэтому это в Израиле, центр в Рамле сейчас караимской религии. Вот, там Кенаса есть, там большая, или как они, Бет-Кенесет говорят, то есть по-нашему синагога. Но это греческое слово, там же в Израиле никто не называет синагоги, там говорят Бет-Кенесет, то есть дом собрания. Вот главный караимский дом собрания, это вот в Рамле. Ну, опять-таки 12 кенас существует в Израиле. Там больше всего. У нас мы немножко за бортом оказались после известных событий 1917 года, когда фактически религия была разгромлена. 1917. Да, 1917. Вот, многие, кто-то эмигрировал, кто-то уехал. Некоторые, опять-таки, мудрецы оказались даже вот среди египетских караимов. Например, Товия Леви Бабович, Газан в Севастополе был. Его сделали лишенцем. Ну, что такое лишенец? Это человек, который не отказался от религиозного сана, и он, как изгоем в обществе, да, в советском оказался. Но он сумел вот уехать туда, в Израиль в 30-е годы. Его пригласили на пост. Он возглавил это, то есть не в Израиль, а в Египет, в Каир, да. Он стал главой каирской вот этой огромной общины. То есть можно себе представить, каким авторитетом пользовались наши вот караимы там. Человек, когда закрыли советская власть Кенасу в Севастополе, его пригласили в Каир, и он там стал вот главой этой огромной каирской общины. Стал главой каирской общины человек, который вырос и был обучен вообще не в традиции
египетских караимов? Или это одна и та же традиция? Это одна и та же традиция. Он в Крыму, конечно, был обучен, но они, во-первых, говорили на одном и том же. Они знали иврит, да, язык Торы. То есть, как караимы говорят, лашон кода, что есть святой язык. Вот. Они те же молитвы, те же традиции. Как к нам приехали израильские караимы, они, ну, по сути дела, то же самое читают, да, и те же молитвы, тоже все. Вот, там отличий нету практически вот один в один. Мы сравнивали просто два молитвенника, вот, ну, это идентичные, вот, собственно говоря. Только мы читаем на языке том, который близок к нашим прихожанам, ну, опять-таки, тоже в силу нашего невигластва, да, потому что вот годы советской власти дали о себе знать. Вот, а там читают все-таки на лашон кодеш, на святом языке, как и у нас читали до 17 года. До 17 года главным языком, до 1917 года, главным языком общения караимов был какой язык? Это был идиш, это был иврит, это, может быть, был украинский, русские языки? У караимов есть два языка, то есть язык лашон кодеш, язык службы, да, вот язык религиозного служения, язык религиозной литературы, высокой поэзии, такой вот высокая литература, это древнееврейский, да, лашон кодеш, вот, ну, близок к современному ивриту. Вот. И между собой общались на языке, караимском тюркском языке, или как его иногда лашон кедар называют, дословно язык кочевников. Вот. И это был вот традиционный такой язык для общения между собой крымских караимов. Он близок к крымско-татарскому. Это очень близкие между собой языки, и опять-таки языки коренных народов Крыма. Это крымско-татарский, крымско-караимский и крымчакский, вот, чагатай или джагатай, как они его называют. И эти три языка, в общем-то, относятся к тюркским языкам, и это языки, на которых, в общем-то, общалось коренное население Крыма, и они друг друга прекрасно понимали. Ну, не только караимы. К нам как-то пришел представитель вот азербайджанского землячества, он посмотрел книги, написанные на караимском языке, говорит, так я тут все понимаю, это практически тот же самый язык, на котором и мы. То есть тюркские языки между собой ближе, чем даже вот славянские языки, там, например, украинский и белорусский, там, украинский русский, украинский польский. Вот, тут как бы сложнее, а те, которые тюркские языки, они очень похожи между собой. Скажите, пожалуйста, а эти книги, о которых идет речь, это новопечатные книги или это как раз те книги, которые были напечатаны до революции 1917 года? Ну, вот конкретно та книга, которую листал представители вот наших азербайджанских братьев, это книга, которая в Тракае была издана в Литве на караимском языке латинским шрифтом, вот, ну, уже в 90-е годы, там, не так давно. Вот. Но у нас, поскольку традиция была прервана на 70 лет, то используется в основном репринтные вот издания той дореволюционной литературы, которая издавалась у нас вот в эпоху до революции 1917 года. Давайте разберемся с тем, как формировалась караимская община в Крыму и как вышло так, что тюркский язык стал для караимской общины языком родным, языком ежедневного общения. То есть так или иначе во II веке, в VII веке какие-то люди, которые исповедовали иудаизм, попали с Ближнего Востока в Крым. Каким образом они там оказались, в каком окружении они там оказались и как к ним относились те люди, в чьем окружении они оказались? Ну, это, наверное, часть общих процессов, которые, ну, то, что называется эпоха Галута, да, в иудейской традиции. Галут — это изгнание, как бы, да, вот, то есть в разных направлениях шли вот изгнанники. Кстати говоря, сегодня у нас такой скорбный день, мы, в общем-то, вспоминаем о разрушенном Иерусалимском храме, который был в 686 году до нашей эры, 586, прошу прощения, до нашей эры разрушен, 6 век до нашей эры. Вот, и после этого, в общем-то, первый Галут начался, изгнание, вот Галут Бавель, вавилонское изгнание. После того, как второй храм был разрушен и после восстания Бар-Кохбы, начались уже процессы изгнания народа Израиля из Эрец-Исраэль. Ну, какое-то время в Твери, какое-то время еще где-то в каких-то городах. Ну, Иерусалим уже перестал быть иудейским городом, там уже он стал обычным таким городом Римской империи. Вот. Народ Израиля начал отправляться в различные страны изгнания. Часть изгнания, ну опять-таки тут выходцы, как бы после разрушения первого или второго храма не совсем понятно, кто первый попал в Крым. Но так или иначе в Крыму оказались представители народа Израиля. Как получилось, что они стали там отдельной этнической общностью? Дело в том, что
прозелитизм практиковался активно, еще иудейский прозелитизм не только в Крыму, но вообще обращение в иудейскую веру активно практиковалось, то есть в древности оно очень активное было. Вот в Крыму, например, нашли эпитафии, то есть нашли как бы надписи, да, говорящие о том, что хозяин отпускает своих рабов на свободу, но с тем условием, что они обращаются в иудаизм, они будут ходить в синагогу. Если не ходят в синагогу, они, наоборот, обратно становятся рабами. И причем самое интересное, что и имя хозяина, и имя вот этих вольноотпущенников, это были греческие имена. Текст на греческом языке написан. То есть там очень активный такой этнический микс, он происходил с древних времен в Крыму, и, не только в Крыму. Особенность Крыма в том, что там каждая, допустим, пришли изгнанники из Израиля, не будем говорить в каком веке, там это может быть большое пространство для маневра, мы точно этого не знаем. Очевидно, шли процессы прозелитизма, они проповедовали свою веру другим местным племенам, которые языческие тогда были. То есть, если это первый век, то это еще и христианство не проникло, да, оно только-только формировалось в Эрец-Исраэль, еще не проникло туда, в Крым тем более. Оно в 3 веке в Крым проникает. То есть, пионеры монотеизма в Крыму, да, это были народ Израиля. То есть, первые те, кто принес Библию в Крым, Пятикнижие, да, Тору, это был народ Израиля, потому что христианства тогда не было, ислама тогда не было. Вокруг жили язычники, которые, это был полный, в общем-то, беспредел, когда приносили греческих мореплавателей в жертву какой-то богине-деве, которая там, Партенит, Партенос, да, дева, отсюда же, то есть там было святилище богини-девы, которые приносили в жертву язычники этих мореплавателей, которые имели несчастье оказаться там где-то в этих краях. Крым был опасным местом. Крым был опасным местом. При оккупации. Вот туда приходят люди, которые говорят, что наш главный принцип – возлюби ближнего как самого себя. То есть тут приносят в жертву мореплавателей, приходят люди с Торой, возлюби ближнего как самого себя. Это был разрыв шаблона, понятно, для древних жителей Крыма. И начали уже люди как-то задумываться многие. А правильно же люди говорят, в общем-то, а что-то уж есть в их учении такое, то, что выгодно отличается от того, что мы до сих пор знали. И поэтому шло обращение в библейскую, скажем так, веру, и шло приобщение к Торе, да, к коренного населения Крыма. Так постепенно формировался этот этнический, крымский облик. Но почему тюркский язык? Потому что с 3 века там гуны жили, носители тюркского языка, и в какой-то момент тюркский язык в Крыму, по крайней мере, один из хотя бы диалектов, один из языков тюркских, он стал то, что называется лингва франка, то есть языком, который межнационального общения, да, как сейчас английский по всему миру, то есть все на нем говорят. И он стал, поскольку он был главным таким крымским языком, то, соответственно, те, кто там жил, они стали его носителями. И, вместе с тем, конечно, не забывали и лашон кодеш, язык Торы, но он был языком, да, языком, как в католическом мире латинский язык, да, языки там национальных, как в Восточной Европе церковно-славянские языки, также был, уникальность в том, что его народ Израиля всегда признавал еще больше своим, чем языки, которые, как языки Галута, да. Но опять-таки в Крыму получилось так, что сформировалась именно этническая общность, поэтому коренной, это очень-то закономерное, да, явление, когда признали коренным народом Крыма, потому что если несколько этносов смешиваются и появляются новые этносы, то это значит, что появляется он на данной территории, в нашем случае в Крыму, то это значит, появился новый народ, и он является коренным, потому что процесс зарождения, этногенеза происходил именно на территории этого полуострова. Хочу у вас уточнить. Ведь не просто так люди из Эрец-Израиль решили в какой-то момент взять и переселиться не куда-то поблизости, не перейти в Египет, как многие это сделали, не переселиться, как, там тоже такое случалось на какие-то другие территории Римской империи, а именно Крым. Что стало, собственно говоря, ключом к Крыму для караимов, для тех людей, которые потом стали крымскими караимами? Да, дело в том, что переселялись не только в Крым. Понятно, что вы правы в том, что переселялись-то и на другие территории. Просто мы, поскольку говорим про зарождение именно караимского народа, в других странах тоже существовали караимские общины. Но это уже история больше, может, 19 или 20 веков. В силу разных причин они... это вопрос, понимаете, это вопрос самосознания. Понятно, что приходили процесс интеграции иноплеменников в общины иудейские, процесс интеграции людей, которые принимали
ту или иную форму иудаизма, в нашем случае караимскую веру. Вот. Но все дело, все дело в мозгах, да, все дело в самосознании. Они нигде себя не осознали вот отдельной этнической общностью, кроме как в Крыму. Почему это произошло? В силу каких причин? Здесь есть комплекс причин. Дело в том, что в исламских странах не было антисемитского законодательства, такого, например, как в Российской империи, где там говорили, ага, вот вы там... Они ведь уже не исследовали. Вот, допустим, достаточно, что человек ходит там в синагогу, а какие у него предки, там, ага, вот такой-сякой, он вот не наш человек, надо его там двойным налогом облагать. Такого в исламских странах, да, иноверцы платили джизью, да, вот этот налог, но они жили себе спокойно. Вот особенность Крыма и вообще вот Османской, наверное, империи, не только Крыма, в том, что там иудеи достаточно комфортно себя чувствовали. Их не громили, как в Западной Европе, да, вот эти все инквизиции, там все вот эти вот принуждения к вере и так далее. Там такого не было. Ну, ислам это запрещает, принуждение к вере. Вот. Там могут налогом каким-то дополнительным обложить, но они не будут на костры тащить, потому что вы там отказываетесь признавать там другую конфессию своей, да, вот менять веру. И поэтому в Крыму не было таких вот межнациональных каких-то конфликтов долгое время. Да, вообще практически я вот не могу вспомнить вот навскидку так, чтобы там какие-то трения. То есть там происходили очень интересные вещи. На узком пространстве, вот, например, в Бахчисарае, Чахоткале, это ж вот на горе и под горой, по сути дела. Все рядом. Там рядом, значит, караимский город Чахоткале, там рядом Бахчисарай, мусульманский город, и там рядом пещерный монастырь христианский, по-моему, Успенский он называется. Вот. Как происходили праздники? Например, празднуют что-то караимы, празднуют, допустим, Песах. Идут к ним поздравлять христиане и мусульмане, причем духовенство, это все так торжественно обставлено. Идут поздравлять, празднуют. Например, наступает христианский праздник. Идут к христианам, их поздравляют караимское и мусульманское духовенство. У мусульман, например, там Курбан-Байрам наступает, да, идут, поздравляют их караимы, крымчаки, христиане. То есть очень толерантно было на самом деле. Хан, например, вот кто-то из путешественников говорил, что перед отправлением в поход хан еще и свечку ставил в православном монастыре. То есть там, ну, вот эта толерантность была какая-то. Это вот то, что, к чему пришла Европа в 21 веке. В Крыму это было там в 17-16 веке. Вот, а у нас говорят, что темное время и так далее, и так далее. Да, были какие-то там походы, но это не, опять-таки, это не религиозные. Те же вот, когда Ясырь брали там в Украине, да, это, ну, мы все знаем вот эти думы там казацкие и так далее, но тут скорее не религиозная подоплека была, экономическая, а там вот, где мирно жили, в Крыму, в самом, собственно говоря, Крыму, там таких проблем не было, там все жили мирно. Вы еще спрашивали о праздниках. Да. Караимские праздники, те, которые записаны в Торе, кроме одного, кроме праздника Пурим, он как бы не в самой Торе, он в Пурим, он в книге Эстер написано, это вот в Танах входит. Вот. А так, в принципе, те же самые праздники, что, ну, вообще, как бы в иудаизме, то есть Песах идет через 50 дней, Шавуот, Пятидесятница, осенью Рош га-Шана или Йом Теруа, да, вот, то есть праздник новолетия или праздник втрубления в трубы, как он, ну, вот это библейский. Мне нравится, как он в украинском переводе Библии Свято-Гучных Суром называется. Вот. То есть на любом языке Библию можно взять, там все эти праздники описаны. Вот. И Суккот, я говорил уже, и между Йом Теруа и Суккот праздник пост Йом-Кипур, день отпущения грехов. Вот. И Пурим, он идет несколько особняком, потому что это более поздний праздник, он не из Торы, он из книги Эстер, когда народу Израиля грозило уничтожение. И вот благодаря царице Эстер и ее родственнику Мордехаю, вот народ Израиля избежал вот уничтожения. Но опять-таки, тогда народ Израиля, это, ну, по сути дела, единственный монотеист. Ни христианства, ни ислама не было. То есть, если бы тогда был уничтожен народ Израиля, то, собственно, не возник бы ни христианство, ни ислам. Вот, потому что, собственно говоря, это три монотеистические религии с корня одного. Это вера сынов Авраама. Поэтому вот если это осознать, что это вера сынов Авраама, мы поймем, что все конфессиональные деления не очень и очень условны на самом деле. Хочу про Крым еще вас спрашивать. Я понимаю, что мы сейчас находимся в области уже той истории,
свидетелей, которые не сохранилось. Но тем не менее, может быть, есть какие-то документы, может быть, есть какие-то свидетельства того, как жили караимы со своими соседями. Что я имею в виду? Селились ли караимы отдельно от крымских татар, от других представителей других национальностей в Крыму, в отдельных селах или в каких-то отдельных кварталах, махалях жили в городах в крымских? Или все-таки как-то это было вот такой вот большой общиной, и религиозные какие-то разногласия, религиозные какие-то различия были второстепенны? Ну, по-разному было, но в основном, опять-таки, все были друг другу соседями. Да, было Чухуткале, где караимы жили отдельно, но опять-таки в какое-то время до того, как город стал исключительно караимским, ну, в силу разных причин, то там же жили и мусульмане, и есть сведения, что и христиане там жили. Вот. И там развалины мечети, например, есть на Чухуткале. То есть мусульмане там жили, это значит, что на территории одного города жили представители разных религий. Если говорить о других городах, ну вот, например, взять Феодосия, кафе, как вот коренные народы называют, мы же не говорим Феодосия, мы говорим кафе, вот даже караимская фамилия есть Кефели, то есть выходец из Кафы. Так вот, в городе Кафе были, да, махаля были вот эти вот национальные кварталы, но они, в принципе, во-первых, не рядом, во-вторых, это не догма, то есть могли где-то поселиться рядом соседи, допустим, мусульмане и караимы или христиане, то есть, ну, в целом были вот христианские кварталы, мусульманские, иудейские, вот, и тем не менее все друг другу были соседями, все видели, ну, это в одном городе было, по сути дела, вот, и мне нравится очень хорошая караимская, ну, вообще, как бы крымская традиция, не караимская, а вообще от коренных народов Крыма. Вот, например, наступает пятница для мусульман, день молитвы. Вот ближе к полудню, к Джума-намазу пятничному, закрываются лавочки и караимские, и мусульманские, и христианские, потому что, ну, считается, что не нужно обижать соседей тем, что вот, например, пятница или суббота, а ты там ковер трясешь где-нибудь, а соседи другие не работают, для них это святой день. Такого не было, поэтому торговля прекращалась вот к полудню в пятницу, заканчивался пятничный день мусульманский, начинался шаббат, начинался день субботний, который, вот караимы и крымчаки, святой день. Тоже, опять-таки, ничего не открывалось, потому что мусульманские соседи уважали соседей, вот тех, которые караимы, крымчаки. Заканчивался шаббат, начинался святой день для христиан, это воскресенье. Вот. И, по сути дела, 3 дня они были, вот, народы Крыма воздерживались от работы, потому, ну, когда жили вот по соседству, да, мусульмане, христиане и иудеи разных конфессий, вот, чтобы не травмировать морально, так сказать, своих соседей, потому что, ну, считалось это неуважение к соседям. Вот. И когда-то такой курьезный достаточно случай был, ну, вот, была пожилая караимка, которая, основная часть жизни, которая пришлась на советское время, в 90-е годы она говорила, что у караимов 3 выходных дня. Вот, пятница, суббота и воскресенье. Ну, потому что мы уважаем все религии. Но на самом деле это было не только для караимов, это для всех крымчан. Такая была традиция отмечать вот святые дни каждой из соседствующих религий, близких. И в прямом смысле соседских, да, и в духовном тоже соседских. Поэтому такая традиция была. Вот. Они еще не знали, что, ну, не имели опыта жизни в Советском Союзе, где понедельник можно было сделать санитарным днем. Тогда было 4 выходных. Скажите, пожалуйста, а как караимы оказались в Литве, как караимы оказались в Польше, как караимы оказались на Галичине? Это выходцы из Крыма, это те люди, которые, не знаю, предположу, вместе с крымскими татарами ходили в какие-то военные походы и, собственно говоря, и остались там? Или как все происходило? Тоже есть несколько мнений, но я расскажу то мнение, которое среди караимов наиболее распространено, среди караимских историков. То есть был такой князь Данила Галицкий, да, вот он пригласил караимских... Основатель города Львова. Да, он пригласил, ну, правда, не в Львов, а в Галич в основном. Вот, видно, это еще было до того, как Львов он в честь своего сына назвал, да. Вот. И караимы переселились в город Галич. Об этом повествует запись, сделанная на полях одной из книг караимской религиозной традиции. Она до 19 века, по-моему, до 30-х годов 19 века хранилась в Кенайсе Галича. Но потом там случился пожар, и книга была уничтожена, но списки, ну, как бы вот эту запись ее воспроизводили, потому что историки там эпохи просвещения, и более они интересовались историей караимов, и специально для них караимы выписки делали, в том числе из этой книги. И благодаря
благодаря этому, даже когда оригинал погиб в пожаре, то вот эти вот записи, они сохранились о том, что караимы переселились вот в эпоху князя Данила Галицкого. Его еще первым королем Украины называют. Вот. И так караимы оказались в Галиче и в Галичине. А он их с какой целью переселял? У него были какие-то планы? Он их переселял, очевидно, с целью развития экономики, торговли и... Мы должны понимать, да, с целью развития экономики. Значит, что у караимов уже было какое-то реноме успешных банкиров, успешных купцов. Но не просто так он решил, позову из далекого Крыма людей, которые, наверное, даже на чуждом мне языке говорят. То есть какие-то должны были быть причины, его побудившие его к такого рода поступкам. Конечно. Дело в том, что Галичина торговала с Крымом. Ведь мы сейчас говорим о глобализации, мы забываем о том, что глобализация, она и тогда была, в те века, которые мы там темными, средними и так далее, какими только не называем. А ведь международная торговля уже тогда была. И через Галич, потом через Львов проходили торговые пути в Западную Европу, дальше на восток, из Крыма там Великий Шелковый путь вел. То есть товары, которые проходили по Великому Шелковому пути, последняя остановка, которая была как раз тот город-кафе, о котором мы говорили, они же потом шли дальше в Западную Европу, опять-таки караимские купцы и торговцы, в том числе, их помогали туда доставлять. Опять-таки, они не только торговлей занимались, уже в Галиче люди и садоводством занимались, и ремеслом, и теми занятиями, по сути дела, что и местное население, поэтому здесь... Дальше Литва. Вот второй вопрос, это Литва. Пришла эпоха князя Витовта или Витаутаса, как его в Литве называют. Вот, и он уже не купцов, он уже воинов стал звать. Дело в том, что он переселял в Литву переселял крымских татар и крымских караимов. Считается, что это были воины, которые охраняли крепость, вот эту Втракая, крепость, где жил вот этот князь, замок его. Вот. Почему? Потому что улица Караимская, она ведет как раз к вот этому озеру, которое окружает вот этот остров, где этот замок Тракайский стоит. Вот. И караимы были, и крымские татары, в общем-то, были, если посмотреть, где они расселялись, то там, где грозила опасность либо от Тевтонского ордена, с Польшей более теплые отношения были, так или иначе, или княжеская резиденция, или приграничные земли, и, это вот дает основание говорить, что это вот именно были воины. Кроме того, оружие знаменитое, вот это я даже видел в Крыму, когда мы еще туда свободно ездили, оружие в виде вот этого двурогого копья, которое на гербе караимов, в общем-то, фигурирует. Вот. У караимов герб тамга, значит, калкан и тамга сенек, то есть это щит и вот это копье двурогое. Вот. И в Ипаторийском музее прямо это копье вот там стоит. И на монете, которую отчеканили к 600-летию переселения караимов и крымских татар в Литву, караимский воин тоже это двурогое копье держит там. Вот. И караимы распространились не только в Тракай, но и другие города. Вот в начале 20 века была община в Поневежесе, или Поневеж, как его еще называют. В Вильнюсе была община. И в некоторых других городах, более мелких. И в Поневежесе Кенасу разрушили в советское время, в 70-е годы. А в Тракае и Вильнюсе до сих пор стоят караимские кенасы, и в них происходят службы. Государство вернуло, в общем-то, эту... И тоже считаются, кстати говоря, там, я не знаю, может, там не коренными, по-нашему, да, наверное, коренными народами, потому что там даже герб одной из вот этих вот земель литовских, там он вот это вот двурогое копье включает, то есть как бы память о караимском присутствии из древности там существует, поэтому... А харьковские караимы, они потомки крымских, они пришли каким-то вот этим кружным путем через Галич или через Литву? Откуда в Харькове и когда появились караимы? Из Крыма в основном. Были представители литовских караимов, потому что если мы посмотрим списки караимской общины Харькова в 19 веке, там за 80-е годы 19 века, там начало 20 века, мы там видим некоторые фамилии вот, галицких и литовских караимов, но в основном это крымские караимы были.
Дело в том, что в середине 19 века открылась эпоха таких больших возможностей, и караимы до этого еще открыли для себя такую нишу, экономическую нишу выращивания табака, продажи, изготовления табачных изделий, и вот это действительно была золотая жила. И эта золотая жила привела караимов во многие города тогдашней Российской империи: Киев, Харьков, Днепр, тогда Екатеринослав назывался, Одесса, Мелитополь, Бердянск, Николаев, вот города центра, юга, на Полтавщине были, в Полтаве, Кременчуге, в Сумах, вот были караимские общины. Даже в Славянске, вот тогда тоже к Харьковской губернии относился, тоже община небольшая была. Это выходцы из Крыма, фамилии известны. Это был такой купец Авраам Капон. Он сначала был, ну, вот этот Крапивницкий, современный город, да, вот оттуда, Елисаветград, вот оттуда он переехал в Харьков, основал здесь табачную компанию. Приехали к середине 19 века, еще началась Крымская война. То есть она дала толчок новому потоку, скажем, беженцев, мигрантов и так далее. Они тоже осели в Харькове. Вот, и постепенно образовался здесь вот такая караимская община. Вот. Ну, число никогда не было большим. То есть в самые лучшие годы это 500 человек, но в основном это 250-300 человек. Вот если посмотреть на списки. Все известны по фамилиям, кто жил, потомки их до сих пор, многих из этих семей в нашей общине есть. У нас есть, например, потомки братьев Кальфа, которые строили это здание, в котором мы находимся сейчас. Вот. У нас есть потомки Михаила Аваха, театрального режиссера, который вот Василия в Малыневце, да, либретто вместе с Юхвидом написал, и, собственно, потом он стал таким супер хитом советских экранов, а до этого он на подмостках вот театра мускомедии, вот Михаил Авах, Харьковский караим. Из знаменитых харьковских караимов можно Данила Самойловича Черкеса назвать. Пригласила его Харьковская городская управа для того, чтобы он создал в Харькове канализацию. Он это создал 19 столетие. Начало 20-го. Он сначала в Крыму создал канализационные системы в некоторых городах. В Евпатории он еще электростанцию первую там в городе. Вот. А в Харькове он создал систему, значит, канализационную для города и построил несколько мостов железобетонных. Он преподавал в технологическом институте, а потом политехнический институт в советское время стал называться. По его учебникам учились многие поколения студентов, там его хорошо помнят, портрет, по-моему, даже висит его, или в Академии городского хозяйства даже. Вот, ну, память о нем сохраняют и сохраняют, в общем-то, о том, что такое караим. И в Харьковском национальном университете первая женщина-химик в Центральной и Восточной Украине, ее звали Эстер Скиевна Крым, она караимка по происхождению, ее брат Виктор Скиевич Крым тоже преподавал химию вот в Харьковском нынешнем национальном университете. Тогда он назывался Харьковский государственный университет имени Горького. Вот. Еще можно назвать из таких знаковых харьковских караимов всем памятен фонтан «Каскад», который до 19 века был в саду Шевченко, то есть до 2019 года, я уже путаюсь. Вот. В 19 веке там не было никакого фонтана, там просто деревянная лестница была. А уже вот в 50-е годы, в послевоенное время, там ландшафтный архитектор, украинка Анна Степановна Маяк и инженер Федор Исаакович Савускан, караим по национальности. Вот они создали проект вот этого фонтана, где по ступеням текла вода. Очень красивый был фонтан. Жаль, что он не сохранился до нашего времени. Вот буквально каких-то 2 года назад он еще был вот на месте. Ну, сейчас его перестроили значительно. Как харьковские караимы пережили оккупацию нацистскую? И вообще, как украинские караимы пережили эту оккупацию? Вы знаете, по-разному, потому что немцы, официальная политика не причисляла караимов к тому категории населения, которое необходимо было уничтожать. Караимы были признаны, ну опять-таки, наверное, еще до того, как это стало мейнстримом, да, коренным народом Крыма, и их не трогали немцы. Дело в том, что они очень так дотошно проводили исследования, там мерили, ну, знаменитое вот это вот черепа мерили и так далее. Ну да, кровь брали, черепа мерили, всем этим они занимались. Пришли к выводу, что караимы такие не евреи, не относятся к евреям. Вот, и поэтому было распоряжение не трогать караимов, но были перегибы на местах. Что такое перегибы на местах? Это когда вламываются какие-нибудь там полутрезвые или там еще какие-нибудь мало разбирающиеся в ситуации немецкие солдаты, говорят: «Юден, давайте пошли», ну, собственно, и все.
Вот. И на многих доносили соседи, к сожалению, такое было. У нас был такой случай, один пожилой мужчина, его уже нет в живых, он рассказывал, что его мама, хорошо, что она знала, дело в том, что до войны изучали немецкий язык, как сейчас английский в школах, а тогда вот главное был немецкий. Мама хорошо в школе училась, и когда к ней вот вломились немецкий патруль, и стали говорить, что вы юден, давайте пошли с нами. Она им показала документы, она рассказала, кто они. Вот. И тогда офицер ее отвел, взял под козырек и говорит, вы знаете, будьте осторожнее с соседями, на вас донесли соседи. Какой был их резон? Имущество, которое оставалось после евреев, соседи грабили. Вот. И, к сожалению, такая не очень приятная страница истории в Харькове тоже была. Поэтому списки тех, кто похоронен в Дробицком Яру, такого расстреляли в Дробицком Яру, там тоже мы видим множество караимских фамилий. Это либо смешанные семьи, либо те, кто попал вот так вот под горячую руку. Но политики целенамеренного, целеспрямованного уничтожения караимов, в общем-то, нацисты к караимам несколько иначе относились. Более того, в Евпатории и в Симферополе были закрытые при советской власти караимские кенасы. Вот, например, наш последний харьковский газан, который в 29 году эту кенасу, где мы сейчас находимся, ее закрыли при советской власти, он вернулся в свой родной город Симферополь и во время немецкой оккупации был там газаном, за что его уже при советской власти арестовали, и он умер в тюрьме в 1945 году. Вот. Действовала община в Евпатории, да, вот открыли они кенасу, значит, при немцах, и она продержалась дольше всего в Украине, она продержалась до 56 или 59, точно не помню, до второй половины 50-х годов. Ее закрыли только вот когда хрущевская кампания по борьбе с религией, очередной виток советских таких кампаний по борьбе с религией, тогда многие церкви разных конфессий закрыли, в том числе и караимскую кенасу. Единственная караимская кенаса, которая не закрывалась все советское время, это была кенаса в Тракае. Но там, да, в Литве, это вот пригород Вильнюса, по-моему, или 30 километров от Вильнюса, или вот такой городок Тракай среди озер очень живописных расположен. И там единственная кенаса, которую в советское время не закрывали. И караимы этим активно пользовались, там была целая программа, по предотвращению ассимиляции, то есть они там с 60-х годов собирали караимскую молодежь, знакомили их, интернета не было, соцсетей не было, вот знакомили караимскую молодежь с целью создания караимских семей. И даже многие люди, которые сейчас уже бабушки и дедушки, они познакомились тогда и благодаря тому, что в Тракае был такой единственный в советское время не закрытый такой общинный центр караимский. Давайте мы поясним. Вы несколько раз произнесли эти слова, нужно пояснить для тех людей, которые, да и вообще, наверное, для всех. Что такое кенаса, кто такой газан и вообще откуда взялись термины, которыми мы сейчас описываем те или иные аспекты религиозной жизни караимов. Почему мы говорим кенаса, хотя вроде бы это синагога? Почему мы говорим газан, хотя вроде бы это раввин? Как так вышло? Я так немножко затронул эту тему уже, потому что в самом Израиле тоже люди не говорят синагога. Это греческое слово, означает дом собрания. Вот на лашон кодеш это бет кенесет. А кенеса, соответственно, производная от этого слова. То есть даже парламент Израиля, он кнесет называется, собрание. То есть отсюда же... То есть мы фактически в кнесете сейчас. Мы сейчас в кнесете сидим, с чем я могу вас поздравить, да. Вот. А газан, тут интереснее, так сказать, происхождение этого слова. Это слово из Талмуда. Как ни парадоксально, да, это то, о чем мы говорили, караимы не признают. Да, караимы не признают, что это имеет божественное происхождение, но то, что такая литература есть, это даже вполне. Кто такой газан? В синагоге, по-моему, Александрии или какого-то города в том регионе, значит, была такая должность, поскольку синагога была очень большая, там было многолюдно, и такой аппаратуры звукозаписывающей, звуковыселяющей не было. И был такой специально обученный человек, который махал флагом, когда нужно было амен говорить, да, в конце молитвы. И его звали Газан. И с тех пор так называют, опять-таки это слово пережило трансформацию своих смыслов. Его звали Газан, это слово... Должность Газан. Слово, само происхождение какое? Это иврит или... Иврит, да, иврит. И человек, который тогда махал флагом этой синагоги, потом стали так называть тех, кто ведет службу, соответственно,
соответственно. Вот, раввин и газан это не синонимы. Почему? Потому что, ну, раввин это учитель, да, это учитель религиозной традиции, по сути дела. Вот каждый мальчик, который заканчивал вот рядом с Кинацией, и у нас тоже не исключение, был бет-мидраш, то есть школа религиозная, где обучали религиозной традиции, языку, Торы. И вот каждый мальчик, который заканчивал этот мидраш, он как выпускной аттестат получал звание рав, то есть раби или эрбина, как вот на караимском тюркском языке, то есть учитель религиозной традиции. И вот уже среди этих мальчиков уже выбирали газана, выбирали шамаша, выбирали габая, то есть вот людей, которые возглавляют общину. То есть газан это тот, кто ведет службу, габай это староста, вот тот, который финансовую часть ведет и хозяйственную, шамаш помогает вот и тому и другому. То есть это была такая демократия? То есть конечно. Выбирали сами прихожане? Выбирали сами прихожане. Более того, до того, как пришла Российская империя, по сути дела, это не было даже название должности. Это было название, вот люди пришли, все знают язык, многие знают традицию. Вот, допустим, сегодня ведешь ты, завтра ведет вот он, послезавтра. И вот, то есть это даже как бы должность не было. Это просто человек, который ведет молитву. А уже когда пришла Российская империя с тягой к унификации, к титулам и чинам и так далее, уже это стало вот глава общины, так стал называться, который утверждали его или полицмейстер, или губернатор, точно не помню, в Российской империи. Вот, а до этого все было проще, и мы к этому опять стремимся, что это не такая уж супер должность какая-то, просто человек, который знающий традицию, который ведет молитву. Вот и все, это как бы изначально. Вот сейчас Российская империя опять пришла в виде оккупационных сил Российской Федерации в Крыму. Разорваны связи между караимами крымскими и караимами, живущими на свободной, неоккупированной территории? Никакая империя этого не дождется. На самом деле мы как община, единственное, что мы, конечно, не можем общаться вживую, да, вот приехать туда, встретиться вместе, пойти в Кинасу, помолиться и так далее. К сожалению, этого сейчас нет, этой возможности. Вот. Но есть средства связи, есть средства интернет, телефон, там, приложения и так далее, благодаря которым мы, в общем-то, поддерживаем общение, как и с караимами во всем мире. Насколько важно поддерживать это общение для сохранения религиозной мысли, для сохранения культурной мысли? Или эти мысли могут развиваться параллельно, в ожидании того момента, когда произойдет деоккупация? Вряд ли они могут развиваться параллельно. Во-первых, средства связи есть. Во-вторых, даже в ту эпоху, которую мы называем там темными веками, все равно мудрецы общались с помощью, вообще все люди, да, которые имели, допустим, желание пообщаться с человеком, проживающим в другой части страны или даже за ее пределами. Почта известна со времен там, Римской империи или, не знаю, Вавилонской империи. Там, то есть писали письма, отправляли письмо, общались между собой, дискутировали, приезжали в Иерусалим, например, на паломничество, встречались, общались вживую. То есть это все происходило, происходит и будет происходить, только теперь еще и средства технические есть, которые это все гораздо более легким делают. Вот, поэтому караимская мысль, она вряд ли будет развиваться, она и в средние века отдельно не развивалась, потому что общались между собой люди из всех этих общин, и путешествовали и писали письма друг другу. Вот, поэтому это все один караимский мир, и человек, который, в чем еще прекрасен вот караимский подход к Торе, даже люди, которые могут быть, в силу каких-то причин изолированные друг от друга оказались, да, они все равно к одинаковым выводам, потому что главный караимский принцип — это тщательно ищите в Торе, не опирайтесь на чужое мнение. Это то, что вот Анан бен Давид сказал. Это вот то, что сейчас говорят in my humble opinion. Вот он так заканчивал свои проповеди. Это вот in my humble opinion, а вы можете быть другого мнения, и это все нормально. Поэтому караим — это даже не религия, это, можно сказать, антирелигия, потому что с таким подходом создать, что такое религия, да, это помимо священных писаний, это еще и куча догматов, куча трактовок, которые канонизированные, которые обязательны для исполнения. А у караимов-то этого нет. У караимов принцип тщательно ищите в Торе, не опирайтесь на чужое мнение. Скажите, пожалуйста, что произошло с теми караимами в Крыму, которые не приняли российскую оккупацию? Они переехали на неоккупированную территорию, они ушли в какой-то там, может быть, как это называется, внутреннюю миграцию, да, в такое ментальное подполье. Они, может быть, репатриировались, прошу прощения, в Израиль. Что с этими людьми случилось? У нас есть и те, и другие, и третьи, потому что вот есть
те, кто не был, как говорится, согласен с установившимися порядками, одна семья, например, в Харьков переехала, да, вот другая семья в Израиль переехала, даже, ну, не одна семья, там много на самом деле, вот, но большинство осталось, потому что, опять-таки, хорошо сказать, что, ну, как бы, точнее, легко сказать, да мы никак не знаем, не дай бог бы у нас в 2014 году то же самое, мы не знаем, как бы мы, куда бы мы поехали, не поехали и так далее. То есть тут предки, тут родственники, тут пожилые члены семьи и так далее, и так далее. То есть нельзя просто так взять, сорваться и как перекати поле куда-то там. Большинство осталось на месте, поэтому тут без вариантов. Потому что есть кинасы, есть общины, есть необходимость выживать. Есть историческая родина, которая, в общем-то, одна, поэтому тут без вариантов. Сколько сейчас на свободной территории Украины находится караимов? Сколько караимов живет постоянно сейчас на материковой части Украины? Трудно подсчитать, потому что перепись населения была у нас в 2001 году, и с тех пор, по сути дела, не было. Вот тогда в Харькове, например, было 50 караимов по той переписи 2001 года. Но, очевидно, сейчас этнических караимов стало все-таки меньше, потому что ассимиляция, эмиграция, естественная убыль и так далее, и так далее. Вот. Сколько этнических караимов в Харькове сейчас живет, трудно сказать. Вот. У нас есть выходцы, ну не только, то есть у нас община демократичная, к нам можно прийти, если человек интересуется Торой, и можно прийти, собственно, изучать Тору и, собственно, стать членом общины, поэтому у нас есть и караимы, которые не являются караимами по национальности, а являются караимами по религии, это практикуется, это вполне нормально для караимов Восточной Европы, ну, я думаю, не только Восточной Европы, потому что в США те же процессы мы видим, там 2 караимские общины, насколько мне известно, есть, и там даже руководство, и активные прихожане, и так далее, вот люди, которые там афроамериканцы есть, и, то есть люди, которые приходят к этой вере, также и у нас, также и в Крыму в самом, в Феодосии, вот, например, и в Симферополе, то есть люди, которые приходят. И это очень хорошо, это значит, что эту песню не задушишь, не убьешь, караимы будут жить в любом случае, хотя бы как конфессия. Сложно стать караимом тому, кто не рожден караимом? Нет, ну смотрите, тут что значит сложно стать, ну, человек должен, ну, жить по Торе, да, вот что значит жить по Торе, это, ну, нельзя сказать, там, проснуться, я там решил стать караимом, да, нужно соблюдать, знать, во-первых, религию, соблюдать предписания Торы, знать, собственно говоря, что от тебя Бог хочет и что тебе говорит в Торе, словами Торы, ну и жить по этому, а дальше уже мы смотрим, если человек, да, то почему у нас есть люди, которые приходят, да. Много людей приходят на вот каждую субботу сюда в Кинасу на богослужение? Мы сейчас онлайн проводим в связи с карантином, пандемией. Ну, опять-таки, сейчас новая волна грядет. Мы уже думали начать собираться, но просто у нас есть люди из пригорода приезжают. И, ну, что такое пригородный автобус? Это, что называется, отдельный трэш. Да, вот это вот там лучше не ездить лишний раз. Когда даже в самый разгар вот, красной зоны люди без масок ездили, там как сельди в бочку набивались и так далее. Мы просто не хотели рисковать здоровьем людей, не хотим рисковать. Поэтому сейчас мы онлайн проводим изучения Торы. Но как только станет возможным, мы будем опять собираться. Если там опять очередная волна нас не накроет, то даст Бог с Рош ха-Шана, от соседних праздников будем собираться. Каким-то образом власти на уровне ли государства, на уровне ли города, на уровне ли области, не знаю, какие еще могут быть уровни, района, самые-самые разные уровни, каким-нибудь образом власти, украинские власти самых разных рангов помогают, участвуют в жизни караимской общины, помогают ли там с ремонтом, с получением каких-то необходимых документов для продолжения работы и Кинасы, и общины в целом? Да, с властями мы находим общий язык, и в общем-то, мы в хороших отношениях с городскими властями, они знают о наших проблемах, помогают их решать при необходимости. Вот. И сейчас вот принят закон о коренных народах Крыма, ну, пока еще не знаю, что это на практике означает, ну, будем следить за развитием событий.
Сколько кино сейчас находится в распоряжении у Крымов? Насколько я знаю, здесь тоже была какая-то, ну то есть Советский Союз, советская власть еще до Советского Союза отобрала это помещение у Караимов Харькова, придумала здесь клуб «Воинствующий безбожник» и дальше пошло. Потом потихонечку начался процесс возвращения отобранной собственности. Сколько сейчас кинас вернули Караимам и в каком они состоянии находятся? Первую кинасу, которую вернули Караимам, это была киноса в Евпатории, ее в 90-е годы еще вернули. И ее, значит, там две кинасы, да, малая и большая, рядышком они стоят. И вот малую кинасу, там сначала меценат начал караимский, один из эмигрантов, да, вот жил во Франции, он деньги давал, частично государство давало. Большую кинасу полностью, насколько я знаю, украинское государство. В 2005 году она была открыта, там служба, там, так как она выглядела, это... Ну, я не знаю, там легче было снести и все по новой построить, потому что, ну, реально, это руины были, просто руины. Я смотрю на фотографии от 90-х годов, там эти капители колонн, расколотые надвое, лежат на полу, и она была в ужасном состоянии, и государство помогло ее восстановить. Вот, кстати, одна из причин, наверное, по которой, ну, помимо политического аспекта, по которому Караимов признали коренным народом, раньше была автономная республика Крым, которая вот финансировала, вот у нас есть и книги, стоят на полочке, которые издавались при поддержке автономной республики Крым до 2014 года. И теперь, собственно говоря, окно как закрылось, да, возможностей, нужно на общеукраинском уровне эту проблему решать. Дальше кинасу в Симферополе уже подготовили к передаче к 2014 году. Оттуда выехал радиокомитет, ну, то есть осталась только формальность, их уже оккупационные вот власти сделали, то есть ключи передали общине. Вот, ну, как бы последний шаг, который вот напрашивался, он был сделан, если бы ситуация по-другому стала там развиваться. Вот, в Феодосии есть община, но нет кинасы. Там, значит, они собираются в помещении приспособленном. Там в советское время киноса погибла в годы войны, там сброшена была бомба, на нее попала. Вот. После этого уже не восстанавливалась, хотя там очень древняя, одна из самых древних кинос была вот на горе Митридат. И очень жаль, что она не сохранилась. Про нее Всеволод Рождественский даже стихи слагал. Вот в 20-е годы есть, попала она, да, поэту, так сказать, на перо. Вот. И у нас за пределами Крыма только в Харькове вернули Караимам в 2006 году кинасу. Вы правильно сказали, что здесь был в 29 году сначала клуб «Воинствующий безбожник». Мы им, кстати, благодарны за то, что они сделали несколько фотографий, и они в журнале «Безвирны», который выходил в Харькове, опубликовали, как снаружи и изнутри выглядело это здание. И мы можем теперь видеть... С помощью этих фотографий удалось понять, какой был облик до того, как большевики добрались. Да, у нас фотография, ну, первая фотография сохранившейся харьковской кинасы относится к 1902 году, это путеводитель Гусева по Харькову, и вот там вот есть эта фотография. Ну, а вторая, это вот 20-е годы, уже вот этот журнал «Безвирных», который сфотографировали еще изнутри. И, правда, часть вот эта вот южную, самое интересное, как Гехал, вот Арона Кодыш выглядел, этого нет, они там вот женский балкон сфотографировали, а Арона Кодыш был уже разобран. Ну, вот этот Гехал, это, ну, светским языком говоря, это шкаф, где свитки Торы содержались. Вот, и видно, что уже в разобранном таком состоянии лежит. Вот, но тем не менее они фотографию эту сделали. Вот, дальше здесь был техникум автотранспорта и автотранспортная организация, и уже вот от них передали в 2006 году караимской общине. Ну, конечно, разные вопросы приходится решать. У караимов нет какой-то огромной диаспоры во всем мире, чтобы могли там, ну, пока сами себе помогаем. Сами себе помогаете, то есть, я так понимаю, какого-то деятельного участия в реставрации отдали, за это спасибо, а деятельное участие в реставрации власти не принимают, потому что, ну, не в самом лучшем состоянии кинаса находится, честно. Ну да, ну опять-таки это есть, на то есть разные причины, там некоторые юридические вопросы необходимо решить, но в целом я думаю, что они даже нам говорили, что мы вам поможем с реставрацией, но некоторые вопросы нужно решить одним словом. Как отношения с крымскими татарами, с общиной, с диаспорой, которая живет в Харькове? Да вот, к сожалению, в Харькове практически нету крымско-татарской диаспоры, ведь у нас жили в основном, у нас есть просто татарская диаспора в Харькове. Вот, и она тоже где-то с середины 19 века существует. И у нас вот где мечеть на Ярославской улице, вокруг селились татары, ну, волжские татары.
А крымских татар у нас исторически как-то не сложилось, и после 2014 года тоже не сложилось, потому что они все-таки ехали не в пограничные районы, а Винница, Киев, Львов там и другие регионы Украины, которые от греха подальше находятся. Вот. И в Харькове в основном студенты крымско-татарские, вот кто есть, да, вот, то есть те, кто учатся в харьковских вузах, поскольку Харьков это город вузов, город труда, науки и культуры, здесь много студентов, в том числе и крымские татары. Вот. У нас была идея такая с некоторыми из этих людей, значит, после 2014 года основать землячество коренных народов Крыма. Вот. Ну, мы вот когда день флага крымско-татарского, день Сюргюн, вот от депортации, да, выходили, ну, вот, и на площадь, и нас и на телевидение приглашали. Мы там, ну, с просветительской, понятно, что это не политическая акция. Мы вот нас приглашали на Майдан Свободы, чтобы или экскурсию провести, или рассказать об истории Крыма, или, ну, вот в таком плане. Вот, то есть, и крымские татары тоже участвовали. Но опять-таки рядом стоит вот этот украинский флаг, и людям потом в Крым возвращаться, где их родители живут. То есть понимаете ситуацию, да, почему не сложилось крымско-татарское землячество здесь? Потому что любой праздник, любой, там, где они мелькнут там, под сине-желтым флагом, они будут иметь проблемы. С оккупационной властью. Да, да. То есть, по большому счету, Караимы – это такой вход украинцев в Крым. Вы здесь лицо Крыма в Харькове. Ну, получается, что харьковчан, я прошу прощения. Получается, что так. У нас даже были, мне известны, одна семья смешанная крымско-крымчакская, вот третий коренной народ, да, вот Крыма, самый маленький, к сожалению, вот крымчаки, и другая семья Мизрахи. Я даже общался как-то с ее представителями, очень интересные люди. И они мне говорили, что один из них говорил, что они потомки вот знаменитого вот этого раввина Хискиягу Медини, который в 19 веке, ну я не знаю, если сравнивать с украинской ситуацией, вот как Петро Могила, да, вот для украинской церкви, да, вот также вот Хискиягу Медини для вот небольшой этой крымчакской общины, знаменитейший человек был. Вот. И у нас в Харькове жили и живут, наверное, его потомки. Вот, давно с ними не общался, надо будет попытаться найти опять. Спасибо вам большое, Александр. Благодарю вас за очень содержательный разговор. Спасибо вам.